Sir, very happy morning to all, happy afternoon to all, happy evening to all. We are going to write our financial management examination, my dear lovable students. And the exam liye romba important ana oru chapter ratio analysis which will come for 5 to 7 mark in exam. ஜென்ரலாக இந்த ரேஷியோ அனாலிசிஸ் நம்ம ப்ளஸ் 2ல் படிச்சிருப்போம். பட் ஸ்டில் ரேஷியோ அனாலிசிஸை இவ்வளோ ரேஷியோஸை ரீகால் பண்ணுறது இந்த லாஸ்ட் மினிட்ல உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னா ஐ ஹவ் மேட் அ வெரி குட் மேரத்தான். எல்லா ரேஷியோஸையும் ரொம்ப ரெகுலர் கிளாஸ் இல்லாமல் ரொம்பவுமே சுருக்காம இதை பார்த்தாலே அவனுக்கு அந்த ரேஷியோட இது என்ன அப்படின்னு புரியற மாதிரி ஒரு அனாலிசிஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். திஸ் ஐ ஹவ் மேட் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா நீங்கள் வாட்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த கமெண்ட் செஷனில் சார் இந்த வீடியோ எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறதா இருந்தால் இன்னும் மிச்ச சாப்டர்ஸோட ஐதர் இந்த அட்டம்ப்ட்டுக்கு இல்லை வர்ற அட்டம்ப்ட்டுக்கு நான் கண்டிப்பாக கட்டாயமாக ஒரு நல்ல ஒரு ரிவிஷன் நான் கொடுப்பேன். ஸோ இஃப் யூ ஆர் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ just enjoy the ratio analysis. I believe that this will be a real boost for you for your examination. And after seeing this video, நீங்க ஒரு 4-5 question ratio analysisல especially reverse working question ratio கொடுத்து P&L and balance sheet prepare பண்ற question நீங்க try பண்ணீங்கன்னா you will be feeling so much comfortable, my dear lovable students. But I really want to know how much you are enjoying regarding the conceptual clarity of the ratio analysis. So without wasting our time, let me start with the revision marathon of the ratio analysis. Sir, very happy morning to all. Sir, we are going to do a quick revision on the ratio analysis. At our financial management, this chapter will come for 5 mark to 7 mark. One question will be tested. Generally, reverse working question or preparation of the financial statement from the given ratio. அதுதான் எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. ஒன்னில ரிவர்ஸ் ஒர்க்கிங் கொஸ்டின் கேட்பாங்க, இல்லைன்னா ரேஷியோஸ் கொடுத்துட்டு அதை வச்சு P&L அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ற மாதிரி கேட்பாங்க. So how we are going to revise this chapter? Ratio analysis. There are 5 types of ratios are there. ஒன்னு liquidity ratio. Number 2 leverage ratio. Number 3 profitability ratio. Overall profitability ratio and TAP ratio, which is turnover ratio, activity ratio, performance ratio. ரெண்டாவது ரேஷியோங்கிறதுனால அதை ரெண்டா பிரிக்கிறோம் நம்ம. leverage ratio has been classified into 2 category. Number 1 capital structure ratio and coverage ratios. Capital structure ratios and this is the overview of the chapter ratio analysis. அப்ப ratio analysis has been classified into எத்தனை category? 5 category. Number 1 liquidity ratio, leverage ratio, profitability ratio, overall profitability ratio, TAP ratio. அதுல leverage ratio has been classified into 2 category. Capital structure ratio, coverage ratios. Alright sir, அதுல first chapter ஆன leverage liquidity ratios பத்தி நாம் பேச போறோம். Sir, what is the purpose of this liquidity ratio? For example, my dear lovable students, ஒரு கம்பெனினா that company will be having assets and liabilities. கரெக்டா? அந்த கம்பெனிக்கு assets, they will be having current asset and they will be having current liabilities. Current liabilities are liabilities from the end of the financial year. That means 31st of March. Any liability has to be paid within 12 months. That liability are called as current liabilities. நம்மளோட எண்ட் ஆஃப் த ஃபைனான்சியல் இயர்ல இருந்து 12 மாசத்துக்குள்ள பே பண்ண வேண்டிய எல்லா லைபிலிட்டியுமே கரண்ட் லைபிலிட்டி தான். எக்ஸாம்பிள் சேலரி பேயபிள், எக்ஸாம்பிள் ரெண்ட் பேயபிள், எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பென்ஸ் பேயபிள், இது எல்லாமே என்ன லைபிலிட்டி தான். ஸோ கரண்ட் லைபிலிட்டி திடீர்னு வந்து கேட்பாங்க, அடுத்த 12 மந்த்ஸுக்குள்ள நமக்கு லைபிலிட்டி அக்ரூவா ரைஸ் ஆயிடுமா? ஸோ மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த கரண்ட் லைபிலிட்டியை மீட் பண்ண எங்கிட்ட எவ்வளோ கரண்ட் அசெட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறதா என்ன ரேஷியோ? கரண்ட் ரேஷியோ. So current ratio is equal to current asset divided by current liabilities. How much current asset I am having to meet the current liability is what the current ratio. இப்போ இந்த current liabilities மீட் பண்ற அளவுக்கு எங்கிட்ட current assets இருக்குன்னா எனக்கு liquidity இருக்குன்னு மீனிங். சார் திடீர்னு யாராவது வந்து எனக்கு சேலரி கொடுங்கன்னு கேட்கும்போது, இல்லப்பா எங்கிட்ட காசு இருக்கிற காசு ஃபுல்லாவே எஃப்டி போட்டிருக்கேன், இருக்கிற காசு ஃபுல்லாவே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், அது லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா சார் எங்கிட்ட லிக்விடிட்டி இல்லை. ஸோ மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஹவு மச் கரண்ட் அசெட்ஸ் ஐ ஆம் ஹேவிங் சார் டு மீட் மை கரண்ட் லைபிலிட்டி இஸ் வாட் ரேஷியோ? கரண்ட் ரேஷியோ. சார் கரண்ட் அசெட்ஸ்ல என்னென்ன வரும் சார்? இன்வென்ட்ரிஸ் இஸ் அ கரண்ட் அசெட், சன்ட்ரி டெட்டாஸ் இஸ் அ கரண்ட் அசெட், கேஷ் அண்ட் பேங்க் பேலன்ஸ் இஸ் அ கரண்ட் அசெட்,
receivables or accruals, that means எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய காசு is a current asset. Loans and advances, நான் கொடுத்திருக்கிற loans and advances is a current asset. Disposable investments, என்னால விற்க முடியறது, டிஸ்போஸ் பண்ண முடியறது within a short span of time, it's a current asset. இது இல்லாம any other current assets are also current asset. So how much current assets I am having to meet the current liability is what the current ratio is all about. Right, sir? Sir, what is current liability? Creditors for goods and service. Sometimes நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பேன், அது என்ன பர்ச்சேஸா இருக்கும்? கிரெடிட் பர்ச்சேஸா இருக்கும். அப்ப நான் யாருக்கு காசு தரணும்? கிரெடிட்டாஸ்க்கு காசு தரணும். From the end of the financial year within 12 months நான் கிரெடிட்டாஸ் காசு தரணுமா? Hence it's a current liability. Short term loans, long term loans இல்ல. 6 மாசத்துல காசு தரேன்னு சொல்லியிருக்கேன், 3 மாசத்துல காசு தரேன்னு சொல்லியிருக்கேன், அதுதான் என்னது? ஷார்ட் டேர்ம் லோன். At bank overdraft, நான் பேங்க் கிட்ட இருந்து ஓவர் டிராஃப்ட் எடுத்திருக்கேன், எப்ப காசு வருமோ உடனே திருப்பி கொடுக்கணும். இது லாங் டேர்ம் லோன் கிடையாது, இது டர்ம் லோன் கிடையாது, கேஷ் கிரெடிட். கேஷ் கிரெடிட் தான் CCOD, தட் இஸ் கேஷ் கிரெடிட் அண்ட் வாட்? ஓவர் டிராஃப்ட். இது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் பர்பஸ்க்காக நம்ம எடுக்கிறது. ஸோ CCOD இஸ் எ கரண்ட் லைபிலிட்டி. அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் லைக் salary பேயபிள், ரெண்ட் பேயபிள், எல்லாமே. ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸ், சார் இந்த வருஷத்தோட டாக்ஸ் அடுத்த வருஷத்துக்குள்ள கட்டிடணுமா? So it's a current liability. Proposed dividend, நான் AGMல டிக்ளேர் பண்ணிருப்பேன் டிவிடெண்ட், அதை 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கொடுத்தா பத்தாது, within 30 daysக்குள்ள நான் கொடுத்தாகணுமா? It's a current liability. Add unclaimed dividend, சில ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் டிவிடெண்டை கிளைம் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. If they claim, that also from the date of claiming within X number of days I'm supposed to be paid. And any other current liabilities you are having, that means current ratio நமக்கு என்ன சொல்லி தராங்கன்னா, how much current assets I am having to meet the current liabilities. நீ நியாயமா சொல்லு, ஒரு ரேஷியோனாலே ஒரு நியூமரேட்டர் இருக்கும், இன்னொரு டினாமினேட்டர் இருக்கும், ரைட்டா? ஒரு ரேஷியோ நல்லா இருக்கணும்னா அதோட நியூமரேட்டர் அதிகமா இருக்கணும் டினாமினேட்டரை விட. எந்த ரேஷியோவா இருந்தாலும் சரி, நியூமரேட்டர் அதிகமா இருக்கணும் டினாமினேட்டரை விட. அப்படின்னா கரண்ட் அசெட்ஸ் டிவைடட் பை, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கிட்ட 5 lakh rupees-ஓட கரண்ட் அசெட்ஸ் இருக்கு, 1 lakh rupees தான் எனக்கு கரண்ட் லைபிலிட்டி இருக்குன்னா, சார் 5 times, அதாவது கரண்ட் லைபிலிட்டியோட 5 times நான் என்ன வச்சிருக்கேன்? கரண்ட் அசெட் வச்சிருக்கேன். அப்படின்னா அந்த கம்பெனி பயப்பட வேண்டிய, that means generally acceptable current ratio is 2:1. This is called as ideal current ratio. சார் இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ல கரண்ட் ரேஷியோ 5 times இருக்கா? That is unnecessary holding of the current asset. இவ்வளோலாம் கரண்ட் அசெட் வைக்க கூடாது. ஏன் வைக்க கூடாதுன்னா, இன்வென்ட்ரி அதிகமாச்சுன்னா கரண்ட் அசெட் அதிகமாயிடுமா? அப்ப நான் காசு கொடுத்து ஸ்டாக்கை வாங்கி சும்மா ஸ்டாக் பண்ணா மட்டும் பத்தாது, அப்ப இன்வென்ட்ரியோட வேல்யூ சும்மா டம்பு தான் ஆகுமே தவிர. புரியுதா உனக்கு? சார் இப்ப சன்ட்ரி டேட்டாஸ் நானா ரா மெட்டீரியல் WIP-யா கன்வெர்ட் பண்ணி WIP-ய ஃபினிஷ் குட்ஸா மாத்தி எவன் பெத்த பிள்ளையோன்னு கண்டுபிடிச்சு ஒரு டெட்டாருக்கு வித்து கையை கட்டி பார்த்துட்டு இருக்கேன், அவனுக்கு என்னவே தரமாட்டேங்கிறான், காசே தரமாட்டேங்கிறான். அது ஒரு பெருமை கிடையாது. அப்போ இந்த சப்ஜெக்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு காமன் மேனா இருந்தா என்ன அசியூம் பண்ணுவாங்கன்னா, ஓ கரண்ட் அசெட் எந்த அளவுக்கு நியூமரேட்டர் அதிகமாகுதோ அந்த அளவுக்கு கம்பெனிக்கு நல்லது. அப்படி கிடையாது தங்க குடமே. த ஐடியல் ரேஷியோ இஸ் ஓன்லி n:1. 1 ரூபாய் உங்களுக்கு கரண்ட் லைபிலிட்டி இருக்குன்னா 2 ரூபாய் போதும் கரண்ட் அசெட். அதுக்கு மேல போறதா இருந்தா unnecessary blockage of fund இந்த என்ன அசெட் சொல்லுவோம். But whether or not a specific ratio is satisfactory depends upon the end of the business, nature of the business. This 2:1 is the general ratio. Generally 2:1 current ratio இருந்தா நல்லது. பட் பிசினஸ் டு பிசினஸ் மாறும்போது அது வந்து சேஞ்ச் ஆகலாம். and the characteristics of its current assets and the what ratio? Current ratio. That's it with regard to the first one. What is the first one, man? Current ratio. What is the formula of current ratio? Current assets divided by, sir, what is the purpose of calculating that ratio? How much current assets I am having to meet the current liability is what the current ratio. What is the ideal ratio? That's it. That is more than enough, man. I'm coming to the quick ratio, liquid ratio or acid test ratio. இங்க பாருங்க சார், எங்கிட்ட எவ்வளோ கரண்ட் லைபிலிட்டியை மீட் பண்ண எங்கிட்ட எவ்வளோ கரண்ட் அசெட் இருக்குங்கிறதான டிஸ்கஷன். சார் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்க பாத்தீங்கன்னா சார் இந்த கரண்ட் அசெட்டுக்குள்ள இன்வென்டரி இருக்கு, இந்த கரண்ட் அசெட்டுக்குள்ள ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கலாம், கரெக்டா சார்? சார் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் லைக் நீ வந்து எனி அதர் கரண்ட் அசெட் கொடுத்துருப்பியா? ஒன்ஸ் நான் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்ஸ் மீட் பண்ணியாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் எனக்கு திருப்பி கொடுங்கன்னு கேட்டா யாருமே தர மாட்டாங்க, கரெக்டா? இப்ப இன்வென்ட்ரினா
அதை நான் இப்போ ஒரு டெட்டாரை கண்டுபிடிச்சு அவருக்கு விற்கணும். வித்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவர் எனக்கு என்ன தருவாரு? அதுக்கு அங்கிருந்து இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும். கரெக்டா? அப்ப இந்த கரண்ட் அசெட்டுக்குள்ள ஹார்டு கரண்ட் அசெட் இருக்கு. என்ன இருக்கு? ஹார்டு கரண்ட் அசெட்னா அது லிக்விடா மாற இன்னும் என்ன ஆகும்? டைம் ஆகும். அப்போ நீங்க கரண்ட் லைபிலிட்டியை மீட் பண்ண எவ்வளோ கரண்ட் அசெட் இருக்குன்னு பார்க்கறதுல அர்த்தம் இல்லை. அது சரியான லிக்விடிட்டியை காட்டாதுன்னு இந்த சாப்டர் சொல்லுது. இந்த சாப்டர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ உங்களோட கரண்ட் அசெட்ல இருந்து நீங்க இன்வென்ட்ரிஸையும் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸையும் மைனஸ் பண்ணீங்க. அப்போ உங்களுக்கு குவிக் அசெட் கிடைக்கும். என்ன கிடைக்கும்? அதாவது லாஜிக்கலி திங்க் பண்ணுங்க. எனக்கு என்ன அசெட் இருக்கு? இந்த கரண்ட் அசெட்ல எல்லாமே டக்கு டக்கு டக்குன்னு கேஷா மாத்த முடியாது. இந்த கரண்ட் அசெட்ல நான் இன்வென்ட்ரியும் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸும் தீஸ் ஆர் ஹார்டு கரண்ட் அசெட். என்னது? அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா குவிக் அசெட் கிடைக்கும். அப்ப குவிக் அசெட் லாஜிக்கலி யோசிச்சு பாருங்க. குவிக் அசெட் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் அசெட் மைனஸ் இன்வென்ட்ரி மைனஸ் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ். இப்ப நான் என்ன செக் பண்றேன்னா, how much quick asset I am having to meet the current liability is the discussion. Are you all really with me? And this is called as acid test ratio. என்னது? Acid test ratio is 1:1 is considered satisfactory. Super. அப்ப நீ உன்னோட லிக்விடிட்டியை கரண்ட் அசெட் வச்சு செக் பண்றதா இருந்தா 2:1 வேணும். ஆனா உன்னோட லிக்விடிட்டியை குவிக் அசெட் வச்சு செக் பண்றதா இருந்தா 1:1 போதும். ₹1 லைபிலிட்டிக்கு ₹1 அசெட் போதும். ₹1 லைபிலிட்டிக்கு ₹1 குவிக் அசெட் இருந்தா போதும். Unless the majority of the quick asset are in what receivable? Accounts receivable. And patterns of accounts receivable collection lag behind the schedule for paying current liabilities. அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஜெனரலா n:n இருந்தா போதும், 1:1 இருந்தா போதும். ப்ரொவைடட் உன்னோட குவிக் அசெட்டுக்குள்ள மெஜாரிட்டி டேட்டாஸ் கிடையாதுன்னா, பிகாஸ் கரண்ட் அசெட்ல இருந்து நம்ம பிபிஇயும் தட் இஸ் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸையும் இன்வென்ட்ரியும் தானே மைனஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்படின்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் டெட்டாஸ் இஸ் ஏ குவிக் அசெட் தானே. அப்படின்னு நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா, நம்ம பொருள் வித்தோம்னா டக்கு டக்குன்னு டெட்டார்கிட்ட இருந்து என்ன வரும் நினைக்கிறோம்? காசு வரும் நினைக்கிறோம். அப்படிதான் நம்ம நினைக்கிறோம். சம்டைம்ஸ் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம ரொம்ப லாங் பீரியட் யாருக்கு கொடுத்துருக்கோம்னா டெட்டாஸ் கொடுத்துருக்கோம்னா, சார் நான் கிரெடிட்டாருக்கு 30 டேஸ்ல காசு தரணும், ஆனா டெட்டார் எனக்கு 100 டேஸ்ல எனக்கு காசு தருவார்னா, இஸ் தேர் எனி மிஸ்மேட்ச் பிட்வீன் த பேமெண்ட் பீரியட் அண்ட் த ரிசீவபிள் பீரியடா? அப்படின்னா ஆசிட் டெஸ்ட் ரேஷியோ 1:1 இருந்தா பத்தாது. இப்போ உங்களோட அந்த குவிக் அசெட்டுக்குள்ள கேஷ் காம்போனன்ட் அதிகமா இருக்கு, மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் அதிகமா இருக்கு, சரி இல்லைன்னா எஃப்டி அமௌண்ட் அதிகமா இருக்கு, இந்த மாதிரி லிக்விட் ப்ரொபோர்ஷன் அதிகமா இருக்குன்னா 1:1 இருந்தாலே தாராளமா போதும். அறிவுரை வித்துமே. ஸோ இப்போ நான் கரண்ட் அசெட் இருந்துச்சா, அந்த கரண்ட் அசெட்ல இருந்து இன்வென்ட்ரிவையும் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸையும் மைனஸ் பண்ணி எனக்கு குவிக் அசெட் கிடைச்சிச்சு. கரெக்டா? எங்கிட்ட எவ்வளோ கரண்ட் அசெட் இருக்கு டு மீட் த கரண்ட் லைபிலிட்டி இஸ் கால்ட் அஸ், எங்கிட்ட எவ்வளோ குவிக் அசெட் இருக்கு டு மீட் த கரண்ட் லைபிலிட்டி இஸ் கால்ட் அஸ். இப்பவும் எனக்கு திருப்தி ஆகல, எனக்கு இன்னும் லிக்விடிட்டி வேணும்னு எனக்கு தோணுது. அப்போ இந்த குவிக் அசெட்டுக்குள்ளேயும் ஹார்டு குவிக் அசெட்ஸ் இருக்கா? ஹார்டு குவிக் அசெட். இப்போ நான் கரண்ட் அசெட்ல இருந்து இன்வென்ட்ரியை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிட்டேன். கரெக்டா? கரண்ட் அசெட்ல இருந்து எனி அதர் கரண்ட் அசெட் லைக் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிட்டேன். ரைட்டா? இப்போ இதுக்குள்ள சன்ட்ரி டேட்டாஸ்னா எனக்கு காசு வரணுமா? வரலாம், வராம கூட இருக்கலாம். இது நான் ரொம்ப ரிஸ்கா பாக்குறேன். கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ட் வர வேண்டிய என் கையிலேயே இருக்கு. அறிவுரை வித் மீ. ரிசீவபிள்ஸ் ஆர் அக்ரூவல், ஒருத்தனுக்கு நான் லோன் கொடுத்துருக்கேன், அவன் யார் கூட ஓடி போக என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ், அந்த லோன் திருப்பி வராம இருக்கு என்ன இருக்கு? சார் டிஸ்போசபிள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா ஒரு கிளிக் நான் கம்ப்யூட்டர்ல பண்ணேன்னா அப்ப எனக்கு டிஸ்போஸ் ஆகி வந்துடும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஹலோ சார், அப்ப எனக்கு இவ்வளோ குவிக் அசெட் இருந்தா கூட அதுக்குள்ள மோஸ்ட் லிக்விடா இருக்கிற ஐட்டம் தான் ஒன்னு கேஷ், ரெண்டாவது சார் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ். அப்ப நான் அடுத்தது என்ன செக் பண்ண போறேன்னா அப்சல்யூட் கேஷ் ரேஷியோ. இங்க பாரு, கரண்ட் அசெட் கதையெல்லாம் பேசாத, குவிக் அசெட் கதையெல்லாம் பேசாத, வெறும் கேஷா எவ்வளவு இருக்கு அது மட்டும் சொல்லு. அப்சல்யூட் என்ன ரேஷியோ? கேஷுக்கு ஈக்குவல் என்ன மட்டும்தான்? கேஷ் மட்டும்தான். அதனால தான் கேஷ் பிளஸ் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் டிவைடட் பை, that means எங்கிட்ட எவ்வளோ கேஷ் இருக்கு, எங்கிட்ட எவ்வளோ மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் இருக்கு டு மீட் த கரண்ட் லைபிலிட்டி இஸ் வாட் த அப்சல்யூட் கேஷ் ரேஷியோ. ரைட்டா சார்?
Sir, current ratio or ideal ratio? 2:1. Quick ratio or ideal ratio? What is the ideal ratio of the absolute cash ratio? Absolute liquidity ratio only test short-term liquidity in terms of cash and marketable security or what current investments. That means இதுல ideal ratio ஒரு கான்செப்ட் கிடையாது. என்ன செக் பண்ணதுன்னா short-term liquidity செக் பண்ணுது. என்ன liquidity செக் பண்ணுது? That means in order to meet the current liability எங்கிட்ட எவ்வளோ கேஷ் இருக்கு, எங்கிட்ட எவ்வளோ மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் இருக்கு, லிக்விடா மோஸ்ட் லிக்விடா எங்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குங்கிறதா அப்சல்யூட் கேஷ் ரேஷியோ. Are you ready with me? சார் இன்னொரு விஷயம், எவ்ரி கம்பெனி வாண்ட் டு நோ தட். இப்போ சார் இங்க பாருங்க, இஃப் ஃபார் சம் ரீசன் ஆல் த கம்பெனிஸ் ரெவன்யூவர் சடன்லி சீஸ், டக்குன்னு கோவிட் வந்துச்சுன்னு வச்சுங்க, டக்குன்னு லாரி ஸ்ட்ரைக் வந்துச்சுன்னு வச்சுங்க, டக்குன்னு ஏதோ காரணத்தினால ஊர்ல வந்து ஒரு 10 நாள் 15 நாள் வந்து என்ன ஆகலைன்னா பிசினஸே ரன் ஆகல, ஏதோ ஒரு ரீசன்னால, எலெக்ஷன் ரீசனா இருக்கலாம், மேபி சம் டெரரிஸ்ட் அட்டாக்கா இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு ரீசனால அப்படியே நிக்கிற ஸ்டாச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நின்று போயிடுச்சு. எத்தனை நாள் தாக்கு பிடிக்கலாங்கிறது தான் பேசிக் டிஃபென்ஸ் இன்டர்வல். சொல்ல பார்க்கலாம், பேசிக் டிஃபென்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்ககிட்ட 1000 rupees கேஷ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு நாளைக்கு நீங்க 50 rupees காசு செலவு பண்றீங்கன்னா சார், அடுத்த கொஞ்ச நாளைக்கு உங்க பேரண்ட்ஸ் காசே போட்டு விடலைன்னா கூட எத்தனை நாளைக்கு நீங்க ஜாலியா இருப்பீங்க? 20 days. That means quick asset divided by cash expenses per day. சார் என்னோட பேசிக் டிஃபென்ஸ் இன்டர்வல் கால்குலேட் பண்ண நான் கரண்ட் அசெட் பார்க்க மாட்டேன். ஏன்னா அந்த கரண்ட் அசெட்டுக்குள்ள ஹார்டு கரண்ட் அசெட் இருக்காங்க. நம்பர் 1 இன்வென்ட்ரி, நம்பர் 2 ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ். இது ரெண்டையும் நான் வந்து என்னோட பேசிக் டிஃபென்ஸ் இன்டர்வல் கால்குலேட் பண்ண கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன். அதே மாதிரி கேஷ் பிளஸ் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸும் நான் கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன். தட் மீன்ஸ் ரொம்ப ஹை சாலிடுக்கும் போக மாட்டேன், ஹை லிக்விடுக்கும் போக மாட்டேன். என்னோட பேசிக் டிஃபென்ஸ் இன்டர்வல் நான் கால்குலேட் பண்றது குவிக் அசெட் டிவைடட் பை கேஷ் எக்ஸ்பென்சஸ் பர் டே. எதுக்காக சார் இப்படி கால்குலேட் பண்றீங்க? இஃப் பிகாஸ் ஆஃப் சம் ரீசன் ஆல் கம்பெனிஸ் ரெவென்யூ சடன்லி நின்று போயிடுச்சுன்னா பேசிக் டிஃபென்ஸ் இன்டர்வல் would help determine the number of days for which company can cover its what expenses without the aid of என்ன ஃபைனான்சிங், அடிஷனல் ஃபைனான்சிங். அடிஷனலா கடன் வாங்காம எத்தனை நாள் தாக்கு பிடிக்கலாம் அப்படிங்கிற செக் பண்றதுதான் பேசிக் டிஃபென்ஸ் இன்டர்வல். Are you ready with me? And the last one is working capital. My dear lovable students, இங்க பேலன்ஸ் ஷீட்ல உங்களோட சார் அசெட் சைட்ல கரண்ட் அசெட் இருக்குமா, பேலன்ஸ் ஷீட்ல லைபிலிட்டி சைட்ல கரண்ட் லைபிலிட்டி இருக்குமா? You will be having current asset number 1, you will be having current asset number 2, you will be having current asset number 3, current asset number 4 and current asset number 5. You will be getting total current asset. Am I right? You will be having current liability number 1, you will be having current liability number 2, you will be having current liability number 3, you will be having current liability number 4 and you will be having current liability number 5. You will be having total current liability. Am I right? Sir, this current asset is the amount invested by the business plus the outsider. ஒத்துக்கிற நீ? கரண்ட் அசெட்னா நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண காசு பிளஸ் ஊருக்காரன் இன்வெஸ்ட் பண்ண காசு, நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண காசு பிளஸ் ஊருக்காரன் இன்வெஸ்ட் பண்ண காசு. என்ன அசெட்னா? ஆனா கரண்ட் லைபிலிட்டினா அவுட்சைடர்ஸ் பிசினஸ்ல ஏன் பிசினஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண காசு. தட் மீன்ஸ் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எல்லாருமே பிசினஸ் ஆரம்பிக்கும் போது கேபிட்டல் அப்படிங்கறத வச்சு தான் ஆரம்பிப்பாங்க. ரைட் சார்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ ஒரு 100 lakh rupees இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்க போறேன்னா 100 lakh rupeesம் கொடுத்தும் அப்படியே நீ பிபிஇ வாங்குவியா? அப்படி 100 lakhs கொடுத்து நீ பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி வாங்கினேன்னா அந்த பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியை தொடச்சு தான் இருக்க முடியுமே தவிர அந்த பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி வச்சு மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியாது. ரைட்டா? அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா சார் ஒரு 75 lakh rupees கொடுத்து பிபிஇ வாங்கி then remaining 25 lakhs working capital காக இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுப்பேன். working capital in the sense means இந்த 25 lakhs கொடுத்து நான் raw material வாங்குவேன், இந்த 25 lakhs கொடுத்து நான் லேபர், சார் இந்த 25 lakhs நான் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்ஸா பே பண்ணுவேன். கொஞ்சம் பொருளை தயாரிச்சு நான் என் டெட்டார்க்கு நான் வந்து வித்து வைப்பேன், எனக்கு காசு வந்து வர வேண்டி இருக்கு டெட்டார் கிட்ட இருந்து. அது இல்லாம நான் கொஞ்சம் ஃபினிஷ் குட்ஸ் சார் நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி வச்சுப்பேன். ரைட்டா? இப்படி நான் பிசினஸ் பண்ணும்போது என்னோட கிரெடிட்டார் என்கிட்ட வந்து என்ன சொல்லுவார்னா, சார் நான் உங்களுக்கு இன்னொரு 10 lakh rupees குட்ஸை சப்ளை பண்றேன் சார், இந்த 10 lakhsக்கு நீங்க உடனே எனக்கு காசு தர வேண்டிய எனக்கு கொடுங்க, ஒரு 3 monthsக்கு அப்புறம் கொடுங்க. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னோட ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக் அதிகமாகுமா? உடனே இங்க கிரெடிட்டார் 10 lakh rupees அதிகமாகுமா? தட் மீன்ஸ்
ஊருக்காரன் என் பிசினஸ்ல என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா கரண்ட் அசெட்னா மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரோட காசு பிளஸ் யாரோட காசு, என் காசு பிளஸ் ஊருக்காரன் காசு. நான் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், 25 lakh. ஊருக்காரன் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கான், 10 lakh. அப்படின்னா டோட்டலா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து 35 lakhs மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி. ஊருக்காரன் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கான், 10 lakhs. அப்படின்னா 35 lakhs இருந்து 10 lakhs போச்சுன்னா 25 lakhs is the என்ன கேபிட்டல் which I have invested. Are you all with me? அப்ப working capital is equal to current asset minus current liabilities. இந்த current assetனா யார் காசு பிளஸ் யார் காசு, ஓனர் காசு பிளஸ் த ஊருக்காரன் காசு. Are you all with me? current liability na only ஊருக்காரன் காசு. அப்போ ஓனர் காசு பிளஸ் ஊருக்காரன் காசுல இருந்து ஊருக்காரன் காசை மைனஸ் பண்ணேனா ஓனரோட கேபிட்டல் கிடைச்சிரும். அது that is for the purpose of working. That's why it is called as working capital. Are you all really with me? Sir, இந்த current liability நீ எடுக்கும்போது it does not include short term bank borrowings. அந்த current liability குள்ள நீ short term bank borrowings எடுக்க கூடாது. Are you all really with me? Sir, interpretation, sir. Sir, bankers look at the what capital? Net working capital. Over time to determine company's ability to weather what crisis? Financial crisis. எல்லா பேங்குமே என்ன செக் பண்ணுவாங்கன்னா எவ்வளோ ஒரு கம்பெனி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வச்சிருக்காங்கன்னு பார்ப்பாங்க. சார், ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இல்லைன்னா அவங்க திடீர்னு அவங்களோட ப்ரொடக்ஷன் மொத்தமாக நின்று போயிடும். Are you all with me? ஏன்னா ரா மெட்டீரியல் இருந்தால் தான் சார் என்னால் அதை WIP-யாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். WIP இருந்தால் தான் அதை ஃபினிஷ் குட்ஸாக மாற்ற முடியும். ஃபினிஷ் குட்ஸ் இருந்தால் தான் அது டெட்டாஸ் ஆகும். டெட்டாஸ் இருந்தால் தான் என்னால் அது திருப்பி அந்த கேஷை வாங்கி நான் கிரெடிட்டாஸ்க்கு பே பண்ண முடியும். ரைட்டா? அப்போ சஃபிஷியன்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இல்லைன்னா, நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இல்லைன்னா பிஸ்னஸ் ஒர்க் ஆகாது. பிஸ்னஸ் ஸ்மூத்தாக ஒர்க் ஆகாது. இப்போ ஒரு பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, அதில் ஆயில் கிரீஸ் போடலைன்னா கிருகிருன்னு சவுண்டு வர ஆரம்பிக்கும். கரெக்டா? அதே மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸுக்கு சஃபிஷியண்டான நெட்வொர்க்கிங் கேபிட்டல் இல்லைன்னா அங்கங்க நின்று போக என்ன இருக்கு சார்? லோன்ஸ் ஆர் ஆஃபன் டைடு டு மினிமம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரிக்வயர்மெண்ட். ஸோ நீ அப்போ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எவ்வளோன்னு நீ கால்குலேட் பண்ணிட்டு நமக்கு தெரியணும் நம்ம கம்பெனிக்கு எவ்வளோ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வேணும். நீ நேராக அந்த அமௌண்ட்டுக்கு பேங்க்ல போய் என்ன கேட்கலாம்? லோன் கேட்கலாம். பேங்க் நமக்கு என்ன தருவாங்கன்னா லோன் தருவாங்க. Are you all with me? These are the alternate formulas, my dear lovable students. Sir, absolute என்ன ரேஷியோ? கேஷ் ரேஷியோ. நீ அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா படிச்சோம் நம்ம? கேஷ் பிளஸ் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ். சில ஆதர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா கேஷ் அண்ட் பேங்க் பேலன்ஸ். கேஷ் கையில் இருக்கிற கேஷும் எடுத்துக்கலாம், பேங்க்ல இருக்கிற கேஷும் எடுத்துக்கலாம். பிளஸ் வெறும் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் கிடையாது, எல்லா கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸையும் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நாங்கள் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ்னு மீன் பண்றது ஒரு கிளிக்கு கொடுத்தா என்ன ஆகும்னா சேல் ஆகணும். கரெக்டா? கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கூட நீ எங்கேயோ இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்க, ஒரு கிளிக்கு கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும்? ரியலைஸ் ஆயிடும். அப்போ அதையும் நீ உன்னோட அப்சல்யூட் கேஷ் ரேஷியோல இன்க்ளூட் பண்றதுல எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும். Divided by what liability? Current liabilities. Same formula. Sir, how much current liabilities I am having? Sir, how much cash and bank balance and current investment I am having to meet the current liabilities is what the absolute cash ratio. Right? Sir, நீங்க பேசிக் டிஃபென்ஸ் இன்டர்வல் பார்க்கும்போது எவ்வளோ என்கிட்ட என்ன அசெட் இருக்கு? குவிக் அசெட் இருக்கு. To meet the cash expenses per day. That's what we have calculated. சார் இங்க பாருங்க சார், கேஷ் அண்ட் பேங்க் பேலன்ஸ். அதான பேசிக் டிஃபென்ஸ் இன்டர்வல் பார்க்கும்போது எங்கிட்ட எவ்வளோ கேஷ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம், எங்கிட்ட எவ்வளோ பேங்க் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பிளஸ் நெட் ரிசீவபிள், ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் அது காசு வர வேண்டி இருக்கு, அதுவும் எனக்கு என்ன ஆகும் சார்? வரும். பிளஸ் என்ன செக்யூரிட்டி? மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ். நீங்க பேசிக் டிஃபென்ஸ் இன்டர்வல் பார்க்கும்போது நீங்க குவிக் அசெட் டிவைடட் பை கரண்ட் லைபிலிட்டி தான் எடுத்தீங்க. இந்த குவிக் அசெட்டுக்குள்ள கண்டிப்பா இன்வென்ட்ரி இல்லை. ஹலோ சார், குவிக் அசெட்டுக்குள்ள ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் இல்ல. இந்த குவிக் அசெட்டுக்குள்ள கேஷ் அண்ட் பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்கா? எஸ் சார். சார், நெட் ரிசீவபிள் இருக்கா? எஸ் சார். மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் இருக்கா? அதர் கரண்ட் அசெட்ஸ் இருக்கா? குவிக் அசெட்குள்ள அதர் கரண்ட் அசெட் இருக்கா? இருக்கு. ஏன்னா கரண்ட் அசெட்குள்ள அதர் கரண்ட் அசெட் இருக்கு. அந்த கரண்ட் அசெட்ல இருந்து யாரையும் தான் மைனஸ் பண்ணிருக்கீங்க? இன்வென்டரியும் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் தான் மைனஸ் பண்ணிருக்கீங்க. அப்ப அதர் கரண்ட் அசெட் எதுக்குள்ள இருக்கு? குவிக் அசெட்டுக்குள்ள இருக்கு. Are you all really with me? ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்முலா என்னன்னா அந்த அதர் கரண்ட் அசெட்லாம் கன்சிடர் பண்ணாதீங்க. எதை மட்டும் எடுங்கன்னா கேஷ் அண்ட் பேங்க் பேலன்ஸ் எடுங்க, நெட் ரிசீவபிள் எடுங்க, மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டி எடுங்க, டிவைடட் பை டெய்லி ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ். சார்,
நம்ம என்னன்னா கேஷ் எக்ஸ்பென்சஸ் பர் டே தானே பேசணும். இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா டெய்லி ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ். சார் டெய்லி ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் எப்படி சார் கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் டேஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு 50 லட்சம் ரூபா ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கர் பண்றேன், டிவைடட் பை 365 டேஸ் இருக்குன்னா ஒரு நாளோட ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் பர் டே என்னன்னு கிடைச்சிருமா? My dear lovable students, sir, என்ன சார் ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்னா? சார் as I all know that sales minus cost of goods sold தானே gross profit, தெரியுமா? சார் பிசினஸ் ஆப்பரேட் பண்ணணும்னா சார் சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் பிக்சட் காஸ்ட் NIT மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஐ வில் பி கெட்டிங் EBT. சார் இங்க பாருங்க சார், நான் இன்ட்ரெஸ்ட் எதுக்கு பே பண்றேன்னா லோன் எடுத்ததுனால இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றேன், ரைட்டா? நான் வேரியபிள் காஸ்ட் நான் ஏன் இன்கர் பண்றேன்னா பிசினஸ் ஆப்பரேட் பண்றதுக்காக வேரியபிள் காஸ்ட் இன்கர் பண்றேன். நான் ஏன் பிக்சட் காஸ்ட் இன்கர் பண்ணேன்னா பிசினஸ் ஆப்பரேட் பண்றதுக்காக பிக்சட் காஸ்ட் இன்கர் பண்றேன். ஏன்னா சேலரி பே பண்ணாதான் பிசினஸ் ஆப்பரேட் பண்ண முடியும், ரெண்ட் பே பண்ணாதான் பிசினஸ் ஆப்பரேட் பண்ண முடியும். அப்ப எல்லா பிக்சட் காஸ்ட்டுமே நான் ஏன் பே பண்றேன்னா பிசினஸ் ஆப்பரேட் பண்றதுனால. அறிவோட வித்துமே. ஆனா நான் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றது பிசினஸ் ஆப்பரேட் பண்றது கிடையாது. நான் லோன் எடுத்ததுனால தான் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றேன், நான் ப்ராஃபிட் சம்பாதிச்சனால தான் டாக்ஸ் கட்டுறேன், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஹோல்டர்ஸ்ல இருந்து காசு வாங்கினால தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் பே பண்றேன். சார் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்த ப்ராஃபிட்டை ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தரேன் அப்படின்னா EBIT நான் பிரிச்சு தர்றது ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸே கிடையாது, அது ஃபைனான்சியல் எக்ஸ்பென்சஸ். அறிவோட வித்துமே. இங்க என்ன பார்க்க போறோம்னா ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் பர் டே பார்க்க போறோம். அந்த ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்ல என் ஆஃப் குட் சோல்டு எடுத்துக்கோ. அந்த காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டுக்குள்ள வேரியபிள் காஸ்டும் பிக்சட் காஸ்டும் இருப்பாங்களா? Add selling and distribution and other general expenses. My dear lovable students, நான் selling and expense general expense incur பண்ணா மட்டும்தான் என்னால பொருளை விற்க முடியும், ரைட்டா? ஆனா இந்த பிக்சட் காஸ்டுக்குள்ள டெப்ரிசியேஷன் இருப்பாங்க. டெப்ரிசியேஷன் இஸ் a dash cash item. நான் செக் பண்றது எனக்கு அடுத்த சில பல நாளுக்கு காசு வரலனா எத்தனை நாள் என்னால தாக்கு பிடிக்க முடியும்னு செக் பண்றேன். அப்ப நான் நான் கேஷ் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கரே பண்ண வேண்டிய. So my dear lovable students, you will be getting the total operating expenses for an year divided by number of working days in a year. You will get the total operating expenses per day. Am I right? So cash and bank balance, net receivable plus marketable securities divided by daily operating expenses, you will be getting the basic defense interval. These are the alternate formula to work out, man. That means out of 5 ratio discussion, 20% of the discussion comes to an end. Can we recall, sir? Chapter ratio analysis classified into 5 category: liquidity ratio, leverage ratio, profitability ratio, overall profitability ratio, tap ratio. Liquidity ratio பத்தி தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். Liquidityனா liquid-ஆ இருக்கணும், கரெக்ட்டா? Water liquid-ஆ? Yes sir. Stone liquid-ஆ? No sir. Stone is solid. அப்ப நான் liquidity ratio பார்க்கறேன்னா liquid-ஆ என்கிட்ட எவ்வளவு காசு இருக்கு நான் பார்க்கறேன். அதுல பேசிக்கா ஒண்ணும் இல்ல, என்னோட கரண்ட் லைபிலிட்டியை மீட் பண்ண என்கிட்ட எவ்வளவு கரண்ட் அசெட் இருக்குன்னு பார்த்தா அது கரண்ட் ரேஷியோ. கரண்ட் லைபிலிட்டியை மீட் பண்ண என்கிட்ட எவ்வளவு குவிக் அசெட் இருக்குன்னு பார்த்தா குவிக் ரேஷியோ. குவிக் ரேஷியோக்கு இன்னொரு பேரு தான் லிக்விட் ரேஷியோ, அதுக்கு இன்னொரு பேரு தான் ஆசிட் டெஸ்ட் ரேஷியோ. சார் குவிக் ரேஷியோக்கு இன்னொரு பேரு தான் லிக்விட் ரேஷியோ. சார் லிக்விட் ரேஷியோக்கு இன்னொரு பேரு தான் ஆசிட் டெஸ்ட் ரேஷியோ. ஆர் யூ ஆல் வித் மீ? ஓகே சார். சார் எங்கிட்ட எவ்வளோ கேஷ் அண்ட் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் இருக்கு டு மீட் த கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் பார்க்கறதா அப்சல்யூட் கேஷ் ரேஷியோ. எங்கிட்ட எவ்வளோ குவிக் அசெட் இருக்கு டு மீட் த டெய்லி எக்ஸ்பென்சஸ், எத்தனை நாள் என்னால தாக்கு பிடிக்க முடியும் பார்க்கறது தான் பேசிக் டிஃபென்ஸ் இன்டர்வல். சார் பிசினஸ் ரன் பண்றதுக்காக நான் எவ்வளோ காசு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்கறது தான் நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், விச் இஸ் கரண்ட் அசெட் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ். கரண்ட் அசெட்னா என் காசு பிளஸ் ஊர்க்காரன் காசு, கரண்ட் லைபிலிட்டினா ஊர்க்காரன் காசு. So என் காசு பிளஸ் ஊர்க்காரன் காசு மைனஸ் ஊர்க்காரன் காசு இஸ் ஈக்குவல் டு என் காசு. Are you all with me? Alternate formulas you can go through, man. That's only an alternate way of thinking only. Certain authors have said. I'm moving into the leverage ratio, my dear lovable students. Sir, there are 2 types of leverage ratios are there. Capital structure ratio and coverage ratio. In that capital structure ratio, we are having debt ratio, we are having equity ratio, we are having debt equity ratio, we are having capital gearing ratio, we are having proprietary ratio, we are having debt to total asset ratio, we are having fixed asset to long term fund ratio. Right, sir? சரிங்க, நான் என்னன்னா என்னோட பேலன்ஸ் ஷீட்டோட அசெட் சைட்ல இருக்கிற கரண்ட் அசெட்டையும்
என்னோட பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கிற லைபிலிட்டி சைடில் இருக்கிற கரண்ட் லைபிலிட்டியும் கம்பேர் பண்றேன். இதுதான் லிக்விடிட்டி ரேஷியோ, ரைட்டா? My dear lovable students, sir, how much current assets I am having to meet my current liability? That is called as how much quick asset I am having to meet my current liability is called as or liquidity ratio or asset test ratio. How much, sir, cash plus marketable securities I am having to meet my current liabilities is called as absolute cash ratio. How much quick asset I am having to meet the cash expenses per day is called as, sir, how much money I have invested from my pocket to run the business on a day-to-day basis is called as, which is current asset minus current liabilities. So I have thoroughly analyzed the current asset and the current liability. Pakka. Now I am coming to the balance sheet liability side called as capital structure. What structure, man? இப்போ நான் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அனலைஸ் பண்ண போறேன். மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எனி கம்பெனிஸ் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் டெட் அண்ட் equity. Comprises of, for example, if my total capital structure is 100 and my dear lovable students, sir, 70 rupees is the debt and 30 rupees is the what? Equity. How the proportion works out? இங்க பாரு, debt divided by what fund? Total. எவ்வளவு rupees debt வச்சிருக்க? 70 rupees. As per example, what is the total fund? அப்ப நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா, என்னோட total fund employedல 70% are debt. That's what debt to total fund ratio, which is nothing but debt divided by or the shorter debt ratio னு சொல்லலாம். இங்க பாரு சார், debt or total outside liability includes. இப்போ question arises, அந்த debtல எதெல்லாம் என்ன ஆகும்? Include out short term and long term borrowings from what institution? Financial institution. நீ பேங்க்ல இருந்து லோன் எடுத்திருக்க, அது ஷார்ட் டர்மா இருக்கலாம், லாங் டர்மா. டிபென்ச்சர், பாண்ட், deferred payment arrangement for buying an equipment, capital equipment. நீ வந்து டிபென்ச்சர் இஷ்யூ பண்ணிருக்க, பாண்ட் இஷ்யூ பண்ணிருக்க, deferred payment arrangement இஷ்யூ பண்ணிருக்க, பேங்க் borrowing, பேங்க்ல இருந்து நீ கடன் வாங்கியிருக்க. பப்ளிக் டெபாசிட், சார் உங்களோட லால நீங்க வந்து டெபாசிட் அக்செப்ட் பண்ணலாம் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? அண்ட் எனி அதர் என்ன பேரிங் லோன், இன்ட்ரெஸ்ட் பேரிங், மாசம் நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணுமா அப்படின்னா அது டெட். ஆர் யூ ஆல் ரிலீவ் வித் மீ? சார் வாட் இஸ் இன்டர்பிரேஷன்? சார் டெட் டிவைடட் பை என்ன ஃபண்ட்? டோட்டல் ஃபண்ட். நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண இன்டர்பிரேஷன் என்ன? என்னோட டோட்டல் ஃபண்ட்ல எவ்வளோ ருபீஸ் டெட், எவ்வளோ பர்சன்ட் டெட், அதான் என்ன ரேஷியோ? This ratio is used to analyze the long-term solvency of the firm. Super. ஏன்னா என்னோட liquidity ratioல short term solvency பார்த்துட்டேன். இப்போ நான் யாரை பார்க்கிறேன்? long term solvency. A ratio greater than 1 would mean greater portion of the company's asset are funded by what? Debt. And could be what scenario? Risky scenario. In the sense means, இப்போ எனக்கு வந்து debt equity ratio 2/1 வருதுன்னு வச்சுக்கோ. அதோட மீனிங் என்ன? ₹1 equity இருந்தா ₹2 டெட்டா. அப்படின்னா என்னோட கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் டோட்டலா ₹3னா அதுக்குள்ள ₹2 டெட்டா. அப்படின்னா என் வண்டி கடன் வாங்கி தான் போகுது, அதுதானே மீனிங். தட் மீன்ஸ் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உன்னோட டெட் டோட்டல் ஃபண்ட்ல டெட் எவ்வளோ அப்படிங்கறது தான் நீ டெட் ரேஷியோல செக் பண்ற. அது மூலமா நீ என்ன டேர்ம் சால்வென்சி செக் பண்ற? லாங் டேர்ம் சால்வென்சி செக் பண்ற. சார் இப்போ மொத்தம் ₹3ல ₹2 டெட்னா ரிமைனிங் ₹1 யாரா இருக்கணும்? That's what equity to என்ன fund? Total fund or என்ன ratio? Equity ratio. My dear lovable students, equity எவ்வளோ equity? 30 divided by total fund. Sir, the equity is the equity share capital, reserves and surplus excluding fictitious asset like discount on issue of debenture, discount on issue of bond, sir, unnecessary losses which has to be written off. அதெல்லாம் எதுல வராதுன்னா equityல வராது. ஹலோ சார், ஆனா நீ எதுல சேர்த்துக்கலாம்னா equity share capital சேர்த்துக்கலாம், பிளஸ் reserves and surplus சேர்த்துக்கலாம், மைனஸ் any fictitious losses, any losses regarding the assets ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை என்ன பண்ணிக்கணும்னா மைனஸ் பண்ணிக்கணும். சார் இந்த ரேஷியோ எதுக்கு சார் கால்குலேட் பண்றீங்க? திஸ் ரேஷியோ இண்டிகேட்ஸ் ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் தி என்ன ஃபண்ட் ஓனர்ஸ். சார் டு த என்ன ஃபண்ட் இன்வெஸ்டட். டோட்டல் ஃபண்ட்ல ₹100ல ஓனரோட ஃபண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக தான் ஈக்விட்டி ரேஷியோ பார்க்குறேன் இந்த பிசினஸ். ட்ரெடிஷ்னலி இட் இஸ் பிலீவ் தட் ஹையர் த ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் த ஓனர்ஸ் ஃபண்ட் லோவர் த டிகிரி ஆஃப் த ரிஸ்க் ஃபார் த பொட்டன்ஷியல் லெண்டர்ஸ். அதாவது இந்த காம்போனன்ட் அதிகமாகுதுன்னு வச்சுக்கோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 60 டிவைடட் பை 100ன்னு வச்சுக்கோ. ₹60 சாரி ₹100ல ₹60 யாரோட ஃபண்டுனா ஓனரோட ஃபண்டுனா ரிமைனிங் ₹40 தான் யாரோட ஃபண்டு?
டெட் அவுட் சைட் டெட்டோட ஃபண்ட் அப்படின்னா இந்த அவுட் சைடர்ஸ் பயப்பட வேண்டிய என்ன இல்லை. இதுதான் சொல்றாங்க. ட்ரெடிஷ்னலி நம்ம என்ன நம்பி இருந்தோம்னா ஹையர் த ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் தி என்ன ஃபண்ட், ஓனர் ஃபண்ட், ஓனரோட ஃபண்ட் அதிகமாக டிகிரி ஆஃப் ரிஸ்க் ஃபார் த பொட்டன்ஷியல் லெண்டர்ஸ், கடன் தர்றவன் ரொம்ப பயப்பட வேண்டிய. ஸோ அப்போ அவன் என்ன பார்ப்பானா, கடன் தர்றவன், நான் இப்போ நீ வந்து ஒரு கம்பெனி காசு கொடுக்க போறேன்னு வச்சுக்கோ, ஏதோ ஒரு கம்பெனி வந்து டிபெஞ்சர் இஷ்யூ பண்ண போறாங்க, உங்ககிட்ட காசு இருக்கு சார், உங்ககிட்ட 1 லட்ச ரூபா காசு இருக்கு, 1 லட்ச ரூபா நீ வந்து இப்படி வண்டியில் போயிட்டே இருக்கும்போது ரோட்ல போடுவியா, சும்மா அப்படி இப்படி வீசி அடிப்பியா? இல்லை சார். அதே மாதிரி தான் ஒரு கம்பெனி வந்து டிபெஞ்சர் இஷ்யூ பண்ண போறாங்க, பாண்ட் இஷ்யூ பண்ண போறாங்க, இல்லை அவங்க டெட்டை இஷ்யூ பண்ண போறாங்கன்னா கேட்ட உடனே நம்ம காசு கொடுக்க மாட்டோம். நம்ம என்ன செக் பண்ணுவோம்னா, நான் இன்னைக்கு கொடுத்தா அவனுக்கு நாளைக்கு திருப்பி தர்றதுக்கான வக்கு இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். கரெக்டா? ஏன்னா கொடுத்த காசு நக்கிட்டு போக கூடாது. அது நான் வந்து ரொம்ப பார்ப்பேன். அப்போ நான் என்ன பார்க்குறேன்னா, ஒரு கம்பெனி இருக்கு, அந்த கம்பெனியில் முதல்ல அவன் காசு போடணும், அப்புறம் தான் டெட் ஊருக்காரன் கடன் வாங்கணும். இப்போ நான் வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறேன் சார், நான் எஃபர்ட் போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட எஃபர்ட் போடுன்னு சொல்லணும். அறிவல் ரிலி வித் மீ. நான் கிளாஸே எடுக்காம நீ வந்து நல்லா படினா நீ எப்படி படிப்ப? அதே மாதிரி ஒரு டெட் ஹோல்டர் என்ன திங்க் பண்ணுவான்னா, மொத்தம் 100 ரூபாய் என்ன சார் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்னா, அதுல அவனோட காசு எவ்வளோ, என்னோட காசு எவ்வளோ, ஒரு சாவது போடு. அவனோட காசு எவ்வளோ, இந்த ஊருக்காரன் காசு எவ்வளோன்னு செக் பண்றதா டெட் ரேஷியோ. சார் ஓனரோட காசு எவ்வளோன்னு செக் பண்றதா ஈக்விட்டி ரேஷியோ. இப்போ 1 ரூபாய் ஓனரோட இது 99 rupees டெட்டுனா, நாளைக்கு ஓனர் ஓடி போக என்ன இருக்கு? ஏன்னா ஓனர் என்ன திங்க் பண்ணுவான்னா, எமக்கு என்னாச்சு, ஊருக்காரன் காசு தானே, நாசமா போனா போட்டோம், நான் நாளைக்கு கம்பெனி இழுத்து மூடிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். அப்ப அந்த 99% ஆஃப் த பீப்புள் வில் நாட் பி இன்ட்ரெஸ்டட் டு கிவ் மணி டு த கம்பெனி ஆஸ் டெட். கரெக்டா? அப்போ இங்க பாரு, நாளைக்கு நீ உன் ஃப்ரெண்டுக்கு 100 ரூபாய் கொடுத்தேன்னா அந்த ஃப்ரெண்ட் உனக்கு திருப்பி தரணுமா வேண்டாமா? தரணும். ஹலோ சார், ஃப்ரெண்டுனா வராது, அது வேற விஷயம். நான் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆங்கிள் பேசுறேன் சார். கொடுத்தா திருப்பி வரணுமா வேண்டாமா? எஸ் சார். அப்போ கொடுக்கும்போது நீ என்ன பார்த்துட்டு கொடுக்கணும்னா, திருப்பி தர்றதுக்கான எபிலிட்டி அவனுக்கு இருக்கா? உடனே தர வேண்டிய, ஆனா லாங் டேர்ம்ல. அப்ப நான் ஷார்ட் டேர்ம் சால்வென்சியை பார்க்க மாட்டேன், லாங் டேர்ம் சால்வென்சியை பார்ப்பேன். அதுக்காக தான் இந்த ரேஷியோஸ் நம்ம படிக்கிறோம். ஒத்துக்கிறியா? கிரெடிட்டார் வீட்டு வாசல்ல அடுத்த 12 மாசங்களும் வந்து நிப்பான். டிபெஞ்சர் 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்து நிப்பான். 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து நிற்கும் போது சாரி பாசு, பூரி பாசு இதெல்லாம் சொன்னேன்னா அவன் ஒத்துக்க மாட்டான். அப்ப என்னோட டோட்டல் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள எவ்வளவு டெட் இருக்குங்கிறதா டெட் ரேஷியோ, என்னோட டோட்டல் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள எவ்வளவு ஈக்விட்டி இருக்குங்கிறதா ரைட்டா? இப்ப இவங்க 2 பேருக்குமான சம்பந்தம் டெட் எவ்வளோ ஈக்விட்டி எவ்வளோ, அதுதான் என்ன ஈக்விட்டி ரேஷியோ, டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ. சார் நாட் மியர்லி லாங் டேர்ம் டெட், போத் கரண்ட் டெட் அண்ட் நான் கரண்ட் லைபிலிட்டி. இந்த டெட்டில் நீ என்னென்ன எடுக்கணும்னா, கரண்ட் டெட்டையும் எடுக்கணும், நான் கரண்ட் லைபிலிட்டி எடுக்கணும். தட் மீன்ஸ் a high debt to equity ratio here means less protection for creditors. A low ratio on the other hand indicates wider safety cushion. Creditors feels owner's fund can help absorb possible loss of income and capital. இப்போ for example debt 80% இருக்கு, equity 20% தான் இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா debt holders பயப்படுவாங்க. ஏன்னா என்னடா இது, நாளைக்கு திடீர்னு ஒரு லாஸ் வந்தா, 100 ரூபாய் லாஸ் வந்தா 20 ரூபாய் லாஸ் அவங்க பேர் பண்ணுவாங்க, ரிமைனிங் இல்ல கம்பெனி க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லி போயிட்டே இருப்பாங்க. அறிவல் வித் மீ. அப்ப டெட் ஹோல்டர்ஸ் இந்த டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ பார்ப்பாங்க. ஏன்னா ஒரு கம்பெனில எவ்வளவு டெட் இருக்கு, ஒரு கம்பெனில எவ்வளோ ஹை டெட் டு ஈக்விட்டி ரேஷியோனா லெஸ் ப்ரொடெக்ஷன் டு த கிரெடிட்டார்ஸ். இங்க கிரெடிட்டார்ஸ்னு மீன் பண்றது கிரெடிட்டார்ஸ் ஒரு குட்ஸ் அது கிடையாது. கிரெடிட்டார்ஸ்னா டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸும் கிரெடிட்டார்ஸ் தான். ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அவன் குட்ஸை கொடுத்துருக்கான், இவன் காசை கொடுத்துருக்கான், அவ்வளோதான் மேட்டர் இருக்கு. அறிவல் ரிலி வித் மீ. அவன் கிரெடிட்டாஸ் ஃபார் குட்ஸ், இவன் கிரெடிட்டாஸ் ஃபார் கேஷ். அதுக்கு நான் வந்து டிபெஞ்சர் ஹோல்டர் சொல்லுவேன், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர் சொல்லுவேன், லோனுன்னு சொல்லுவேன், பாண்டுன்னு சொல்லுவேன், பேங்க் லோன்னு சொல்லுவேன், டர்ம் லோன்னு சொல்லுவேன். அந்த மாதிரி நான் வாயில் வர என்ன வேணா சொல்லுவேன். அறிவல் ரிலி வித் மீ. ஸோ ஹை டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோனா லெஸ் ப்ரொடெக்ஷன் டு த வாட் கிரெடிட்டாஸ். இப்போ 80% டெட்னா நீ சொல்லு, நீ டெட்டாரா இருந்தா ஒத்துப்பியா, நீ கிரெடிட்டாரா இருந்தா ஒத்துப்பியா? நோ சார். ஆன் த அதர் ஹேண்ட் சார் இதே இது ரிவர்ஸா இருந்துச்சுன்னா வைடர் சேஃப்டி குஷன். நீ என்ன நினைப்பேனா, அப்பா 50% நான் போட்டிருக்கேன், 50% அவன் போட்டிருக்கான், இன்கேஸ் லாஸ் வந்தா கூட அவன் பார்த்துப்பான், ஏன்னா 50% அவனோட காசு இருக்கு. திஸ் ரேஷியோ இண்டிகேட்ஸ் அ ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் டெட் ஃபண்ட் இன் ரிலேஷன் டு வாட். கண்டிப்பா டெட் டிவைடட் பை ஈக்விட்டி. டோட்டல் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட்ல டெட்டோட ப்ரொபோர்ஷன் என்ன, ஈக்விட்டியோட ப்ரொபோர்ஷன் என்ன. திஸ் ரேஷியோ இஸ் வெரி ஆஃபன் ஃபார் மேக்கிங் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் டிசிஷன் such as issue of shares or issue of what debenture. In case ரொம்ப டெட் அதிகமா இருக்குன்னா சார் ஈக்விட்டி கம்மியா இருக்குன்னு மீனிங்கா,
ஈக்விட்டி என்ன இருக்குன்னா கம்மியா இருக்குன்னா ஈக்விட்டி என்ன பண்ணணும்னா அதிகம் பண்ணணும்னா ஈக்விட்டி நான் இஷ்யூ பண்ணிடுவேன். அறுவடை சார் டெட்டு ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஈக்விட்டி ரொம்ப அதிகமா இருக்குன்னா எனக்கு ஃபண்டு தேவைப்படும் போது நான் ஈக்விட்டி ரைஸ் பண்ணாம எதை ரைஸ் பண்ணுவேன்னா lenders are also very keen to know this ratio since it shows relative weight of the what and what. யாரு கம்பெனிக்கு கடன் தர்றதா இருந்தாலும் கம்பெனி முதல்ல என்ன கேட்பானா என்னப்பா உன்னோட டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ என்னப்பா அப்படி சொல்லுப்பா அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க. டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ இஸ் த இண்டிகேட்டர் ஆஃப் த ஃபர்ம்ஸ் என்ன லெவரேஜ். நமக்கே தெரியும் லெவரேஜ் அனாலிசிஸ்னு ஒரு சாப்டர் இருக்கு. அதுல ஆப்ரேட்டிங் லெவரேஜ் இருக்கு, ஃபினான்ஷியல் லெவரேஜ் இருக்கு, கம்பைன் லெவரேஜ் இருக்கு. இன்கேஸ் சார் ஒரு கம்பெனிக்கு டெட் இருக்குன்னா அந்த கம்பெனியோட ஃபைனான்ஷியல் லெவரேஜை காட்டுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சூப்பர் சார், ஃபேண்டாஸ்டிக் சார். அப்போவா டெட் ரேஷியோனா என்ன மீனிங்? டோட்டல் ஃபண்டில் எவ்வளோ டெட் இருக்குங்கிறதா டெட் ரேஷியோ. ஈக்விட்டி ரேஷியோனா என்ன மீனிங்? டோட்டல் ஃபண்டில் எவ்வளோ ஈக்விட்டி இருக்குங்கிறதா ஈக்விட்டி ரேஷியோ. இவங்க ரெண்டு பேரையும் சம்பந்தப்படுத்திக்கிறதா டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ. ரைட் சார். இப்போ சம்டைம்ஸ் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க பாருங்க சார், சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இபிஐடியா. இந்த இபிஐடியில இருந்து தான் நான் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பே பண்ணும். அப்போ எனக்கு ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் டாக்ஸ்னு வரும். இந்த இபிடியில இருந்து தான் நான் டாக்ஸை பே பண்ணும் அப்படின்னா எனக்கு ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ்னு வரும். இதுல இருந்து தான் நான் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்டை பே பண்ணும் அப்படின்னா எனக்கு ரெசிடுவல் ஏர்னிங்ஸ்னு வரும். இந்த ரெசிடுவல் ஏர்னிங்ஸ் யாருக்கு ஷேர் பண்ணுவீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் யூ வில் பி கெட்டிங் இபிஎஸ். ரைட்டா சார்? ஆக்சுவலா இந்த சேல்ஸ்ல இருந்து இபிஐடி வரைக்கும் the subject costing is taken care. Am I right? Whereas EBIT இருந்து EPS வரைக்கும் subject FM is taking care. Am I right? So my dear lovable students இங்க பாருங்க, இப்போ உங்களுக்கு 1 lakh rupees EBIT இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் அசியூம் பண்றேன். எவ்வளோ EBIT? சார் நான் பே பண்ண வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட் 5 lakh. சார் இபிஐடியை பேஸ் பண்ணி இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவீங்களா இல்ல டெட்டை பேஸ் பண்ணி இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவீங்களா? அப்போ எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா 95,000 rupees எனக்கு இபிடி வரும். நான் கால்குலேட்டர்ல டாக்ஸ் கால்குலேட் பண்றேன். 95,000 into 30% 28,500 rupees is the tax I am liable to be paid. Am I right? அப்ப 95,000ல இருந்து 28,500 போச்சுன்னா 66,500 is the PAT, profit after tax. Preference dividend இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. For example 7,000 rupees is the preference dividend I am liable to be paid. எனக்கு ஒரு டவுட் சார், ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் பேட்டை பேஸ் பண்ணி பே பண்ணுவியா இல்ல ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் பேஸ் பண்ணி பே பண்ணுவியா? அப்ப எனக்கு ரெசிடுவரி ஏர்னிங்ஸ் வந்துரும். 66,500ல இருந்து 7,000 rupees போச்சுன்னா 59,500 இஸ் த டிவைடட் பை 10,000 ஷேர்ஸ் என்கிட்ட கம்பெனியில இருக்குன்னா ஒரு ஷேருக்கு 5.95 rupees இஸ் த இபிஎஸ்ஆ. கடவுள் புண்ணியத்தால அசியூம் தட் நெக்ஸ்ட் இயர் சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனா ஆட்டோமேட்டிக்கா கான்ட்ரிபியூஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். கான்ட்ரிபியூஷன் இன்க்ரீஸ் ஆனா இபிஐடி இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். இப்ப இருக்கிற 1 லட்சம் ரூபாய் இபிஐடிக்கு பதிலா 1.5 lakhs இபிஐடி வந்துச்சு நினைச்சுக்கோ. அப்ப அதிகமான இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவியா? அப்பவும் 5,000 தான் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவேன். ரைட்டா? அப்போ உனக்கு இபிடி 1,45,000 வருமா? அந்த 1,45,000 எவ்வளவு பர்சன்ட்? 30%. அப்படின்னா 43,500 rupees நீ டாக்ஸ் கட்டுவியா? அப்போ 1,45,000ல இருந்து 43,500 rupees போச்சுன்னா 1,05,500 will be the PAT. அதே ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்டா? ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் மாறுமா? அதே ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் எவ்வளவு ருபீஸ்? 7,000. அப்படின்னா 1,05,500 minus 7,000 94,500 will be the residual earnings. அதே நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸா இல்ல ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் மாறுமா? அதே நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். அப்படின்னா டிவைடட் பை 10,000 9.45 will be the EPS. Wow, that means இப்ப எனக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் இபிஐடி இருக்குன்னா அது 1.5 லட்சம் ரூபாய் இபிஐடியா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. கரெக்ட்? ஆக்சுவலி 50,000 ரூபாய் இபிஐடி எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இங்க பாருங்க ராஜா, இப்போ எனக்கு யாருக்கெல்லாம் நான் காசு தரணும்னா டெட் ஹோல்டர்ஸ்க்கு காசு தரணுமா? நான் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு காசு தரணுமா? டெட் ஹோல்டர்ஸ்க்கு நான் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவேனா? ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு நான் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் பே பண்ணுவேனா? எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க பே பண்றீங்க? 5,000 rupees நீங்க பே பண்றீங்க. ரைட்? எவ்வளோ ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் நீங்க பே பண்றீங்க? 7,000. நான் ஒன்று சொல்றேன் பாரு சார், நான் டோட்டலா 50,000 rupees லோன் வாங்கியிருக்கேன். அதோட 10% தான் இன்ட்ரெஸ்ட். எனக்கு எவ்வளோ வருது சார்? நான் 1 லட்சம் ரூபாய் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் வாங்கியிருக்கேன். அதோட 7% தான் எனக்கு 7,000 rupees வருது. அப்ரிஷியேட் பண்றியா?
ஸோ மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இவங்களுக்கு நான் 10%, இவங்களுக்கு நான் 7% ரிட்டர்ன் பே பண்ணணுமா? ஸோ இங்க பாருங்க, நான் இப்போ டெட் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஃபண்ட் வாங்கியிருப்பேனா, நான் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஃபண்ட் வாங்கியிருப்பேனா, ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் நான் ஃபண்ட் போட்டிருப்பேனா, இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் டோட்டல் என்ன எம்ப்ளாய்ட், கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட். இது எல்லாம் சேர்ந்தா டோட்டல். இந்த டோட்டல் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் இக்கு கொடுத்த ரிட்டர்ன் தான் EBIT. கரெக்டா? ஸோ மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ என் கம்பெனியில் 1 லட்சம் ரூபாய் ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோவில் EBIT இருக்கா? டெட்டு 50,000 ரூபான்னு வச்சுக்கோ, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் 1 லட்சம் ரூபான்னு வச்சுக்கோ, ஒரு 8,50,000 ரூபாய் ஈக்விட்டின்னு சும்மா அசியூம் பண்ணிக்கோ. அப்படின்னா டோட்டலாக 10 லட்சம் ரூபாய் என்ன எம்ப்ளாய்ட், கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட். அறிவல் ரிலே வித் மீ. அப்போ 1 லட்சம் டிவைடட் பை 10 லட்சம் இன்டூ 100னா சார் எனக்கு 10% இஸ் த ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்டா? என்னோட ரிட்டர்ன் 1 லட்சம் ரூபாய், நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணது 10 லட்சம் ரூபாய். அப்போ 10% எனக்கு ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்டா? மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இங்க பாருங்க, இதேது எனக்கு EBIT எவ்வளோ ஆச்சு? 1,50,000. அப்பவும் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு எவ்வளோதான்? 10 lakhs தான். இன்டூ 100 15% ஆச்சு எனக்கு ரிட்டர்ன் ஆன் என்ன எம்ப்ளாய்டு. ஆனா அப்படி ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு என்ன ஆனப்போ, இன்க்ரீஸ் ஆனப்போ, இந்த டெட் ஹோல்டர்ஸ் எங்கிட்ட அப்பவும் எனக்கு 10% தான் ரிட்டர்ன் கேட்டாங்க. சார் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அப்பவும் எனக்கு 7% தான் ரிட்டர்ன் கேட்டாங்க. ரைட்டா? முன்னாடி நான் 10% சம்பாரிச்சிட்டு இருந்த போது டெட் ஹோல்டர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருந்தாங்களா? நான் 10% சம்பாரிச்சிட்டு இருந்த போது இவங்களுக்கு 10% கொடுத்துருந்தேன், இவங்களுக்கு 7% கொடுத்துருந்தேன். தட் மீன்ஸ் டெட் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட எனக்கு எந்த ப்ராஃபிட் இல்லை, எந்த லாஸும் இல்லை. ஆனா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து எவ்வளவு சம்பாதிச்சேன்? அதாவது அவங்களோட காசை என் பிசினஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி 10% ரிட்டர்ன் ஜெனரேட் பண்ணி அவனுக்கு 7% கொடுத்து ரிமைனிங் 3% என் பாக்கெட்ல போட்டுக்கிட்டேன். ஆனா மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதே எத்தனை பர்சன்ட் ஆன போது? 15% ஆன போது சார் அப்பவும் நான் 10% தான் டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்தேன். ஸோ தெர் இஸ் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் 5%. மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அப்பவும் நான் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு 7% தான். ஐ earned a profit of, அப்போ 5 + 8 comes to 13% is the profit which I have earned extra. இதே நான் இன்னும் EBIT அதிகமா சம்பாதிக்கிறனாலும் இதே 5% யாருக்கு கொடுத்தா போதும்? டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்தா போதும். இதே 7%, இதே 10%, இதே 10% யாருக்கு கொடுத்தா போதும்? டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்தா போதும். இதே 7% யாருக்கு கொடுத்தா போதும்? அதுக்கு மேல வர்ற எல்லா காசுமே ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் போய் சேர்ந்துருமா? ஏன்னா இங்க பாரு ராஜா, EBIT இன்க்ரீஸ் ஆன போது இன்ட்ரெஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகல, EBIT இன்க்ரீஸ் ஆன போது EBT இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. சார் EBT இன்க்ரீஸ் ஆன போது டாக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. ஏன்னா இதோட 30% தான் 28,500, இதோட 30% தான் 43,500. am I right? ஸோ பேட் ஆட்டோமேட்டிக்கா EBIT இன்க்ரீஸ் ஆனப்போ பேட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. ஆனா EBIT இன்க்ரீஸ் ஆன போது ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகல. அறிவல் வித் மீ. ஆனா EBIT இன்க்ரீஸ் ஆன போது ரெசிடுவரி ஏர்னிங்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. ரெசிடுவரி ஏர்னிங்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா EPSம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. நியாயமான பேச்சா? ஸோ மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களோட கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்க்குள்ள, உங்களோட எதுக்குள்ள, யாரையும் டெட்டையும் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸையும் நீங்க வச்சீங்கன்னா அது ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ஒரு சரியான பெனிஃபிட்டை தரும். கரெக்டா? ஏன்னா லாபம் அதிகமாக ஆக பிக்சடான ரிட்டர்ன் டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ்க்கும் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கும் கொடுத்தா போதும், ரிமைனிங் இருக்கிற மொத்தமா வழிச்சு எடுத்துக்கலாம். யாருக்கு? ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். தட்ஸ் த ஃபார்முலா. கேபிட்டல் கியரிங் ரேஷியோ. உங்களோட கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்க்குள்ள நீங்க டெட்டையும் நீங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸையும் வைக்கிறதா இருந்தா சார் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு கீர் போட்ட மாதிரி சார். ஃபர்ஸ்ட் கியர்ல போட்டா ஸ்லோவா தான் வண்டி போகும், 5வது கியர்ல போட்டா ஸ்பீடா போகுமா? அப்ப நல்லா சம்பாரிச்சுட்டு அவனுக்கு ஒரு பிக்சட் ரிட்டர்னை கொடுத்துட்டு மிச்சது ஃபுல்லா யாருக்கு வடிச்சு எடுத்துக்கலாம்? So capital gearing ratio. So inside your capital structure, if you are having debt, if you are having preferences, it is a benefit to the equity shareholders. That's what the capital gearing ratio. உயிரோட இருக்கியா நீ? சரி, இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கு, உனக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் ஒரு அசெட் சைடு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உன் கம்பெனியில் பேலன்ஸ் ஷீட்டோட அசெட் சைடில் 1000 கோடி டோட்டல் அசெட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஊர் ஃபுல்லாக பீத்திக்கலாம் நீ. என் கம்பெனியில் 1000 கோடி இருக்கு, 1000 கோடி இருக்கு, 1000 கோடி ஒரு அசெட் இருக்கு. ஹலோ சார், இந்த 1000 கோடி அசெட்ல இங்க டெட் இருக்கும், ஈக்விட்டி இருக்கும் இல்லையா? 990 crores டெட்டு, 10 கோடி ஈக்விட்டினா துப்பிடுவாங்க. ஸோ
அசெட் இருந்து மட்டும் என்ன இல்ல யூஸ் இல்ல, அந்த அசெட்ல நம்மளோட ஃபண்ட் எவ்வளோ, ப்ரொப்ரைட்டரோட ஃபண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பாக்குறது தான் ப்ரொப்ரைட்டரி ரேஷியோ. ப்ரொப்ரைட்டர்னா ஓனர், ஓனர் பார்த்தா செல்யூட் அடிச்சிடணும். அறிவல் ரிலீவ் வித் மீ. டோட்டல் அசெட்ல ப்ரொப்ரைட்டரோட ஃபண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பாக்குறதா என்ன ரேஷியோ, ப்ரொப்ரைட்டரி ரேஷியோ. சார் ப்ரொப்ரைட்டரி ஃபண்டுக்குள்ள யாரெல்லாம் வரும், ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் வருவாங்க, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் வருவாங்க, ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் வருவாங்க, ரைட் சார். சார் டோட்டல் அசெட்ஸ்ல யாரெல்லாம் சார் வருவாங்க, டோட்டல் அசெட்ல எல்லா அசெட்டும் வரும், ஆனா ஃபிக்டிஷியஸ் அசெட்ஸ் அண்ட் லாசஸ் வராது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உன்னோட பேலன்ஸ் ஷீட்ல இங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் பேலன்ஸ் ஒரு 800 crores எழுதி வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோ. சார் P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் பேலன்ஸ்னா அக்யூமுலேட்டட் லாசஸ், அதுக்கு நீ இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் பண்ணணுமே தவிர ரேஷியோ அனாலிசிஸ் கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது. கரெக்டா? அதை ரைட் ஆஃப் தான் பண்ணணுமே தவிர ரேஷியோ அனாலிசிஸ் கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது. அப்ப அந்த அசெட்ல என்ன வரக்கூடாதுன்னா, சார் அந்த அசெட்ல என்ன வரக்கூடாதுன்னா ஃபிக்டிஷியஸ் அசெட் வரக்கூடாது, ரைட்டா? என்ன இந்த ரேஷியோ நம்ம காட்டி தரும்னா, இட் இண்டிகேட்ஸ் த ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் த டோட்டல் அசெட். ஃபைனான்ஸ் என்ன ஹோல்டர், மொத்த அசெட்ல எத்தனை அசெட்ஸ் வந்து ஷேர் ஹோல்டர் என்ன பண்ணிருக்காங்க, கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க. ஹையர் த ரேஷியோ லெஸ் ரிஸ்கி சினாரியோ இட் இஸ், பிகாஸ் டோட்டல் அசெட்ல யாரோட ப்ரொபோர்ஷன் அதிகமா இருக்கு, ஷேர் ஹோல்டரோட காசு அதிகமா இருக்கு. அதுதான் என்ன ரேஷியோ, ப்ரொப்ரைட்டரி ரேஷியோ. ஏன்னா 100 ரூபாயில இப்ப 60 ரூபாய் ப்ரொப்ரைட்டர் வச்சிருக்கானா, ரிமைனிங் 40 ரூபாய் வெளியூர்காரன் வச்சிருக்கான்னு மீனிங். அறிவல் ரிலீவ் வித் மீ. இப்போ வாங்க சார், டெட் டு என்ன அசெட் ரேஷியோ, டோட்டல் அசெட். இங்க பாருங்க சார், A to B னா A by B. அறிவல் ரிலீவ் வித் மீ. சார் பாய்ஸ் டு கேர்ள்ஸ் எப்படி ரேஷியோ வரும், பாய்ஸ் பை கேர்ள்ஸ். அறிவல் ரிலீவ் வித் மீ. சார் இங்க பாருங்க சார், டெட் டு என்ன அசெட் ரேஷியோ, டோட்டல் அசெட் ரேஷியோ. அப்போ டெட் டிவைடட் பை டோட்டல் அசெட். ஏன்னா நீ டோட்டல் அசெட்ல ப்ரொப்ரைட்டர் ஃபண்ட் எவ்வளவு இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்ச, அதுதான் என்ன ரேஷியோ, ப்ரொப்ரைட்டரி ரேஷியோ. இப்ப டோட்டல் அசெட்ல டெட் எவ்வளவு இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறேன், அதுதான் என்ன ரேஷியோ, டெட் ரேஷியோ. அறிவல் ரிலீவ் வித் மீ. சார் என்ன சார் இன்டர்பிரேஷன், ஹையர் த ரேஷியோ இண்டிகேட்ஸ் அசெட்ஸ் ஆர் லெஸ் பேக்ட் அப் பை ஈக்விட்டி அண்ட் ஹென்ஸ் ஹையர் என்ன லெவரேஜ், ஃபைனான்ஷியல் லெவரேஜ். அந்த கம்பெனில டெட் ரொம்ப அதிகமா இருக்குன்னு மீனிங், கரெக்டா? சார் ஃபிக்ஸட் அசெட் டு லாங் டர்ம் ஃபண்ட் ரேஷியோ, ஃபிக்ஸட் அசெட் டிவைடட் பை, இப்போ எனக்கு வந்து டோட்டல் அசெட்டுக்குள்ள 500 crores எனக்கு என்ன இருக்குன்னா ஃபிக்ஸட் அசெட் இருக்கு. ஏன்னா டோட்டல் அசெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிக்ஸட் அசெட் பிளஸ் கரண்ட் அசெட் தானே. டோட்டல் அசெட்ல ப்ரொப்ரைட்டரோட ஃபண்ட் எவ்வளோங்கிறதா ப்ரொப்ரைட்டரி ரேஷியோ, டோட்டல் அசெட்ல ஊருக்காரனோட காசு எவ்வளோங்கிறதா டெட் டு டோட்டல் அசெட் ரேஷியோ. இப்போ எனக்கு அந்த டோட்டல் அசெட் நான் மண்டே சொல்லிடுறேன், அதுக்குள்ள கரண்ட் அசெட் இருக்கு, ஃபிக்ஸட் அசெட் இருக்கு. கரண்ட் அசெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஆல்ரெடி அனலைஸ் பண்ணிருப்பேன் நான். இப்போ எனக்கு என்ன தெரியணும்னா தொக்கா ஃபிக்ஸட் அசெட் மட்டும் தெரியணும். ஃபிக்ஸட் அசெட் டிவைடட் பை லாங் டர்ம் ஃபண்ட் ரேஷியோ. எனக்கு டோட்டலா 500 கோடி எனக்கு என்ன அசெட் இருக்கு, அதுல 400 கோடி எனக்கு லோனே இருக்குன்னா சார் அது என்னோட ஃபிக்ஸட் அசெட்னு சொல்ல முடியாது என்னால, பேங்கோட ஃபிக்ஸட் அசெட் என்கிட்ட இருக்கு. Are you all with me? That's what the what ratio is all about, man. Capital structure ratio. அப்ப சொல்லுங்க சார், there are 1 2 3 4 5 6 7 7 type of capital structure ratios இருக்கா. நம்பர் 1 debt ratio என்ன காட்டும், டோட்டல் ஃபண்ட்ஸ்ல எவ்வளவு டெட், அதான் டெட் ரேஷியோ, ரைட்டா? ஈக்விட்டி ரேஷியோ, டோட்டல் ஃபண்ட்ஸ்ல எவ்வளவு ஈக்விட்டி, அதுதான் ஈக்விட்டி ரேஷியோ. டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ, டெட்டுக்கும் ஈக்விட்டிக்கும் ஆன சம்பந்தம் தான் டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ. am I right? கேபிட்டல் கியரிங் ரேஷியோ, நம்மளோட கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டலும் டெட்டும் இருக்குன்னா அது ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு பெனிஃபிட்டா இருக்கும், ரைட்டா? ப்ரொப்ரைட்டரி ரேஷியோ, டோட்டல் அசெட்ல ப்ரொப்ரைட்டரோட ஃபண்ட் எவ்வளோ, அதான் ப்ரொப்ரைட்டரி ரேஷியோ. டெட் டு டோட்டல் அசெட்ல ஃபிக்ஸட் அசெட் டு அந்த டோட்டல் அசெட்குள்ள யார் இருக்கா, ரைட்டா? அந்த ஃபிக்ஸட் அசெட்டுக்கும் லாங் டர்ம் ஃபண்டுக்குமான ரிலேஷன்ஷிப் தான். Are you all really with me? So in the second ratio we have completed the leverage ratio. Now I am moving into the coverage ratio. Are you all really with me? சரி, இப்போ நீ ஒரு கம்பெனிக்கு காசு தரேன்னா காசு தரவன் 2 விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன தெரியுமா, காசு கொடுத்தா திருப்பி வருமா அப்படிங்கிறது லெவரேஜ் ரேஷியோ வச்சு செக் பண்ணிப்பான். ஏன்னா லாங் டேர்ம் லிக்விடிட்டி ரேஷியோ அது, கரெக்டா? நான் கொடுக்குற டோட்டல் கேபிட்டல், டோட்டல் ஃபண்டில் டெட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்ப்பான் டெட் ஹோல்டர்ஸ், டோட்டல் கேபிட்டல் ஃபண்டில் ஈக்விட்டி எவ்வளோன்னு பார்ப்பான் ஈக்விட்டி ஹோல்டர்ஸ். இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறது தான் டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ, ரைட்டா? சரி, இப்போ சார் டோட்டல் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டையும் அதர் ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் த ஃபைனான்சியல் கம்பேர் பண்ண போறேன். டோட்டல் அசெட்ல ப்ரொப்ரைட்டரோட ஃபண்ட் எவ்வளோ,
டோட்டல் அசெட்ல ஊருக்காரன் ஃபண்ட் எவ்வளோ, டோட்டல் அசெட் வேண்டாம் ஃபிக்ஸட் அசெட்ல ஊருக்காரன் ஃபண்ட் எவ்வளோ, இப்படி நான் பல என்ன சார் கம்பேரிசன் பண்ணிட்டேன். இன்னொரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஆஸ்பெக்ட் காசு தர்றவங்க என்ன பார்ப்பாங்கன்னா, நான் இப்போ உனக்கு வந்து டிபெஞ்சர் உன் கம்பெனியில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டேன்னா மாசம் மாசம் வருஷம் வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் தர்றதுக்கான துப்பு உனக்கு இருக்கா? 10 வருஷம் முடிச்சுட்டு நீ காசை திருப்பி தர்றதை விட்டுரு. ஃபர்ஸ்ட் இந்த 10 வருஷம் வருஷா வருஷம் உனக்கு என்ன தர்றதுக்கு, இன்ட்ரெஸ்ட் தர்றதுக்கு இருக்கா? அதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ. என்ன கவரேஜ் ரேஷியோ? ரெண்டாவது, ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டரா இருந்தா அவன் என்ன திங்க் பண்ணுவான்னா, இந்த கம்பெனியில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் தர்றதுக்கு கம்பெனிக்கு துப்பு இருக்கா? அதுதான் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் என்ன ரேஷியோ. அப்போ வாங்க சார், இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ. திஸ் ரேஷியோ இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் டைம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன்டு ரேஷியோ இப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்களாமா. டைம் இன்ட்ரெஸ்ட், எத்தனை டைம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன் பண்ணிருச்சு. இண்டிகேட்ஸ் a firm ability to meet the what interest and other fixed charges obligation. ஒன்றும் இல்லடா, ஒரு கம்பெனிக்கு இப்போ 1 லட்சம் ரூபாய் EB18 வச்சுக்கோ, கம்பெனி 5000 ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோ, 1 லட்சம் டிவைடட் பை 5000 20 டைம்ஸ் இஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ. கம்பெனி என்ன கேட்குறாங்கன்னா, என் கம்பெனியில் டிபெஞ்சர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணப்பான்னு கேட்குறாங்க. டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, எத்தனை மடங்கு நீ சம்பாதிக்கிற, எனக்கு பே பண்ண வேண்டியது 20 மடங்கு சம்பாதிக்கிற அப்படின்னு சொன்னால் உடனே டிபெஞ்சர் ஹோல்டர் என்ன கேட்பான்னா, பேங்க்ல செக்காக கொடுக்கணுமா இல்லை டிடியா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டுமா? ஏன்னா சேஃப்டி அவனுக்கு. ஏன்னா 20 டைம்ஸ் நான் உன்னோட எதிர்பார்ப்பை விட சம்பாதிக்கிறேன். இன்டர்பிரேஷன், earnings before interest and tax are used in the numerator of this ratio. கண்டிப்பா நியூமரேட்டர்ல EB80 தான் வச்சுப்பேன். because the ability to pay interest is not affected by what burden. ஏன்னா நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் டாக்ஸே கட்டுறேன் சார், அதனால நான் EBT பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நான் EB80 பார்த்துக்கலாம். as interest on debt fund is deductible expenses. ஒத்துக்கிற நீ? it measure how many times a company can cover its current interest payment with its available earnings. இப்ப இருக்கிற EB80 வச்சு எத்தனை மடங்கு சார் இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் இருக்கு அப்படிங்கறதா EB80 divided by. In other words, it reflects the margin of safety of company as paying for interest on its debt during a given period. So my dear lovable students, inga pathina EB80 5,000 rupees, interest 5,000 rupees na adu break even point, no profit no loss. Correct? நான் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண வேண்டியது 5000 ரூபாய், எங்கிட்ட இருக்கிற EB80 5000 ரூபாய் அப்படின்னா எக்ஸாக்ட்லி 5000 ரூபாய் என்ன ஆயிடுது, மேட்ச் ஆயிடுது. சார் இங்க 20 டைம்ல ஒரு டைம் தான் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட், ரிமைனிங் 19 டைம் எனக்கு என்ன ஆஃப் சேஃப்டி. அப்ப மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி ஆஃப் பேயிங் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக ஆக டெட் ஹோல்டர் குஷி ஆயிடுவான், டக்கு டக்குன்னு காசு கொடுத்துருவான் கம்பெனிக்கு. கரெக்டா? ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ மீன்ஸ் an enterprise can easily meet its interest obligation even if EB80 suffers a considerable decline. In case இந்த வருஷம் 1 லட்சம் ரூபாய் EB80 வர்றதுக்கு பதிலா அடுத்த வருஷம் ஏதாவது காரணத்தினால 50,000 ரூபாய் EB80 வந்தா கூட டிபெஞ்சர் ஹோல்டர் நீ பயப்பட வேண்டிய என்ன இல்லை. ஏன்னா உனக்கு நான் தர வேண்டியதே 5,000 இருக்கு, 20 மடங்கு நான் சம்பாரிச்சு வச்சிருக்கேன் பரம்பரையா. உனக்குனா அதுல ஒரு டைம் தான் பே பண்ண போறேன், 1 or 2 டைம் கம்மியாகிறதுனால நீ டென்ஷன் ஆக வேண்டிய. A lower ratio indicate excessive use of debt or inefficient operation. ரொம்ப என்ன சார் இது ரொம்ப லோவர் ரேஷியோ, ரொம்ப லோவரா காட்டுதுன்னா ஐதர் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமா இருக்குன்னு மீனிங். ஏன் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமா இருக்கு? கச்சா முச்சான கடன் வாங்கி வச்சிருக்கேன், இல்லைன்னா ஒழுங்காவே பிசினஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணலன்னு மீனிங். ஏன்னா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தா EB80 என்ன இருக்கும், அதிகமா இருக்கும். ஒன்லி பிசினஸ் ஒழுங்கா பர்ஃபார்ம் பண்ணல, இல்ல அதிகமா கடன் வாங்கினேன், அதுதான் இந்த ரேஷியோட கம்மியா வந்துச்சுன்னா பிரச்சனை. ஹலோ சார், அப்ப கடன் தர்றவன் சார் லாங் டேர்ம் லிக்விடிட்டி ரேஷியோவையும் பார்ப்பான் சார், பே அவுட் ரேஷியோஸையும் பார்ப்பான், அதுதான் கவரேஜ் ரேஷியோ. அப்ப டிபெஞ்சர் ஹோல்டர் இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ பார்ப்பானா, அதே மாதிரி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ பார்ப்பான். என்ன பார்ப்பான்? Sir, this ratio measures the ability of a firm to pay dividend on preference share which carry a stated return. ஒண்ணுல ராஜா சார், நம்ம சப்ஜெக்டே எந்த வார்த்தையில இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா EB80ங்கிற வார்த்தையில இருந்து ஆரம்பிக்குது. கரெக்டா? EB80ல இருந்து நீ என்ன பே பண்ணணும், இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும், அப்போ உனக்கு EBT வரும். EBTல இருந்து நீ டாக்ஸை பே பண்ணணும், அப்போ உனக்கு ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ்னு வரும். கரெக்டா சார்? இந்த ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ்ல இருந்து நீ ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட பே பண்ணணும், அப்போ உனக்கு ரெசிடுவரி ஏர்னிங்ஸ் வரும். அதை யார் ஷேர் பண்ணிப்பானா, நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஷேர் பண்ணிப்பாங்க, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் EPS. கரெக்டா? இப்ப கம்பெனியில டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னா டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் என்ன பார்ப்பாங்கன்னா, தே ஹேவ் டு கெட் இன்ட்ரெஸ்ட். எங்கிருந்து அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்? EB80 இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். அப்போ எவ்வளோ EB80 இருக்கு? 1 lakh. To pay an interest of
5,000. That means 20 times is the interest coverage ratio. Will they be happy? Yes, sir. அப்ப மேலே divided by கீழே. எது மேலே? EBIT. எது கீழே? Interest. சார் இங்க யோசிச்சு பாரு, நீ இன்கேஸ் தப்பி தவறி ஃபார்முலாவை 5,000 டிவைடட் பை 1 லேக்னு போட்டேன்னு வச்சுக்கோ, ஸ்டார்டிங்ல நான் சொன்னேன் ரேஷியோனாலே நியூமரேட்டர் தான் அதிகமா இருக்கணும். கரெக்டா? உனக்கு கோளாறான ஆன்சர் வரும், அது வந்து எந்த அனாலிசிஸுமே அதில் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் ஒன், நீ ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டரா இருந்தா கம்பெனிக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் பே பண்ண எவ்வளோ EBIT இருக்குன்னு பார்க்க மாட்டேன், எவ்வளோ பேட் இருக்குன்னு தான் பார்ப்பேன். ரைட்டா? ஸோ ஹவு மச் பேட் த கம்பெனி இஸ் ஹேவிங் டு பே த ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் இஸ் வாட் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ. உயிரோடு இருக்கியா? அதனால தான் பேட் டிவைடட் பை ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட். இன்டர்பிரேஷன், சார் திஸ் ரேஷியோ இண்டிகேட்ஸ் என் ஆஃப் சேஃப்டி available to whom? Preference shareholders. அப்ப interest coverage ratio shows the margin of safety to the debt holders, whereas sir preference dividend coverage ratio shows the margin of safety to the preference shareholders. A higher the ratio is desirable from the preference shareholders point of view. 50 மடங்கு இருக்குன்னு சொன்னா கண்டிப்பா உங்க கம்பெனில நான் என்ன ஷேர் இன்வெஸ்ட் பண்றேன்? ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்றேன். சார் 4 மடங்கு தான் இருக்குன்னு சொன்னா யோசிச்சுட்டு வரேன்னு சொல்லுவான். சார் 1 மடங்கு தான் இருக்குன்னு சொன்னா பாய் அப்படின்னு காட்டிட்டு போயிடுவான். ரைட்டா? சார் எப்படி டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் அவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோவை பார்க்குறாங்களோ, எப்படி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கவரேஜ் ரேஷியோவை ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ பார்க்குறாங்களோ, ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, ஏன் நான் மட்டும் ஃப்ரீயா, எனக்கும் ரெசிடுவரி ஏர்னிங்ஸ் வேணுமா வேண்டாமா? ஸோ சிமிலர்லி ஈக்விட்டி டிவிடெண்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ கேன் ஆல்சோ பி கால்குலேட்டட். நீ சொல்லி ஈக்விட்டி டிவிடெண்ட் எதுலேருந்து பே பண்ணுவேன்? அப்போ ரெசிடுவரி ஏர்னிங்ஸ் டிவைடட் பை ஈக்விட்டி டிவிடெண்ட். So, before a debt holder, preference shareholder, equity shareholder invest a money in the company, they will think whether will they get regular return or not. அதுதான் coverage ratio. After certain point of time, whether we'll be able to repay the money or not. அதான் long term solvency. Are you all with me? அந்த கவரேஜ் ரேஷியோல ஒன்று இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ இருக்கு, ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ இருக்கு, வேணும்னா ஈக்விட்டி டிவிடெண்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ வச்சுக்கலாம். ரைட்டா? இப்போவா சார் நெக்ஸ்ட் ஒன், டெட் சர்வீஸ் கவரேஜ் ரேஷியோ. என்னது? ஷார்ட்லி கால்ட் அஸ் DSCR. ஷார்ட்லி கால்ட் அஸ், சார் என்ன சார் டெட் சர்வீஸ் கவரேஜ் ரேஷியோ? லெண்டர்ஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டெட் சர்வீஸ் கவரேஜ் டு ஜட்ஜ் த ஃபர்ம்ஸ் எபிலிட்டி டு கட் ஆஃப் கரண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் வாட் இன்ஸ்டால். இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ்னு வச்சுக்கோ, மொத்தமா டிபெஞ்சர் ஹோல்டர் 10 லட்சம் ரூபாய் கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே சார், அவங்ககிட்ட என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இது ரெடீமபிள் டிபெஞ்சர். இயர் 1, இயர் 2, இயர் 3, இயர் 4, இயர் 5 அப்படி அப் டு இயர் நம்பர் 10க்குள்ள நீ எனக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஈக்குவலா ரெடீம் பண்ணிடணும். இயர் 1ல நீ எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டை பே பண்ணணும், பிளஸ் 1/10 ஆஃப் த பிரின்சிபலை ரீபே பண்ணணும். திஸ் வில் பி த டோட்டல் கேஷ் ஃப்ளோ யூ ஆர் சப்போஸ் டு பி பெய்ட் டு த டிபெஞ்சர் ஹோல்டர். ஹலோ சார், அப்போ ஒரு டிபெஞ்சர் ஹோல்டர் அந்த கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன திங்க் பண்ணுவார்னா, வருஷா வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றதுக்கு காசு இருக்கா சார்? 1/10 ஆஃப் த பிரின்சிபலை பே பண்றதுக்கு என்ன இருக்கா? தட் மீன்ஸ் டெட்டை சர்வ் பண்ணணும். இப்போ நம்ம ஷட்டில் விளையாடும் போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் இப்படி போடுறவன சர்வ் பண்றோம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? டெட்டை சர்வ் பண்றதுனா சார் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும், அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கரெக்ட் டைமுக்கு கொடுக்கறதா சர்விங். ரெண்டாவது இன்னொன்னு என்ன சர்வ் பண்ணும்? இன்ஸ்டால்மெண்ட் சர்வ் பண்ணும். ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்டும் பே பண்ணும், இன்ஸ்டால்மெண்ட்டும் பே பண்ணும், பேசிக்கா EMI பே பண்ணும். கரெக்டா? EMI நீ எதுல இருந்து பே பண்ணுவேனா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை எதுல இருந்து பே பண்ணுவேன்னு கேட்டா நான் ஈஸியா EBIT இருந்து பே பண்ணுவேன், நான் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் நான். கரெக்டா? ஆனா EMI எதுல இருந்து பே பண்ண முடியாது? EBIT இருந்து பே பண்ண முடியாது. ஏன்னா EBIT யாரோட எல்லாம் காசுனா, டெட் ஹோல்டர்ஸோட காசு, டிபார்ட்மெண்டோட காசு, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டரோட காசு, ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டரோட காசு. அதுல இருந்து எடுத்து EMI பே பண்ணேன்னா டிபார்ட்மெண்ட், டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் உன்னை சாவடிச்சிருவாங்க. பிகாஸ் பிரின்சிபல் பேமெண்ட் இஸ் நாட் அ சார்ஜ் அகெயின்ஸ்ட் த ப்ராஃபிட். இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் மட்டும் தான் சார்ஜ் அகெயின்ஸ்ட் த ப்ராஃபிட். லோனை ரீபே பண்ண P&L டெபிட் பண்ணுவியா? ஆனா அந்த லோனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண P&L டெபிட் பண்ணுவியா? அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எதுல இருந்து பே பண்ணிக்கலாம்? EBIT இருந்து பே பண்ணிக்கலாம். ஆனா பிரின்சிபல் EBIT இருந்து பே பண்ண அது ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எனக்கு முதல்ல என்ன டிவிடெண்ட் கொடு, ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் கொடு, அதுக்கப்புறம் காசு இருக்கு, எக்ஸ்ட்ரா காசு இருக்குன்னா நீ லோனை ரீபே பண்ணிக்கோ, எங்களுக்கு எந்த வகையான பிரச்சனையும் கிடையாது. ரைட்டா? அப்ப அதனால என்னால EBIT எடுத்துக்க. அப்ப நான் என்ன பாப்பேன்னா, earnings available for என்ன சர்வீஸ்,
அப்போ அந்த டெட்டை அப்போ ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டாக்ஸுக்கு பதிலாக ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் டெட் சர்வீஸ், அதாவது டெட்டை சர்வ் பண்ணுறதுக்குன்னா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும், இன்ஸ்டால்மெண்ட் டிவைட் பை 1 - T வேணும், எங்கிட்ட எவ்வளோ காசு இருக்குன்னு நான் பார்ப்பேன். ரைட்டா சார்? அப்போ ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் டெட் சர்வீஸ்னா என்ன சார்? சார் யூ ஹேவ் டு டேக் த நெட் ப்ராஃபிட், தட் இஸ் ஏர்னிங்ஸ் ஆஃப்டர் டாக்ஸ், விச் இஸ் நத்திங் பட் PAT, ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ். ரைட்டா? அந்த ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணியிருப்பேன்னா சார், சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட், கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட், NIT. சார் நம்ம சப்ஜெக்ட்ல இதெல்லாம் பேச வேண்டிய என்னவே இல்லை சார். நம்ம சப்ஜெக்டே எங்க இருந்தா ஆரம்பிக்குதுன்னா EBIT இருந்து ஆரம்பிக்கும். EBIT இருந்து என்ன பே பண்ணு, அப்போ உனக்கு என்ன வரும்? அதுல இருந்து என்ன பே பண்ணு, அப்போ உனக்கு என்ன வரும்? பேட். இங்க இருந்தா நான் ஆரம்பிக்கிறேன் பேட்ல இருந்து. இந்த பேட்டை எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்பேன்னா EBIT இருந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பேன். கரெக்டா? EBIT எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்பேன்னா சார், யார கான்ட்ரிபியூஷன்ல இருந்து ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் மைனஸ் பண்ணும்போது EBIT வந்திருக்கும். இந்த ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டுக்குள்ள கேஷ் ஐட்டம்ஸும் இருக்கும், நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸும் இருக்கும், லைக் டெப்ரிசியேஷன் இருக்கும். ரைட்டா? அதனால ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் என்ன இருக்கும்? அதிகமாக இருக்கும். அதனால EBIT என்ன இருக்கும்? அதனால EBIT என்ன இருக்கும்? அதனால பேட் என்ன இருக்கும்? கம்மியா இருக்கும். கம்மியாக கூடாது. should be என்ன பேக் add non-cash operating expense like depreciation and other amortization. ஒத்துக்கிற நீ சார்? ஆட் இன்ட்ரெஸ்ட். நான் கால்குலேட் பண்றதே இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண எவ்வளோ காசு இருக்குன்னா, அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணது எப்படி நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன்? அப்போ நான் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண should be என்ன பேக்? add other adjustment like loss on sale of fixed asset. Loss on sale of fixed asset அது cash flow from operating activity கிடையாது, அது cash flow from investment activity. first of all அது cash கிடையாது. are you really with me? any loss on sale of fixed asset நீ டெபிட் பண்ணிருக்கேனா should be என்ன பேக்? that means earnings available to the debt service கிடைச்சிரும். ஒன்றும் இல்லை, நீங்க பேட் எடுங்க. என்ன எடுங்க? ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ். இது கூட நீங்க டெப்ரிசியேஷன் இல்ல நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் கூட டெபிட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா should be என்ன பேக்? அது இல்லாம இன்ட்ரெஸ்ட்டை என்ன பேக் பண்ணிருங்க. அது இல்லாம லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசெட் இல்ல சம்திங் ரிட்டன் ஆஃப் செல்லா இருக்கும் இல்லையா, குட்வில் ரிட்டன் ஆஃப், இன்டான்ஜிபிள் அசெட் ரிட்டன் ஆஃப், தட் ரிட்டன் ஆஃப், திஸ் ரிட்டன் ஆஃப். சார் அதனால எல்லாம் கேஷ் கம்மியாக போறது இல்லை. கரெக்டா? அதெல்லாம் ஆட் பண்ணா உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் தான் சார் ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் டெட் சர்வீஸ். அப்ப என்கிட்ட இவ்வளோ ஏர்னிங்ஸ் இருக்கு, அதுதான் ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் என்ன சர்வீஸ் டிவைடட் பை, அதை வச்சு நான் என்னவும் பே பண்ணும். அப்ப நம்ம கதை இப்படி சொன்னோம்னா நமக்கு EBIT இருக்குமா, அதுல நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுமா, அப்ப நமக்கு EBT வருமா, அதுல இருந்து நம்ம டாக்ஸை பே பண்ணுமா, அப்ப நமக்கு பேட்டை கிடைக்குமா, பேட்ல இருந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் பே பண்ணுவேன். இப்ப நான் ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் டு டெட் சர்வீஸ் தான் பாக்குறேன். கரெக்டா? ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் டு டெட் சர்வீஸ் பார்க்கும்போது எதை வச்சு ஆரம்பி? பேட்டு கூட யாரை ஆட் பேக் பண்ணு? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பேக் பண்ணு. ஏன்னா நான் கீழே இருந்து மேலே போறேன். ரைட்டா? இதுக்கப்புறம் நீங்க இங்க உனக்கு ஆல்ரெடி மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இருக்குமா, அந்த ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டுக்குள்ள நான் கேஷ் ஐட்டம் இல்ல டெப்ரிசியேஷன் இருந்தா அதை என்ன பண்ணு? அந்த ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டுக்குள்ள லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசெட் மாதிரி லூஸ் மாதிரி ஏதாவது நீ வந்து நான் கேஷ் ஐட்டம் டெபிட் பண்ணியிருந்தா அதை என்ன பண்ணு? அப்போ உனக்கு கிடைக்கிறது தான் ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் டு டெட் சர்வீஸ். ரைட்? இந்த ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் டு டெட் சர்வீஸ் கீழே மேலைக்கா மேலேருந்து கீழேக்கா? கீழே மேலைக்கு. அப்போ இது டாக்ஸ் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி வருதா இல்லை டாக்ஸ் கட்டினதுக்கு அப்புறம் வருதா? அப்போ ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் டு டெட் சர்வீஸ் இஸ் பிஃபோர் டாக்ஸ் அப்படின்னு போடலாமா? டிவைடட் பை இந்த காசை வச்சு எதுவும் பே பண்ணும், இன்ட்ரெஸ்டும் பே பண்ணும், பிரின்சிபல். இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டிட்டு டாக்ஸ் கட்டுவியா இல்லை டாக்ஸ் கட்டிட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுவியா? அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டுமே என்னதான்னா பிஃபோர் டாக்ஸ் தான். அறிவல் ரெலிவித்துமே பிளஸ் இன்ஸ்டால்மெண்ட். சார் இன்ஸ்டால்மெண்ட்னா பிரின்சிபல் ரீபேமெண்ட். கரெக்டா? உனக்கு பேட்ல இருந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் போச்சுன்னா உனக்கு ரெசிடுவரி ஏர்னிங்ஸ் வருமா? ரெசிடுவரி ஏர்னிங்ஸ் தான் மிச்ச மீதி இருக்கிற காசு. இந்த மிச்ச மீதி இருக்கிற காசை ஃபுல்லாவே டிவிடெண்டா என்ன பண்ண மாட்டேன்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன். இப்போ நீ நாளைக்கு ஒரு வேலைக்கு போற, உனக்கு சேலரி வருது, ஃபுல் வீட்டுக்கு கொடுத்துருவியா? ஃபுல்லா செலவு பண்ணுவியா? அதுல ஒரு கடன் இருக்கும் உனக்கு, அந்த கடனை திருப்பி கட்டுவேல. அப்ப இந்த ரெசிடுவரி ஏர்னிங்ஸ்ல ஒரு அமௌண்ட ஈக்விட்டி டிவிடெண்டா கொடுத்துருவேன். யாருக்கு? ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு. உன் கையில கொஞ்சம் காசு மிச்சம் இருக்கும், அதை வச்சு நீ பிரின்சிபல் ரீபே பண்ணுவியா? அப்போ இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட்ங்கிறது பிஃபோர் டாக்ஸா ஆஃப்டர் டாக்ஸா? ஆஃப்டர் டாக்ஸ். இங்க பாரு, நியூமரேட்டர் எதில் இருக்கு சார்? டினாமினேட்டர்ல ஒரு பார்ட் எதில் இருக்கு? இப்ப இது மட்டும் தான் எனக்கு ஆஃப்டர் டாக்ஸ்ல இருக்கு. கரெக்டா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீ இப்போ EBIT எடுத்துக்கோ. EBIT இஸ் ஈக்குவல் டு 1 lakh. EBIT இஸ் ஈக்குவல் டு
and sir tax rate is equal to 30% வெச்சுக்கோ. tax rate is equal to சார் அப்போ EB18 முதல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுமா? ஓகே, அதுக்கப்புறம் தான் டாக்ஸை கட்டுவேன். assume that there is no interest னு வெச்சுக்கோ. அப்படின்னா profit after tax is equal to 1 lakh into 70%. comes to எவ்வளோ ருபீஸ்? அப்ப டாக்ஸ் கட்டினதுக்கு அப்புறம் எனக்கு 70,000 ரூபாயா? சார் என்ன சார் உன்னோட EB80 1 lakh into என்ன மைனஸ் டி? எவ்வளோ EB80 into 1 minus 0.3 அப்படின்னா 1னா 100 மீனிங். அதுல 30% டாக்ஸ் போனா ரிமைனிங் 70%. அப்போ 1 லட்சம் ரூபாவோட 70%னா 70,000 ரூபாய் இஸ் த பேட். am I right? இப்போ இன்கேஸ் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல பேட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ, ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, விச் இஸ் எவ்வளோ பர்சன்ட்? அண்ட் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா டாக்ஸ் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ பர்சன்ட்? இப்போ நம்ம கிட்ட ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ் கம்ப்யூட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா நம்ம ரிவர்ஸ் ஒர்க்கிங் தானே பண்ணணும். எவ்வளோ சார் பேட்டு? 70,000. இது டாக்ஸ் கட்டினதுக்கு அப்புறமா டாக்ஸ் கட்டுறதுக்கு முன்னாடியா? அப்ப டாக்ஸ் கட்டினதுக்கு அப்புறம்னா இது எவ்வளோ பர்சன்டா இருக்கும்? அப்ப இது 70%னா 100% எவ்வளோ? இஸ் ஈக்குவல் டு how much lakh? We have reached the same question to the extent of 1 lakh. Am I right? அப்ப நமக்கு sometimes சார் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அதுல இருந்து ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ்க்கு போனோமா? இல்லைன்னா கொஸ்டின்ல ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அதுல இருந்து ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ் போனோமா? ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ்ல இருந்து ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் போனோம்னா எனி ஐட்டம் இன்டு 1 minus t போட்டுக்கோ. அது EB18 into 1 minus t இருக்கலாம், வாட் எவர் பர்டிகுலர் ஐட்டம் இன்டு 1 minus 2t. தட் மீன்ஸ் அதை மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஆர் யூ ஆல் ரிலேட் வித் மீ? ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ்ல இருந்து ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ் போனோம்னா சார் பேட் டிவைடட் பை 1 minus t. இங்க நீ என்ன பண்ணணும்னா டிவைட் பண்ணணும், ரைட்டா? இப்போ நம்மளோட ஃபார்முலால மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்ஸ்டால்மெண்ட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸா ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸா? அப்ப நான் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ்ல இருந்து எங்க போகணும்? பிஃபோர் டாக்ஸுக்கு போகணும். அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுவியா டிவைட் பண்ணுவியா? அதனால தான் டிவைட் பை 1 minus t. அந்த டிவைட் பை 1 minus t சொல்றக்காக உனக்கு இவ்வளோ பேச்சு. அறிவுரை வித் மீ. அப்ப சொல்லு பார்க்கலாம், வாட் இஸ் டெட் சர்வீஸ் கவரேஜ் ரேஷியோ? யார் இந்த ரேஷியோவை யோசிப்பா? டெட் ஹோல்டர்ஸ் தான் இந்த ரேஷியோவை யோசிப்பாங்க. அவங்க கடன் தரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம கம்பெனிக்கு மாசம் வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் தரத்துக்கான துப்பு இருக்கா? வெறும் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் பார்த்தா இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ, ரைட்டா? இன்ட்ரெஸ்டும் பிரின்சிபலும் சேர்த்து பார்த்தா டெட் சர்வீஸ் கவரேஜ் ரேஷியோ. ஏன்னா டெட்டை சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன், ரைட்டு? அப்போ அவங்க டெட்டை சர்வ் பண்ணணும்னா கம்பெனி இன்ட்ரெஸ்டும் திருப்பி தரணும், இன்ஸ்டால்மெண்ட்டும் திருப்பி தரணும், ரைட்டு? அது EB18 எடுத்து தந்தா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர், இக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர், டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல சார் கத்தி எடுத்து குத்தி கொண்டுருவாங்க. அதனால என்னால் EB80 டிவைடட் பை எடுக்க முடியாது. அப்போ அந்த NIT எடுத்துக்கோ, பேட் எடுத்துக்கோ. பேட்டில இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பேக் பண்ணு, பேட்டில இருந்து நான் கேஷ் ஐட்டம் லைக் டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் அமார்டைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆட் பண்ணு. வேற ஏதாவது லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் மாதிரி ஏதாவது சார் கேவலமான ஐட்டம் இருந்தா அதையும் ஆட் பண்ணு. யூ வில் பி கெட்டிங் earnings available for debt service. ஒன்னும் இல்ல ராஜா, இங்க பாருங்க, இந்த earnings available for debt serviceனா எவ்வளவு கேஷ் அவைலபிளா இருக்குன்னு பாக்குறேன். கேஷ் அவைலபிள் யாரை செட்டில் பண்றதுக்கு? டெட் ஹோல்டர் செட்டில் பண்றேன். இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை கேஷா பே பண்ணுவியா இல்ல நான் கேஷா பே பண்ணுவியா? கேஷா பே பண்ணுவேன். இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை கேஷா பே பண்ணுவியா நான் கேஷா பே பண்ணுவியா? அப்ப எங்கிட்ட எவ்வளோ கேஷ் அவைலபிள் இருக்கு டு மீட் த இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் இஸ் வாட் டெட் சர்வீஸ் கவரேஜ் ரேஷியோ. நிறைய கேஷ் இருக்குன்னா எனக்கு பிரின்சிபலும் டைமுக்கு வரும், இன்ட்ரெஸ்டும் டைமுக்கு வரும், நான் டென்ஷன் ஆக வேண்டிய இந்த கம்பெனியை பார்த்து நான் தைரியமா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஆர் யூ ஆல் வித் மீ? இல்ல சார் எனக்கு நியூமரேட்டர் கம்மியா இருக்குன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணவே முக்குவான் கம்பெனி, பின்ன எப்படி அவன் இன்ஸ்டால்மெண்ட் திருப்பி பே பண்ணுவான்? அப்ப அவனால டெட்டை சர்வ் பண்ண பெட்டர் என்னன்னா இப்பவே ஜாலியா அந்த கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ணாம இருக்கிறது, ரைட்டா? Then man, the last ratio from this coverage ratio are fixed charges coverage ratio. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த fixed charges coverage ratioல நம்ம என்ன செக் பண்ண போறோம்னா this ratio shows how many times the cash flow before interest and tax. cash flow என்னது? ஐயோ நீ கேஷ்னு சொல்லிட்ட அப்படின்னா அங்க நான் கேஷ் ஐட்டம் எதுவுமே வர கூடாது. அப்ப நீ என்ன ஐடி எடுத்துக்கோ, அது கூட யாரை ஆட் பேக் பண்ணு? because depreciation is a dash cash item. அதனால தான் கேஷ் ஃப்ளோ பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டாக்ஸ் கவர் ஆல் ஃபிக்ஸட் ஃபினான்ஷியல் சார்ஜஸ். ஃபிக்ஸட் ஃபினான்ஷியல் சார்ஜஸ்னா எதெல்லாம் வரும்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வரும், இன்ஸ்டால்மெண்ட் வரும், ரைட்டா? இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் எ ப்ரீ டாக்ஸ் ஐட்டமா, இன்ஸ்டால்மெண்ட் இஸ் எ போஸ்ட் டாக்ஸ் ஐட்டமா. போஸ்ட் டாக்ஸ் ஐட்டத்தை ப்ரீ டாக்ஸ் ஐட்டமா மாத்திரக்காக தான் டிவைட் பை 1 minus t போடுறியா? This ratio of more than 1 is considered as safe. சார் உங்ககிட்ட EB80 எடுத்துக்கோ. நான் ஒன்று கேட்கட்டமா, EB80க்கு இன்னொரு பேர் என்ன?
ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட். சூப்பர். அந்த ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் கூட டெப்ரிசியேஷன் ஆட் பேக் பண்ணேன்னா உனக்கு கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி கிடைக்கும். நியாயமான பேச்சு. டிவைடட் பை நான் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றேன், பிரின்சிபல் பே பண்றேன், which is cash flow from financing activity. ரைட்டா? பேசிக்கா பிக்சட் சார்ஜஸ் கவரேஜ் ரேஷியோ நம்ம என்ன பண்றோம்னா, எங்கிட்ட எவ்வளோ ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டியோட கேஷ் ஃப்ளோ இருக்கு டு மீட் த கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் த ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டி இஸ் வாட் த டிஸ்கஷன். Are you all really with me? So notes for calculating. So EB80 னா என்ன சார்? Earnings before interest and tax, which is nothing but profit before interest and tax. அப்படி கூட சொல்லலாமா? E80 னா என்ன? Earnings after tax, which is PAT, profit after tax. EBT na earnings before tax, which is PBT, profit before tax. So ratio shall be calculated based on the requirement and availability of the information and may deviate from what formula? Original form. If required, assumption should be given. Numerator should be taken in correspondence with the denominator and vice versa. That's what the seconds are family of the ratio. I will say the ratio, you say the ratio name. Can we? Yes, sir. Current ratio. Current asset divided by current liabilities. Quick ratio. Quick asset divided by current liabilities. Sir, absolute cash ratio. Cash plus marketable securities divided by current liabilities. Basic defense interval. Quick asset divided by cash expenses per day. Working capital. Current assets minus current liabilities. Absolute cash ratio or alternate formula. Cash plus bank balance plus current investment divided by current liabilities. You recall only that. Don't recall this. Are you all with me? Basic defense interval also I am passing. Debt ratio or formula. Debt divided by total fund. Sir, equity ratio or formula. Equity divided by total fund. Debt equity ratio or formula. Debt divided by equity. Right, sir. Capital gearing ratio formula. Preference share capital plus debt divided by equity shareholders. Proprietary ratio formula. Proprietary fund divided by total asset. Am I right, sir? Debt to total asset formula. Debt divided by total asset. Fixed asset to long term fund ratio. Fixed asset divided by interest coverage ratio. EB80 divided by interest. Preference dividend coverage ratio. PAT divided by preference dividend. Debt service coverage ratio. Earnings available to debt service divided by interest plus installment divided by 1 minus T. Fixed charges coverage ratio. EB80 plus depreciation divided by interest plus installment into 1 minus T. Are you all really with me? Sir, we are supposed to talk about the third family called as profitability ratio. Yes, sir. So as we understood that, chapter ratio analysis has been classified into 5 categories. Number 1, liquidity ratio. Actually, liquidity ratio, we are comparing the items between the balance sheet. Basically, balance sheet item number 1 divided by balance sheet item number 2. Sir, how much current asset I am having to meet the current liability, the current ratio. How much quick asset I am having to meet the current liability, the quick ratio. How much cash and cash equivalent I am having to meet the cash and marketable securities. Marketable securities I am having to meet the current liability, the absolute cash ratio. Sir, how much quick asset I am having to meet the cash expenses per day, the basic defense interval. Sir, how much amount I have invested for the day-to-day operations is what the working capital, which is current asset minus current liabilities. Sir, by checking the liquidity ratio, நான் என்ன செக் பண்ணேன்னா short term solvency நான் செக் பண்ணேன். Sir, solvency is short term and long term. Long term solvency will be checked by way of, sir, leverage ratio. That leverage ratio can be classified into 2 categories. Number 1, capital structure ratio and coverage ratio. இப்போ ஒரு டெட் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க கம்பெனி காசு தராங்கன்னா மாசம் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றதுக்கான எபிலிட்டி கம்பெனிக்கு இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. வாங்கின காசை திருப்பி தர்றதுக்கான எபிலிட்டி கம்பெனிக்கு இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. அப்படி சார் இன்ட்ரெஸ்ட்டை திருப்பி தர்றதுக்கான எபிலிட்டி கம்பெனிக்கு இருக்கான்னு பார்க்கறதா இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ. ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் பே பண்றதுக்கான எபிலிட்டி கம்பெனிக்கு இருக்கான்னு பார்க்கறதா ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ. சார் டெட்டை சர்வ் பண்றதுக்கான எபிலிட்டி கம்பெனிக்கு இருக்கான்னு பார்க்கறதா டெட் சர்வீஸ் கவரேஜ் ரேஷியோ. ஃபிக்ஸட் சார்ஜஸ், அது இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கலாம், இன்ஸ்டால்மெண்டா இருக்கலாம், ரீபேமெண்டா இருக்கலாம், சார் இல்லை இஎம்ஐயா இருக்கலாம். நீ வருஷம் ஒரு அமௌண்ட் நீ மீட் பண்ணணும்னா அந்த ஃபைனான்ஸ் சார்ஜஸை மீட் பண்றதுக்கு உனக்கு கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி இருக்கான்னு பார்க்கறது தான் ஃபிக்ஸட் சார்ஜஸ் கவரேஜ் ரேஷியோ. ரைட் சார். சார் நெக்ஸ்ட் ஒன் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ரேஷியோனா உன்னோட டோட்டல் சார் ஃபண்டில் டெட் எவ்வளோ அதுதான் டெட் ரேஷியோ. டோட்டல் ஃபண்டில் ஈக்விட்டி எவ்வளோ அதுதான் ஈக்விட்டி ரேஷியோ. சார் டெட்டுக்கும் ஈக்விட்டிக்கும் ஆன கம்பேரிசன் தான் டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ. ரைட்டா?
Then my dear lovable students, the next one, capital gearing ratio. என்னோட capital structureக்குள்ள debt எவ்வளோ இருக்கு, preference shares எவ்வளோ இருக்கு, ஏன்னா அது equity shareholdersக்கு கண்டிப்பா உங்களோட gear increase பண்ணும். அதனால தான் debt plus preference share capital divided by equity shareholders fund. The next one, my dear lovable students, total assetல proprietorோட amount எவ்வளோ, அதான் proprietary ratio. Total assetல debt எவ்வளோ, அதுதான் debt to total asset ratio. சார் இந்த total asset குள்ளேயே current asset இருக்கு, fixed asset இருக்கு. அந்த fixed assetக்கு long term borrowing எவ்வளோ அப்படிங்கறதான் fixed asset to. These are the two ratios we have talked. You know one thing, these two ratios are balance sheet ratios. Both the liquidity ratio and the leverage ratio are balance sheet ratio. நாம் balance sheet analyze பண்ணா financial position analyze பண்ணேன். அந்த financial position short term position இருக்கலாம் இல்ல long term position இருக்கலாம். இப்போ நான் performance நான் analyze பண்ணனும். அந்த performance analyze பண்றதுக்காக தான் சார் profitability ratioக்கு வரணும். Gross profit ratio, net profit ratio, operating profit ratio, profit volume ratio, expense ratio. நான் எப்படி பொருளை வாங்கி பொருளை விற்கிறேன், என்னோட ட்ரேடிங் எஃபிஷியன்சி என்னவா இருக்கு, அதுதான் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ காட்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இட் மெஷர்ஸ் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஈச் சேல் இன் ரூபி ரிமைனிங் ஆஃப்டர் பேமெண்ட் ஃபார் த வாட் சோல்ட், குட் சோல்ட். இப்போ சேல்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்ட் தான் கிராஸ் ப்ராஃபிட். இப்போ 100 ரூபாய் சேல்ஸ் அப்படின்னா 100 rupees நான் பொருளை வித்துருக்கேனா, அதில் 80 rupees இஸ் த என் ஆஃப் குட் சோல்ட். அப்படின்னா 100 ரூபாயில 20 rupees இஸ் த ஜிபியா. அப்ப 20 divided by 100 into 100 னா 20% is the GP ratio. அப்படின்னா என்னோட சேல்ஸ்ல 20% எனக்கு என்ன ரேஷியோ, GP ரேஷியோ. அப்படின்னா சேல்ஸோட 80% என்னோட காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் ரேஷியோவா. So GP margin depends upon the relationship between sale price, volume, cost. High GP margin is favorable sign of good management. Am I right? ஏன்னா GP increase ஆனாலே NP increase ஆயிரும், NP increase ஆனாலே profit increase ஆயிரும். It will be good for the organization. So GP margin is equal to GP divided by sales into 100. Salesல gross profit எவ்வளோ, cost of goods sold எவ்வளோ. Number 2 answer, cost of goods sold ratio. So the opposite of GP is cost of goods sold. ஏன்னா நான் சேல்ஸை ரெண்டா பிரிக்கணும்னா ஒன்று காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட்னு சொல்லுவேன், பேலன்ஸை. ஏன்னா காஸ்ட் பிளஸ் ப்ராஃபிட் தான் சேல்ஸ். அறுவடை வித்துமே சார். இப்போ 20 ரூபாய் கிராஸ் ப்ராஃபிட்னா ரிமைனிங் 80 ரூபாய் காஸ்டா இருக்குமா. அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் டிவைடட் பை என்ன இன்டூ 100, சேல்ஸ் இன்டூ. அப்போ 80 டிவைடட் பை 100 இன்டூ 100 தான் 80%. அப்போ சேல்ஸ் should be bifurcated into cost of goods sold ratio and GP ratio. Cost of goods sold plus GP is equal to sales. Sales minus cost of goods sold is equal to GP. Sales minus GP is equal to cost of goods sold. Any sort of formula you can take and care out. Sir, with this first formula comes to an N gross profit ratio. Are you all with me? Come to the next one, man. Net profit ratio. That is the second ratio. It measures the relationship between the net profit and the sales of the business. For example, ஒரு கம்பெனிக்கு ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னா ட்ரேடிங் P&L அக்கௌண்ட் இருக்கா, ட்ரேடிங் அக்கௌண்டோட பர்ஃபார்மன்ஸை தான் நீ கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ வழியா அளக்குற. சார், P&L அக்கௌண்டோட பர்ஃபார்மன்ஸை தான் நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ வழியா அளக்குற, ரைட்டா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை சேல்ஸ் இஸ் 1 lakh rupees. ஷுவர்லி நம்ம வித்த பொருளுக்கு காசு செலவு பண்ணாமல் பொருளை விற்க முடியாது, கரெக்டா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை வேரியபிள் காஸ்ட், இங்கே வந்து நான் வந்து மார்ஜினல் காஸ்டிங் போடலை, அதனால வேரியபிள் காஸ்ட்னு சொல்லலை, அதனால நான் டோட்டலாக காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட்னு சொல்கிறேன். இப்போ 60,000 ரூபாவோட பொருளை தான் நான் வந்து எவ்வளோ லேக்ஸ்க்கு விற்றேன், 1 lakhsக்கு விற்றேன். அப்படின்னா 40,000 rupees இஸ் மை என்ன ப்ராஃபிட். இந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட்ல இருந்து நீ இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் பண்ணுவ. லைக் நீ சேலரி பே பண்ணுவ கன்சர்ன்ல, லைக் நீ ரெண்ட் பே பண்ணுவ, லைக் நீ இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவ, லைக் நீ டாக்ஸ் பே பண்ணுவ. இதெல்லாம் என்ன பண்ணதுக்கு அப்புறம், பே பண்ணதுக்கு அப்புறம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 30,000 rupees நீ இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் பே பண்ணியிருக்கேன்னா பிஸ்னஸ் பண்ணதுனால உனக்கு நெட் ப்ராஃபிட் 10,000 ரூபாய் வந்துச்சா. So net profit ratio is equal to net profit divided by sales into 100. That means 10,000 divided by 1 lakh into 100 comes to எவ்வளோ பர்சன்ட் அப்படின்னா சேல்ஸோட 10% நெட் ப்ராஃபிட். ஹலோ சார். சார், அப்படின்னா சேல்ஸோட ரிமைனிங் 90% இஸ் த பேலன்ஸ். இந்த 90% காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட்னு பிரிக்கலாம், ஜிபின்னு பிரிக்கலாம். அப்படி நீ வந்து என்ன சார் ரிமைனிங் பிரிச்சுக்கிறியா சார்? அப்போ நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ மட்டுமே ரெண்டு விதத்தில் நீ கால்குலேட் பண்ணுவேன். ஒன்று நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ், நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர். ஏன்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுக்கும் சார் டாக்ஸுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. ஆனால் P&L அக்கௌண்ட்டுக்கும்
டாக்ஸுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு. அதனால தான் ஜிபி பிஃபோர் டாக்ஸ் ஜிபி ஆஃப்டர் டாக்ஸ்னு கால்குலேட் பண்ணல சார். பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்ல தான் ப்ராஃபிட்டை டெபிட் பண்ணுவோம். அப்புறம் நம்ம சுகர் டெஸ்ட் பண்ண போகும்போது சார் பிஃபோர் ஃபுட் ஆஃப்டர் ஃபுட் நம்ம செக் பண்ணுவோமா? அதே மாதிரி நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ், நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் அப்படின்னு 2 ரேஷியோ நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ்னா டாக்ஸ் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ ப்ராஃபிட் இருந்துச்சோ அதே டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன்டு 100. நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ்னா டாக்ஸ் கட்டினதுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் இருக்கோ அதே டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன்டு 100, ரைட்? Net profit ratio find the proportion of the revenue that find its way into profit after meeting all expenses. எல்லா எக்ஸ்பென்ஸுமே. இப்போ நான் இந்த கால்குலேட்டரை விற்கிறேன். கால்குலேட்டர் 100 ரூபாய்க்கு விற்கிறேன். இந்த கால்குலேட்டர் நான் எவ்வளோ ருபீஸ்க்கு வாங்கினேன்? 60 ருபீஸ்க்கு வாங்கினேன். இப்போ எனக்கு கால்குலேட்டரை வித்து எவ்வளோ வந்துச்சு? இப்போ இந்த கால்குலேட்டரோட காஸ்ட் மட்டும்தான் நான் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் எடுத்துப்பேன். ஒத்துக்கிற நீ வித்த பொருளோட விலை. ஆனால் கால்குலேட்டருக்கு காஸ்ட் மட்டும் இன்கர் பண்ணா என்னால் கால்குலேட்டரை விற்க அது இல்லாம நான் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் பண்ணணுமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 30 rupees தான் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ்னா 10 rupees is the profit, net profit. A high net profit ratio indicate positive return from the business. Wow, high net profit ratio na, I love you sir, it is very good for the organization. Am I right? Sir, my dear lovable students, next one financial expenses ratio. என்ன ratio? அப்ப சொல்லு GP ratio formula, GP divided by sales into 100. Cost of goods sold formula, cost of goods sold divided by sales into 100. Net profit ratio formula before tax. Net profit before tax divided by sales into 100. Net profit after tax. Net profit after tax divided by... I'm moving into the financial expenses ratio. Financial expenses divided by sales into 100. அதாவது salesல எவ்வளோ % financial expenses. அந்த financial expenseல loss due to theft, goods destroyed by fire, இது எதுவுமே வராது. ஹலோ சார். சார், loss due to theft, goods destroyed by fire, இது எதுவுமே வராது. In the sense means, my dear lovable students, இங்க பாருங்க சார், சார் goods lost by theft, fire, இதுக்கும் ஃபைனான்ஸுக்கும் என்ன இல்லை சார். ஆனால் நான் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றேன் சார். ஆனால் நான் வந்து சார் டிவிடெண்ட் பே பண்றேன் சார். இது எல்லாமே ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பென்சஸா? மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உனக்கு ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு. ரெண்ட் பே பண்றது, சேலரி பே பண்றது எல்லாமே ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ். நீ வந்து இப்போ வந்து லோன் எடுத்திருக்க, அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றது ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ். அந்த ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ்ல குட்ஸ் திருட்டு போனாலோ, குட்ஸ் லாஸ் ஆனாலோ, விற்கும் போது உனக்கு லாஸ் வந்தாலோ அதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ண. That means financial expenses divided by sales into 100. இந்த financial expense குள்ள loss due to theft, loss due to fire, அது எதுவுமே. சார், மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ்ல எப்படி நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம்னா, சேல்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் கிராஸ் ப்ராஃபிட்னு அனலைஸ் பண்ணுவோம். இது வந்து ஒண்ணுமே இல்லை சார். காஸ்ட் பிளஸ் ப்ராஃபிட் தானே சேல்ஸ், இது எல்லாரும் தெரிஞ்சதானே சார். அக்கௌண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் காஸ்ட்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட், ப்ராஃபிட்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட், உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சேல்ஸ் வந்துடும். அதனால தான் சேல்ஸ்லேருந்து காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் போனால் கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்துச்சு நம்ம சொல்கிறோம், ரைட்? நம்ம சப்ஜெக்டோட பேரே என்னட்டிங், காஸ்டிங். அதனால நீ சும்மா காஸ்ட்னு மட்டும் சொன்னா பத்தாது. அது அக்கௌண்ட்ஸ்ல வேணா ஒத்துப்பாங்களா இருக்கும். ஆனா நம்ம சப்ஜெக்ட் தான் காஸ்டிங், வேரியபிள் காஸ்ட், ஃபிக்ஸட் காஸ்ட், இப்படின்னு பல கேட்டகரியில காஸ்ட் பிரிக்குதா. அதனால மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வே ஆஃப் ஃபைண்டிங் அவுட் த ப்ராஃபிட் நம்ம ஒத்துக்க மாட்டோம். நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, எங்களுக்கு ப்ராஃபிட் தெரியணும். ப்ராஃபிட்னா ஒத்துக்கிறோம் சார். சேல்ஸ்ல இருந்து காஸ்ட் போனா என்ன வரும்? ப்ராஃபிட் வரும். அந்த ப்ராஃபிட்டை நாங்க ஆப்பரேட்டிங் ப்ராஃபிட்னு சொல்லுவோம். அந்த ப்ராஃபிட்டை, அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் காஸ்ட்டை நாங்க ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்னு சொல்லுவோம், நான் ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்னு சொல்லுவோம். அதாவது சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ப்ராஃபிட், அதுதான் என்ஐடி. அப்படின்னா வேரியபிள் காஸ்ட் தான் என்ன ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட், காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட். ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் தான் ஃபிக்ஸட் ஆப்பரேட்டிங் காஸ்ட், ஃபிக்ஸட் ஆப்பரேட்டிங் காஸ்ட். அறிவாள் ரிலீவ் வித் மீ. இப்போ உங்களுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு பிளஸ் ஃபிக்ஸட் ஆப்பரேட்டிங் காஸ்ட் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் ஆப்பரேட்டிங் காஸ்ட் வந்துடும். டோட்டல். அப்ப சேல்ஸ்ல இருந்து டோட்டல் ஆப்பரேட்டிங் காஸ்ட் மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா, அதாவது வேரியபிள் காஸ்ட் பிளஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட், அதான் டோட்டல் ஆப்பரேட்டிங் காஸ்ட். உங்களுக்கு என்ன வரும்னா EBIT வரும். இதுதான் ஆப்பரேட்டிங் ப்ராஃபிட். ஏன்னா ஆப்பரேட்டிங் இன்கத்துல இருந்து ஆப்பரேட்டிங் காஸ்ட் மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆப்பரேட்டிங் ப்ராஃபிட் வரணும். உங்களால அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுதா? அப்போ ஆப்பரேட்டிங் ப்ராஃபிட் சார், ஆப்பரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ இஸ் ஆல்சோ கால்குலேட்டட் டு இவாலுவேட் த ஆப்பரேட்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த பிசினஸ். இந்த மாதிரி ஒரு அனாலிசிஸ் அக்கௌண்ட்ஸ்ல இல்ல. அக்கௌண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது, அக்கௌண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அதோட லட்சியமே தவிர அனாலிசிஸ் பண்றது ஒரு லட்சியம் கிடையாது.
இப்போ பிஸ்னஸ் ஆப்பரேட் பண்ணி வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உனக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன் சார். ஒரு செகண்ட் நான் வந்து டிவியேட் ஆகி உனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து நான் திரும்பி வந்துடுறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உன்னோட பை சேல்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. சம் அமௌண்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இருக்கு. இந்த சேல்ஸுக்கு கண்டிப்பா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு இருக்குமா? இந்த சேல்ஸுக்கு கண்டிப்பா கிராஸ் ப்ராஃபிட் இருக்குமா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 ரூபாய் கிராஸ் ப்ராஃபிட் காட்டுது, பை ஜிபி ப்ராட் டவுன் அப்படின்னு சொல்லி நீ 10 rupees P&L அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் பண்ணுவியா? இந்த கம்பெனி இன்னொரு இடத்துல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ. அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து டோட்டல் 50 லட்சம் ரூபாய் டிவிடெண்டோ இன்ட்ரெஸ்டோ வருதுன்னா பை டிவிடெண்ட் பை இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படி நீ 50 லட்சம் ரூபாய் கிரெடிட் பண்ணுவியா? அப்படின்னா உனக்கு டு நெட் ப்ராஃபிட் சார் செம்மையா இருக்கும். நீ அக்கௌண்ட்ஸ் பார்த்த உடனே ப்ராஃபிட் காட்டுதா? எஸ் சார். இதை வச்சு நீ என்ன சொல்லக்கூடாதுன்னா பிஸ்னஸ் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு சொல்லக்கூடாது. நம்ம பிஸ்னஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணல, அடுத்தவன் பிஸ்னஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது. அறிவல் வித்துமே நம்ம பிஸ்னஸ் நக்கற மாதிரி இருக்கு. என்னன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட்டே வெறும் 10 ரூபாய் தான் இருக்கு. அப்ப நம்ம சப்ஜெக்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா வெறும் நெட் ப்ராஃபிட்டை மட்டும், வெறும் கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை மட்டும் அனலைஸ் பண்ணிட்டு ஜிபி ரேஷியோ முடிஞ்சிச்சு, என்பி ரேஷியோ முடிஞ்சிச்சு, சரி சரி எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுல அர்த்தமே நம்ம ஆப்பரேட்டிங் ப்ராஃபிட், நம்ம பிஸ்னஸை ஆப்பரேட் பண்ணி நமக்கு எவ்வளோ லாபம் வந்துச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா சேல்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் இந்த ரூட்டை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இந்த ப்ராஃபிட் தான் என்ஐடி. வேரியபிள் காஸ்ட்டும் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டும் என்ன எக்ஸ்பென்சஸ், சேல்ஸ் இஸ் என்ன இன்கம். ஆப்பரேட்டிங் இன்கம்னு ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் போச்சுன்னா அதனால தான் ஆப்பரேட்டிங் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன்டு 100 which is nothing but EBIT divided by sales into 100 is the formula for the operating profit ratio. பக்கா. அப்ப சேல்ஸ்ல இருந்து நீங்க என்ன ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் மைனஸ் பண்ணுவீங்க? காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் மைனஸ் பண்ணுவீங்க. அது இல்லாம நீங்க எதையும் மைனஸ் பண்ணணும்? ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ். சார் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் தான் என்ன காஸ்ட்? வேரியபிள் காஸ்ட். ஏன்னா சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், சேல்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆனா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும். ரைட்டா? ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். ஸோ வேரியபிள் காஸ்ட் பிளஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் தான் டோட்டல் ஆப்பரேட்டிங் காஸ்ட். சேல்ஸ் தான் டோட்டல் ஆப்பரேட்டிங் இன்கம். டோட்டல் ஆப்பரேட்டிங் இன்கத்துல இருந்து டோட்டல் ஆப்பரேட்டிங் காஸ்ட் போச்சுன்னா this operating profit is otherwise called as EBIT. உயிரோட இருக்க நீ sir, operating profit ratio measure the percentage of each sales in rupee that remain after the payment of all costs and expense except for what? Interest and taxes. Because operating profit nale NIT EBIT. This EBIT is before interest. This EBIT is before tax. My dear lovable students, in the operating profit நான் வேரியபிள் காஸ்டையும் ஃபிக்ஸட் காஸ்டையும் 100% நான் வந்து மீட் பண்ணி முடிச்சிட்டேனா, அப்போ ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எங்கிட்ட எவ்வளவு ப்ராஃபிட் இருக்குங்கிறது ஆப்பரேட்டிங் ப்ராஃபிட். Are you all with me? This ratio is followed closely by analysts because it focus on என்ன ரிசல்ட்? ஆப்பரேட்டிங் ரிசல்ட். ஏன் பிசினஸ் என்ன கிழிக்குதுன்னு பார்க்கணும்னா என்னோட ஆப்பரேட்டிங் ரேஷியோ பார்த்தா தெரிஞ்சிடும், ஆப்பரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். ரைட்? ஆப்பரேட்டிங் ப்ராஃபிட் இஸ் ஆஃபன் ரெஃபர்ட் டு as the earnings before interest and tax or இன்னொரு பேர் ஆப்பரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டுக்கு EBIT. இப்போ வந்து இங்க பாருங்க சார், அஜித் இருந்தா விஜய் இருப்பாரு சார், ஹஸ்பண்ட் இருந்தா ஒய்ஃப் இருப்பாங்க, அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் இருந்தா இன்கம் இருக்கும். Are you all really with me? எஸ் சார். இங்க பாரு சார், இப்போ கிராஸ் ப்ராஃபிட் அதோட பெயர் தான் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட். ஏன்னா சேல்ஸ்னா ரெண்டா பிரிக்கலாமா? ஒன்னு காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட்னு பிரிக்கலாம். சேல்ஸ்ல இருந்து காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் போனா ஜிபி ரேஷியோ. அப்ப சேல்ஸ்ல எவ்வளோ % காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டுங்கிறது தான் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் ரேஷியோ. சேல்ஸ்ல எவ்வளோ % ஜிபிங்கிறது தான் ஜிபி ரேஷியோ. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? ஜிபி டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன்டு 100. காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன்டு 100. ஒத்துக்கிறேன் நீ? சார் நெட் ப்ராஃபிட் சேல்ஸ்ல எவ்வளோ நெட் ப்ராஃபிட்ங்கிறது தான் நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ. அந்த நெட் ப்ராஃபிட் கண்டிப்பா பிஃபோர் டாக்ஸா இருக்கலாம், ஆஃப்டர் டாக்ஸா இருக்கலாம். பேசிக் ஃபார்முலா நெட் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன்டு 100. எக்ஸாம்ல நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ் கேட்டாங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ் டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன்டு 100. ஆஃப்டர் டாக்ஸ் கேட்டாங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன்டு 100. உயிரோட இருக்கனே? இதே இது ஃபைனான்சியல் எக்ஸ்பென்சஸ்னா the expenses which I have met for the finance raised like interest payment, like bank charges, like debenture interest எல்லாமே. So finance expenses divided by sales in 100. But in that finance expenses என்ன இன்க்ளூட் ஆகக்கூடாதுன்னா loss by theft, loss by fire, that is extraordinary items or exceptional items எதுவுமே இன்க்ளூட் ஆக. Next one man, operating profit. My dear lovable students, இங்க பாரு, ஆப்பரேட்டிங் ப்ராஃபிட்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன? அப்ப சேல்ஸ்ல இருந்து வேரியபிள் காஸ்ட் போனா கான்ட்ரிபியூஷன், அதுல இருந்து ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் போனா ப்ராஃபிட். ரைட்டா?
சார் வேரியபிள் காஸ்டும் ஃபிக்ஸட் காஸ்டும் பிசினஸ் ஆபரேட் பண்றதுக்காக தானே நீ இன்கர் பண்ற. அப்ப இதுக்கு ஒரு இன்னொரு பேர் என்னன்னா ஆபரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ், ரைட் சார். சார் சேல்ஸ் இஸ் த ஆபரேட்டிங் இன்கமா, இது ரெண்டுமே ஆபரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸா. அப்போ ஆபரேட்டிங் இன்கத்துல இருந்து ஆபரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் போச்சுன்னா ஆபரேட்டிங் ப்ராஃபிட் வருமா, அந்த ஆபரேட்டிங் ப்ராஃபிட். அப்ப சேல்ஸ்ல எவ்வளோ ஆபரேட்டிங் ப்ராஃபிட்ங்கிறது தான் ஆபரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ, விச் இஸ் ஆபரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ஆர் EBIT டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன்டு 100. உயிரோடு இருக்கியா. சேல்ஸ்ல இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 60% என்ன ப்ராஃபிட்னா ஆபரேட்டிங் ப்ராஃபிட்னா 40% ஆபரேட்டிங் காஸ்ட் தானே, அதுதான் ஆபரேட்டிங் காஸ்ட் ரேஷியோ ஆர் ஆபரேட்டிங் ரேஷியோ, இல்லைன்னா operating ratio, which is operating cost divided by sales into 100, which is variable cost plus fixed cost divided by, because variable cost plus fixed cost தான் operating cost divided by sales into 100. appreciate பண்ற நீ. Sir, my dear lovable students, sir, what is the PV ratio? இப்ப sales minus variable cost contribution minus fixed cost minus பண்ணேனா என்ன ஐடி வந்துரும், இதுல fixed cost எப்படியும் fixed தான் இருக்கும். அப்ப நான் ஆபரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டை என்ன பண்ணல, கம்பேர் பண்ணல. ஆபரேட்டிங் ப்ராஃபிட் முன்னாடி எனக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் வருதா, சேல்ஸ்ல எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு பாக்குறதா ப்ராஃபிட் வால்யூம் ரேஷியோ, கரெக்டா. சார் இப்ப 100 ரூபாய் சேல்ஸ் 60 ரூபாய் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா 40 ரூபாய் வேரியபிள் காஸ்டா. அப்போ சேல்ஸ்ல எவ்வளோ வேரியபிள் காஸ்ட்னு பாக்குறதுதான் வேரியபிள் காஸ்ட் ரேஷியோ. இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா எல்லா ரேஷியோவுமே நான் டர்ன் ஓவர் கூட தான் அடிச்சு பாக்குறேன், கரெக்டா இல்லையா. நம்பர் 1 சார் சேல்ஸ் நான் ரெண்டா பிரிக்கிறேன், கிராஸ் ப்ராஃபிட்னு பிரிக்கிறேன், காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட்னு பிரிக்கிறேன். சார் இந்த ரேஷியோ என்ன சொல்லுவேன், கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ. என்ன சார் ஃபார்முலா, கிராஸ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சேல்ஸ். இன்னும் சார் இது என்னது, காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் ரேஷியோ, which is cost of goods sold divided by sales. இன்னும் சேல்ஸ்ல கிராஸ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ, சேல்ஸ்ல காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் எவ்வளோ, that's it with regard to the gross profit ratio and the cost of goods sold ratio, right? Sir, my dear lovable students, salesல net profit எவ்வளோ, salesல financial expenses எவ்வளோ, கரெக்டா, which is net profit divided by sales into 100, financial expenses divided by sales into 100. Are you all with me? The next one is operating profit. Salesல operating profit எவ்வளோ, operating expenses எவ்வளோ, ரைட்டா. operating expenseனா ஒரு எக்ஸ்பென்ஸா ரெண்டு எக்ஸ்பென்ஸா, which is variable cost plus fixed cost. ஒன்னுனா எக்ஸ்பென்ஸ்னு சொல்லுவேன், ரெண்டுனா காஸ்ட்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா cumulative of expense is called as cost, right? இப்போ நீ டெய்லி டீ குடிக்கிறனா 10 ரூபாய், அது செலவு எக்ஸ்பென்சஸ். ஒரு மாசத்துக்குன்னு சொன்னா காஸ்ட். அறிவல் வித் மீ. அதே மாதிரி வேரியபிள் காஸ்ட் பிளஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் சேர்த்தா உனக்கு ஆபரேட்டிங் காஸ்ட் வந்துருமா. சார் ஆபரேட்டிங் ப்ராஃபிட் எப்படி கண்டுபிடிப்பேனா, EBIT டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன் 1. ஆபரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பேனா, ஆபரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன் 100 ஆர் ஆபரேட்டிங் காஸ்ட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன் 100 ஆர் வேரியபிள் காஸ்ட் பிளஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் டிவைடட் பை. That's it with regard to that. Then இன்னொரு கம்பேரிசன், சார் சேல்ஸ்ல கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ, வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளோ, சேல்ஸ்ல கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோங்கிறதா ப்ராஃபிட் வால்யூம் ரேஷியோ, which is contribution divided by sales in 100. சேல்ஸ்ல வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளோங்கிறதா சார் வேரியபிள் காஸ்ட் ரேஷியோ, which is nothing but variable cost divided by sales into 100. உயிரோடு இருக்கியா நீ. That's it with regard to the profitability ratio. I'm moving into the overall profitability ratio. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்த்து ஷார்ட் டேர்ம் சால்வன்சி செக் பண்ணிட்டேன், தென் பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்த்து லாங் டேர்ம் சால்வன்சி செக் பண்ணிட்டேன், ரைட்டா. இப்போ நான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல பர்ஃபார்மன்ஸை செக் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் பேலன்ஸ் ஷீட்டையும் P&L அக்கௌண்ட்டையும் கம்பைன் பண்ண போறேன், அதுதான் ஓவரால் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோ. ஓவரால் சார் there are mainly 3 overall profitability ratios are there. Return on investment சொல்லு, ரெண்டாவது return on equity and return on asset. What are 3 asset man? Return on investment, return on equity, return on asset. இன்னொரு வாட்டி சொல்லு, return on investment, return on equity. சார் ஒன்றும் இல்லை சார், ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிட்டர்ன் டிவைடட் பை இன்வெஸ்ட்மெண்ட். எப்படி சொல்லலாம், ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு. சார் இப்போ சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட், கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட், EBIT-யா. இந்த சேல்ஸ் தான் என்ன இன்கம், ஆபரேட்டிங் இன்கம். வேரியபிள் காஸ்ட் பிளஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் தான் ஆபரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ். ஆபரேட்டிங் இன்கத்துல இருந்து ஆபரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் போச்சுன்னா உன்னோட பிசினஸ் ஆபரேட் பண்ணி உனக்கு அந்த ப்ராஃபிட்டே EBIT தான். உயிரோடு இருக்கியா. So my dear lovable students, sir, உன்னோட return is equal to NIT. Sir, sales உன்னோட return கிடையாது, sales உன்னோட revenue. Revenue வேற, return வேற. Are you all with me? உன்னோட ரெவென்யூல இருந்து எக்ஸ்பென்ஸை மைனஸ் பண்ணா கிடைக்கிறதா ரிட்டர்ன். ரிட்டர்ன் நீ வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போகலாம், ரெவென்யூ வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போக முடியாது. ஏன்னா சேல்ஸ் வந்துச்சுன்னா சேல்ஸுக்குள்ள கால்குலேட்டரோட காசு இருக்கு, அதான் என்ன ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட்.
சார் அந்த காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் மைனஸ் பண்ணா ஒரு ப்ராஃபிட் வரும், அதுதான் கான்ட்ரிபியூஷன். அந்த கான்ட்ரிபியூஷன்ல இருந்து நான் ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன சேலரி ரெண்டு எல்லாமே பே பண்ணி தான் அதையும் பே பண்ணி முடிச்சாச்சுன்னா பிசினஸ் ஆப்பரேட் பண்ணதுனால எனக்கு கிடைச்ச ப்ராஃபிட் தான் என்ஐடி. அப்ப என்னோட ரிட்டர்ன் சொன்னா என்ஐடி இபிஐடி டிவைடட் பை இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா டெட் பிளஸ் ஈக்விட்டி. இப்பதானே நம்ம லாங் டேர்ம் ரேஷியோல டெட் ஈக்விட்டி படிச்சோம். அப்போ ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட், இதை சிலவங்க வந்து ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கூப்பிடுவாங்க. ரிட்டர்ன் ஆன் ஒண்ணுமே இல்லை, எப்பவுமே நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெண்டு விதத்துல கால்குலேட் பண்ணலாம். ஒன்னு ப்ரீ டாக்ஸ் போஸ்ட் டாக்ஸ். சொல்லுங்க, ப்ரீ டாக்ஸ் டாக்ஸ் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி இபிஐடி இஸ் ரிட்டர்ன் டிவைடட் பை இன்வெஸ்ட்மெண்டா? சார் ரிட்டர்ன் இபிஐடி ப்ரீ டாக்ஸா போஸ்ட் டாக்ஸா? ப்ரீ டாக்ஸ். ஏன்னா இபிஐடில இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணி ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் டாக்ஸ் கண்டுபிடிச்சு அதுல இருந்து தான் நீ என்ன கண்டுபிடிக்கிற, டாக்ஸ் பே பண்ற, ரைட்டா? அப்ப சார் ப்ரீ டாக்ஸ்னா நியூமரேட்டர்ல யார் எடுத்துக்கோ, இபிஐடி எடுத்து. சார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா வாட் பிளஸ் வாட், இல்லைனா நீ கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்னு கூட சொல்லிக்கலாம். தட் ஆல்சோ வில் ஸ்டாண்ட் ஃபார் த சேம், ரைட் சார்? ஆனா உனக்கு போஸ்ட் டாக்ஸ் வேணும்னா என்ன கட்டினதுக்கு அப்புறம், டாக்ஸ் கட்டினதுக்கு அப்புறம் யாரும் இருக்கா, இக்விட்டி இருக்காங்க, டெட்டும் இருக்காங்க. இக்விட்டிக்கு கிடைக்கிற ரிட்டர்ன் தான் பேட், டெட்டுக்கு கிடைக்கிற ரிட்டர்ன் தான் இன்ட்ரெஸ்ட். அறிவல் டெலிவிட்டமே. அதனால தான் பேட் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் டிவைடட் பை ஈக்விட்டி பிளஸ் டெட். அப்ப இங்க என் கூட வா சார், நீ என்ன கண்டுபிடிக்க போற, ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ரிட்டர்ன் ஆன். இப்போ சார் ஒரு கம்பெனியில சார் டெட் இருக்காங்க, இக்விட்டி இருக்காங்களா? ரெண்டு பேர் சேருங்க, ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு மேல ஏறி நில்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு மேல ஏறி நின்று கீழே பாருங்க, கீழே ரோடு எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியுதா? அதே மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேருமே அவங்களுக்கு எவ்வளவு ரிட்டர்ன் வந்துச்சுன்னு சேர்த்து பார்க்க போறாங்க, ரைட் சார்? அது அவங்க ப்ரீ டாக்ஸ்ல அனலைஸ் பண்ணலாம், போஸ்ட் டாக்ஸ்ல அனலைஸ். இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே சேர்ந்து வர்ற ரிட்டர்ன் தான் என்ஐடி டிவைடட் பை அவங்க ரெண்டு பேரோட காஸ்ட் தான் டெட் பிளஸ் ஈக்விட்டி, ரைட்டா? இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் டாக்ஸ் கட்டிட்டா சார் டெட்டும் இருக்கு, டெட் ஹோல்டர்ஸ்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும், ஈக்விட்டி ஹோல்டர்ஸ்க்கு பேட் வரும், ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ், ரைட்? தட்ஸ் இட் சார். எப்படி சார் நீங்க கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட கண்டுபிடிப்பீங்க? கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட்னா என்னப்பா, டெட் பிளஸ் ஈக்விட்டி. எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ரூட் நம்பர் 1, பேலன்ஸ் ஷீட்டோட டோட்டல் அசெட் எடுத்துக்கோ. நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் டோட்டல் அசெட் தான் என்ன லைபிலிட்டி, டோட்டல் லைபிலிட்டி. டோட்டல் அசெட்டும் டோட்டல் லைபிலிட்டி சேமா இருக்குமா? இந்த டோட்டல் லைபிலிட்டிக்குள்ள ஒன்னு கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுன்னு இருக்கும், ஒன்னு கரண்ட் லைபிலிட்டின்னு இருக்கும், ரைட்டா? அப்ப நீ டோட்டல் அசெட் எடுத்தா தட் டோட்டல் அசெட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன லைபிலிட்டி? இந்த டோட்டல் லைபிலிட்டில இருந்து யாரை மைனஸ் பண்ணா, கரண்ட் லைபிலிட்டியை மைனஸ் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு கிடைக்கும். இந்த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுக்குள்ள யார் யார் இருப்பானா, இக்விட்டி டெட் இருப்பாங்க. இக்விட்டிக்குள்ள யார் யார் இருப்பானா, இக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க, ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் இருப்பாங்க, ரைட்? இதான் ரூட் நம்பர் 1. இல்ல சார் ரூட் நம்பர் 2 சார். சார் ஒன்றும் இல்லை சார், பியூட்டிஃபுல் ரூட் சார், ஐ லவ் யூ சார். இங்க பாருங்க சார், பேலன்ஸ் ஷீட்டோட உங்களுக்கு அசெட் சைடு இருக்கா சார்? இங்க தான் உங்களுக்கு டோட்டல் அசெட் இருக்கா, இங்க தான் உங்களுக்கு டோட்டல் லைபிலிட்டி இருக்கா, இங்க உங்களுக்கு கேபிட்டல் இருக்கா, இங்க உங்களுக்கு கரண்ட் லைபிலிட்டி இருக்கா, இங்க உங்களுக்கு கரண்ட் அசெட்ஸ் இருக்கா, இங்க உங்களுக்கு பிக்ஸட் அசெட்ஸ் இருக்கா? சார் நீங்க பிக்ஸட் அசெட்டை எடுத்துக்கங்கன்னு சொல்றீங்க, பிக்ஸட் அசெட்டை எடுத்துக்கிறீங்க, ஓகேங்களா சார்? சார் நீங்க பிக்ஸட் அசெட்டை நீங்க எடுத்துட்டு ஆக்சுவலா நான் கரண்ட் அசெட்டை ஆட் பண்ணும், ரைட்டா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிக்ஸட் அசெட் நான் 70 ரூபான்னு சொல்றேன், கரண்ட் அசெட் 30 ரூபான்னு சொல்றேன், 10 ரூபாய் கரண்ட் லைபிலிட்டின்னு சொல்றேன், 90 ரூபாய் கேபிட்டல்னு சொல்றேன். அப்படின்னா இங்க டோட்டல் 100 ரூபான்னு போட்டா கோச்சுக்க மாட்டேன் இல்லையா? 70 + 30 100 ரூபான்னு போட்டா கோச்சுக்க மாட்டேன் இல்லையா? தட் மீன்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் டேலி ஆச்சா என்ன? எனக்கு கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கணும்னா நான் பிக்ஸட் அசெட் பிளஸ் கரண்ட் அசெட் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி போட்டலாமா? எவ்வளோ பிக்ஸட் அசெட் 70 பிளஸ் கரண்ட் அசெட் எவ்வளோ 30 மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி எவ்வளோ? தட் மீன்ஸ் சார் 70 + 30 100. 100 10 ரூபா போச்சுன்னா என்ன ஒத்துக்கிறே இல்லையா? அப்போ எனக்கு கேபிட்டல் 90 ரூபீஸ்னு வந்துச்சு. இங்க பாருங்க சார், நான் என்ன அசெட் எடுத்துக்கிறேன், பிளஸ் யாரை ஆட் பண்ணி யாரை மைனஸ் பண்றேன், கரண்ட் அசெட் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி தான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். அப்படின்னா பிக்ஸட் அசெட் கூட யாரையும் நாக் ஆஃப் பண்ணிட்டா, கரண்ட் அசெட்டையும் கரண்ட் லைபிலிட்டியும் நாக் ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னா அப்போ எனக்கு கேபிட்டல் கிடைக்குமா இல்லையா? அப்படின்னா 30 ரூபாய் 10 ரூபாய் போனா 20 ரூபாய், 70 ரூபாய் கூட 20 ரூபாய் ஆட் பண்ணேனா 90 ரூபாய். ஐ ஹவ் ரீச் த கேபிட்டல். தட் இஸ் another way man. பிக்ஸட் அசெட் ஆன சார் எவ்வளோ ருபீஸ்ல இருந்து 70 ரூபீஸ்ல இருந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஆன நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஆன which is nothing but current asset ல இருந்து current liability மைனஸ் பண்ணேனா அப்பவும் உனக்கு 90 ரூபீஸ் என்ன வரும்னா கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு வரும். கேன் ஐ ப்ரொசீடா? ரூட் நம்பர் 3 என்னன்னா ஒண்ணுமே இல்லை. எதுக்கு சார், கேபிட்டல்ங்கிறது பேலன்ஸ் ஷீட்டோட லைபிலிட்டி சைட்ல இருக்கு. நீங்க ஏன் இப்படி போறீங்க, அங்க போய் இங்க வர வேண்டிய என்ன இல்லை, இங்கிருந்து இங்கேயே வந்துருங்க. இந்த கேபிட்டலுக்குள்ள யார் யார் இருக்கா, இக்விட்டி இருக்காங்க சார்,
பிளஸ் ஆட் லாங் டேர்ம் டெட் இருக்காங்களா, ஈக்விட்டியும் லாங் டேர்ம் டெட்டும் சேர்ந்தது தான் என்ன எம்ப்ளாய்ட், கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட். That means இங்க பாருங்க சார், return on capital employed should always be higher than the rate at which company borrows. இங்க பாருங்க சார், கம்பெனி இதான கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட். கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஃபிக்ஸட் அசெட் இருக்கும், கரண்ட் அசெட் இருக்கும், ரெண்டையும் சேர்த்தா டோட்டல் அசெட்டா. இந்த சைட்ல கரண்ட் லைபிலிட்டி இருக்கும், பிளஸ் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இருக்குமா. கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுக்குள்ள டெட்டும் இருக்கும், ஈக்விட்டி இருக்கும். டெட்டை நான் டிபெஞ்சரா எடுத்துக்கிட்டுமா, அந்த டிபெஞ்சர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 8% டிபெஞ்சர்னு வச்சுக்கோ. டிபெஞ்சர் sir, return on capital employed is equal to return divided by capital employed is equal to EBIT divided by debt plus equity. நியாயமான பேச்சு. assuming that உங்களுக்கு return on capital employed எவ்வளவு % கிடைக்குதுன்னா 7% கிடைக்குதுன்னா பிசினஸே பண்ணாதே. பிகாஸ் நீ கடன் வாங்கினாலே எத்தனை % இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணும், 8%. அந்த கடனை வாங்கி பிசினஸ்ல போட்டு பிசினஸ் தர ரிட்டர்னே வரும் எத்தனை % தானா, 7% தானா. பிசினஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பிசினஸ் லாஸ் ஆச்சுன்னு சொல்லி சூசைட் பண்ண வேண்டிய என்ன இல்லை. முன்னாடியே ஃப்ரீ அட்வைஸ் தரேன், அந்த பிசினஸே பண்ண நிக்காதே. பிகாஸ் அந்த பிசினஸ்ல இருந்து நமக்கு எத்தனை % தான் வரும், 7% தான் வரும். ஆனா நம்ம கடன் வாங்கினவனுக்கு 8% கொடுக்கணும். இப்பவே தெரியுது சார் பிசினஸ் கிழிஞ்சிரும்னு. இது இந்த பர்பஸ்க்காக தான் நீ ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் கால்குலேட் பண்ற. Are you all with me? இப்போ லைன் படி ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் should always be higher than the rate at which என்ன போரோ, கம்பெனி போரோ. கம்பெனி போரோ பண்ற போரோயிங் ரேட்டை விட சார் ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் எப்பவுமே என்னவா இருக்கணும், அதிகமா இருக்கணும். சார் இன்டான்ஜிபிள் அசெட், தட் இஸ் அசெட் which has no physical existence like goodwill, patent, trademark, love should be included in the what employed, capital employed. இதெல்லாம் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட்ல என்ன பண்ணணும், இன்க்ளூட் பண்ணணும். ஏன்னா நீ என்ன பண்ணுவேனா, இந்த சைட்ல டோட்டல் அசெட் எடுத்துப்பியா, டோட்டல் அசெட்குள்ள ஃபிக்ஸட் அசெட் இருக்குமா, அது இல்லாம இன்டான்ஜிபிள் அசெட்டும் இருக்குமா, இது எல்லாமே ஆட் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க, பிரச்சனை இல்லை. ஆனா சார் நோ ஃபிக்டிஷியஸ் அசெட் such as n expenses, deferred expenses should be included within the n employed. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் பேலன்ஸ் இருக்குன்னா சார் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் பேலன்ஸ்னா அக்யூமுலேட்டட் லாஸ், அது கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட்ல இன்க்ளூட் பண்ண. அப்ப நான் டோட்டல் அசெட்ல இருந்து கரண்ட் லைபிலிட்டியை மைனஸ் பண்ணா கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு கிடைக்கும்னு சொன்னேன். அந்த டோட்டல் அசெட்னா அப்பட்டமா அப்படியே எல்லா கேஸ்லயும் நீங்க என்ன அசெட் எடுக்க கூடாது, டோட்டல் அசெட் எடுக்க கூடாது. அந்த டோட்டல் அசெட்டுக்குள்ள இன்டான்ஜிபிள் அசெட் இருக்குன்னா பரவாயில்ல, ஆனா டோட்டல் அசெட்குள்ள ஃபிக்டிஷியஸ் அசெட் இருக்குன்னா அதை மைனஸ் பண்ணிட்டு வேணும் எடுக்கிறதுக்கு. இஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் அவைலபிள் தென் ஆவரேஜ் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் கேன் பி டேக்கன். ஓப்பனிங் கேபிட்டல் பிளஸ் க்ளோசிங் கேபிட்டல் டிவைட் பை 2 போட்டேன்னா ஆவரேஜ் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் கிடைச்சிடும். வித் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஓவரால் ரிட்டர்ன் கம்ஸ் டு an which is return on capital employed. அதை pre-taxலையும் calculate பண்ணலாம். pre-taxல calculate பண்ணேன்னா formula return divided by capital employed. pre-tax return தான் EBIT divided by debt plus equity. Right sir? இதே இது நீ post-taxல calculate பண்ணாலும் return divided by என்னதான், capital employed தான். capital employed debt plus interest தான். டெட்டுக்கு வர return தான், ஈக்விட்டிக்கு வர return தான் PAT. That's it with regard to the first one. Right sir? Now return on equity. இப்போ என்ன தெரியுமா விஷயம், இங்க பாருங்க உங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட் இதானே. பேலன்ஸ் ஷீட்ல இங்க ஃபிக்ஸட் அசெட் இருக்கு, இங்க கரண்ட் அசெட் இருக்கு, இங்க கரண்ட் லைபிலிட்டி இருக்கு, இங்க என்ன எம்ப்ளாய்டு இருக்கு, இதுக்குள்ள டெட் இருக்காங்க, இதுக்குள்ள ஈக்விட்டி இருக்காங்க. who are the real owners of the company? equity are the real owners of the company. ரைட்டா? நான் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாயர் பார்க்கும்போது யாரையும் சேர்த்து வச்சு பார்த்துட்டேன், டெட் ஹோல்டர்ஸையும் சேர்த்து வச்சு பார்த்துட்டேன். ரைட்டா? இப்போ ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இல்லை ஈக்விட்டி என்ன ஃபீல் பண்றாங்கன்னா, டே தம்பி டெட்டு நீ கம்பெனியோட என்ன கிடையாது, ஓனர் கிடையாது, நான் தான் கம்பெனியோட. உனக்கு EBIT இருந்தாலும் இல்லைனாலும், எவ்வளோ இருந்தாலும் இல்லைனாலும், எவ்வளோ கம்மியானாலும் இல்லைனாலும், எவ்வளோ அதிகமானாலும் இல்லைனாலும் ஒரே அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் உனக்கு வரப்போகுது. ஆனா எங்களுக்கு அப்படி இல்லை. அப்போ ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்ல ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு ஃபர்தர் ட்ரில் பண்ணி ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி கால்குலேட் பண்ணுமா. So return on equity measure the profitability of the equity fund invested in the what firm. And the firmல partnership firm meaningல company நம்ம internationally firm தான் கூப்பிடுவோம். Are you all with me? And the firmல equityக்கு என்ன return வருது நம்ம செக் பண்றதா return on equity. This ratio reveals how profitability owner's fund has been utilized by the what firm. சார் ஓனரோட ஃபண்டை எவ்வளோ எஃபெக்டிவா அந்த கம்பெனி யூட்டிலைஸ் பண்றாங்கிறதா return on equity. It also measures the percentage return generated to the என்ன shareholder, equity shareholders. சார் இதையும் நீ என்ன டாக்ஸ் நீங்க கால்குலேட் பண்ணுவே, என்ன டாக்ஸ் நீங்க கால்குலேட் பண்ணுவே. அப்ப ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி, ரிட்டர்ன் ஆன் வாட், அதையும் நீ ப்ரீ டாக்ஸ்லையும் கால்குலேட் பண்ணுவே, போஸ்ட் டாக்ஸ்லையும் கால்குலேட் பண்ணுவே. நான் சொல்றது அழகா கவுனி. சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட், கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் பிக்சர் காஸ்ட், EBIT-யா சார் சேல்ஸ் ரிட்டர்னா ரெவென்யூவா,
ரெவென்யூ, நான் ரெவென்யூ இல்லை நான் பார்க்கறது அறுவடை வித்துமே. சார் வேரியபிள் காஸ்ட் அண்ட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் தான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ். அப்போ உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் இபிஐடி வந்துருமா? இந்த இபிஐடியிலேருந்து யாரை பே பண்ணும்? இன்ட்ரெஸ்ட்டை பே பண்ணும். அப்போ உனக்கு என்ன வந்துடும்? இபிடியிலேருந்து யாரை பே பண்ணும்? அப்போ உனக்கு என்ன வந்துடும்? பேட்டிலிருந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்டை பே பண்ணால் இந்த ரெசிடுவரி ஏர்னிங்ஸ் தான் யாருக்கு போய் சேரும்? நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். யூ வில் பி கெட்டிங் வாட்? இபிஎஸ். நீ முதல்ல ரிட்டர்ன் ஆன் எதை பார்த்த? இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பார்த்த. அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காசுக்குள்ள யாரும் இருக்கா? டெட்டுக்கும் இக்விட்டிக்கும் வர்றது தான் இபிஐடின்னு சொல்றது, ரைட்டா? இப்ப நீ யாரை பார்க்க மாட்ட? அப்படின்னா இபிஐடி எடுக்க, அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்க, அப்படின்னா இபிடி எடுக்க கூடாது சார். இன்கேஸ் அவன் டாக்ஸுக்கு முன்னாடி கால்குலேட் பண்ண சொன்னான்னா, நான் இதுதான் சார் இக்விட்டிக்கு போய் சேர்ற அமௌண்டா? இக்விட்டினா இக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மீனிங் இல்ல, இக்விட்டினா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மீனிங் இல்ல. ரெண்டும் சேர்ந்ததா என்னன்னு சொல்றது சார்? டாக்ஸ் கட்டினதுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் இக்விட்டிக்கு போய் சேர்ற அமௌண்ட் பேட்டா. அப்ப நான் ரிட்டர்ன் ஆன் இக்விட்டி எப்படியும் கால்குலேட் பண்ணலாம். அதுக்கு நீ இபிஐடி எடுக்க கூடாது. அப்ப நீ ஏர்னிங்ஸ் என்ன? டாக்ஸ் பிஃபோர் டாக்ஸ் டிவைடட் பை இக்விட்டிக்குள்ள யாரும் இருக்கா? இக்விட்டி இருக்காங்க, ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்காங்க சார். போஸ்ட்னா ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் டிவைடட் பை ஈக்விட்டி, ரைட்டா? சார் இங்க பாருங்க சார், இபிடினா என்ன? ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் டாக்ஸ் டிவைடட் பை ஈக்விட்டி. பேட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் டிவைடட் பை ஈக்விட்டி. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நீ எடுத்துக்கணும். ஏன்னா இபிஐடிங்கிறது யாருக்கும் போய் சேர்றது? டெட்டுக்கும் ஈக்விட்டிக்கும் போய் சேர்றது, கரெக்டா? அதை நான் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல தான் எடுத்துப்பேனே தவிர ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டியில் எடுத்துக்க மாட்டேன். அந்த இபிஐடியிலிருந்து என்ன பே பண்ணுவேன்? இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவேன். எனக்கு என்ன வரும்? இபிடி வரும் சார். ஆக்சுவலா இபிடியில இருந்து டாக்ஸை கட்டிட்டு தான் பேட் வருது. இந்த பேட்டை ரெண்டு பேர் பிரிச்சு எடுத்துக்கிறாங்க. ஒன்னு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸும் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸும். இப்ப ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் ஈக்விட்டி, கரெக்டா? இவங்களுக்கு எவ்வளோ ரிட்டர்ன் வருது டாக்ஸ் கட்டுறதுக்கு முன்னாடின்னு பார்த்தா அது இபிடி. இவங்களுக்கு எவ்வளோ ரிட்டர்ன் வருது டாக்ஸ் கட்டினதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா பேட், ரைட்டா? ஸோ மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்கள்கிட்ட ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி ப்ரீ டாக்ஸில் கேட்டாங்கன்னா இபிடி டிவைடட் பை ஈக்விட்டி, போஸ்ட் டாக்ஸில் கேட்டாங்கன்னா பேட் டிவைடட் பை ஈக்விட்டி. வாட் இஸ் த இன்டர்பிரேஷன் சார்? நான் ஏன் சார் இப்படிலாம் பண்ணணும் சார்? ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இண்டிகேட்டர் ஆஃப் த ஃபர்ம்ஸ் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அண்ட் வாட் growth, பொட்டன்ஷியல் growth. சார் எனக்கு நிறைய சேல்ஸ் இருக்கு, ரெவென்யூ எவ்வளோ இருந்து என்னடா யூஸ் இருக்கு? சேல்ஸ் இருந்தால் ஜிபி இருக்குமா? இல்ல சார், கம்பல்ஷன் இல்ல சார். சேல்ஸ் இருந்தா என்பி இருக்குமா? கம்பல்ஷன் இல்ல சார். சேல்ஸ் 10 கோடி இருந்து கூட நெட் லாஸ் ஆக என்ன இருக்கு? அப்போ என்னோட ரெவென்யூவை பேஸ் பண்ணி ரிட்டர்ன் கால்குலேட் பண்ண முடியாது. ரிட்டர்ன்னா எங்கிட்ட மிச்சம் எவ்வளவு இருக்குங்கிறதா ரிட்டர்ன். கொடுக்க வேண்டியது எல்லாமே கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எங்கிட்ட மிச்சம் எவ்வளவு இருக்குங்கிறதா ரிட்டர்ன். ஸோ மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி செமையா இருக்குன்னா ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஹாப்பி ஆயிட்டாங்க. ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் கடைசியில் வரும், கரெக்டா? அப்ப கடைசியில் இருக்கிறவனே ஹாப்பினா கண்டிப்பா டிபெஞ்சர் ஹோல்டர் ஹாப்பியா இருப்பான், கண்டிப்பா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஹாப்பியா இருப்பான், கண்டிப்பா கவர்மெண்ட் ஹாப்பியா இருப்பாங்க. ஒத்துக்கிற நீ? அப்போ ஒரு கம்பெனியோட ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி அந்த கம்பெனியோட growth-ஐயும் அந்த கம்பெனியோட சார் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியும் காட்டுது. ஏன்னா சார் உங்களுக்கு நல்ல ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி இருக்குன்னா அதை நீங்க 100% டிவிடெண்டா கொடுக்கணும்னு என்ன இல்லை, அவசியம் இல்லை. நீங்க அதை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சு கம்பெனி வேணா 2 பிரான்ச் எக்ஸ்ட்ரா ஓப்பன் பண்ணவோ, பிசினஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணவோ, அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போவோ, என்ன வேணா பண்ணலாம். கம்பெனி தட் பூஸ்ட் a high return on equity with little or no debt are able to grow without என்ன capital expenditure. இப்போ கம்பெனிக்கு வந்து ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, இல்ல கம்பெனியோட கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ல என்னவே இல்ல, டெட்டே இல்லைன்னா பெருசா அவங்களால வளர முடியாது. allowing the owners of the business to withdraw cash and reinvest it what elsewhere. then ஓனர்ஸ் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, நான் ஏன் என்னோட கோடிக்கணக்கில் காசை இந்த பிசினஸ்ல வந்து போடணும்? ஏன்னா இந்த பிசினஸ் எனக்கு ரிட்டர்ன் ஈக்விட்டி ரொம்ப கம்மியா தான் தருது. இந்த காசை விட்ரா பண்ணி எஃப்டி போட்டாலே எனக்கு 8% 9% எனக்கு என்ன வருது? ரிட்டர்ன் வருது. அதை விட அதிகமான ரிட்டர்ன் கிடைச்சாதானே நான் எஃப்டி போடாம பிசினஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன். அப்போ ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எப்பவும் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு நார்மல் ரிட்டர்னை விட ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரிட்டர்னை விட அதிகமான ரிட்டர்ன் வருதா இல்லையா? Many investors fails to realize however that two company can have the same return on equity, yet one can be much better business if return on total shareholders is calculated. Equity and preference shareholders, then profit after tax before preference dividend shall be divided by total shareholders one including preference dividend. என்ன சொல்றாங்கன்னா, நிறைய பேர் இதை கண்டுக்கவே மாட்டாங்க. in a sense means return on equity நீங்க அனலைஸ் பண்ணாதான் எந்த firm better firm உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும்.
என்னோட ஹார்ட் ஏர்ன் மணியை இந்த ஃபர்மில் போட்டு வச்சுன்னா இந்த ஃபர்ம் எனக்கு வந்து ஒரு ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி தருது. ஆனால் அந்த ஃபர்ம் வந்து எனக்கு 10% அதிகம் தருதுன்னா இட் இஸ் பெட்டர் டு இன்வெஸ்ட் இன் தி அதர் ஃபர்ம் rather than this firm. We are having a discussion called as DuPont model that I will be discussing at the appropriate time. DuPont model. Now leave it for the time being. So 2 returns we have done, man. Sir, we are talking about return on investment, return on equity, return on asset. Am I right? So my dear lovable students, sir, return on investment can be calculated either pre-tax or post-tax. Pre-tax, EBIT divided by debt plus equity. Post-tax, interest plus PAT divided by debt plus equity. Pakka? Return on equity. Sir, return on equity can be pre-tax or post-tax. Pre-tax, EBT divided by equity. Post-tax, PAT divided by equity. Are you all really with me? Yes, sir. Sir, come on. Next one, return on asset. This is another very important information that every company want to know. Profitability ratio is measured in terms of relationship between net profit and asset employed to earn that profit. For example, எனக்கு 10,000 ரூபாய் net profit வந்திருக்கு, 5 கோடி ரூபாய் asset invest பண்ணதுக்கு அப்புறம், ஐயே 5 கோடி ரூபாய் asset வச்சுட்டு 10,000 ரூபாய் தான் உனக்கு என்ன வந்திருக்குன்னா net profit வந்திருக்குன்னா இந்த 5 கோடியை நீ இங்க போடுறதுக்கு பேங்க்ல கொண்டு போய் போட்டிருந்தா உனக்கு அட்லீஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கும். கரெக்டா? Sir, this ratio measures the profitability of the firm in terms of asset employed in the firm. Sir, நான் இந்த இவ்வளோ அசெட் போட்டதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ லாபம் வருது, அதுதான் ரிட்டர்ன் ஆன் வாட் அசெட். சார், அதை நீ ப்ரீ டாக்ஸ்லையும் கால்குலேட் பண்ணலாம், போஸ்ட் டாக்ஸ்லையும். ப்ரீ டாக்ஸாக இருந்தால் EBIT டிவைடட் பை ஆவரேஜ் டோட்டல் அசெட். பிகாஸ் எனக்கு ப்ரீ டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் எப்பவுமே NIT தான், EBIT தான். இதே இது போஸ்ட் டாக்ஸ்னா PAT டிவைடட் பை ஆவரேஜ் டோட்டல் அசெட், ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ். நீங்கள் பாருங்க சார், EBIT இருக்கா சார்? EBIT என்ன பே பண்ணுவீங்க? உங்களுக்கு என்ன வரும்? EBT என்ன பே பண்ணுவீங்க? டாக்ஸ் பே பண்ணா PAT. நீங்க ப்ரீ டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா EBIT எடுத்துங்க, போஸ்ட் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா PAT எடுத்துங்க. ஸோ EBIT டிவைடட் பை ஆவரேஜ் டோட்டல் அசெட், PAT டிவைடட் பை ஆவரேஜ் டோட்டல் அசெட். சம்டைம்ஸ் டோட்டல் அசெட் மே ஆல்சோ பி கன்சிடர்ட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் வாட் அசெட் மேன். சம்டைம்ஸ் ஓப்பனிங் அசெட் இன்ஃபர்மேஷன் கொஸ்டின்ல இல்லைன்னா க்ளோசிங் அசெட்டையே நான் வந்து ஆவரேஜ் அசெட்டா ட்ரீட் பண்ணி சம் போட்டு போயிட்டே இருப்பேன். கரெக்டா? அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 3 returns we have done. Can you say what are the 3 return? Return on investment, return on equity, return on asset. Sir, as a debt holder and the equity holder, everyone will be interested to know the return on investment, which is pre-tax and post-tax. Right, sir? Tell me, what is the pre-tax return on investment? EBIT divided by interest plus, sorry, debt plus equity. Right, sir? Debt plus equity. Post-tax, sir. Sir, denominator debt plus equity same. Whereas inga interest plus PAT. Because interest is the return to the debt holders, PAT is the return to the equity shareholders. Right, sir? If a return on equity, this is only from the angle of the equity. Pre-tax is what? Profit before tax or earnings before tax, whatever it may be, divided by equity. Are you all really with me? Here, sir, profit after tax divided by equity. Are you able to appreciate? The third one, man, return on asset. What is the sir ideology of checking return on asset? By putting this much asset, what is the return the company has earned? That means, my dear lovable students, sir, EBIT divided by average total asset. Here, sir, PAT divided by average total asset. Are you able to appreciate? That's it, man. We are going to close the entire return. Super, super, super. That means company will be having sales. Sales will be return revenue. In order to earn the revenue, company is supposed to incur. Company will be having. This is also a revenue only. From that, in order to enjoy contribution, company should incur. Company will be having EBIT. Am I right? My dear lovable students, from the EBIT, company is liable to pay. After paying the interest, they will be having EBT, PBT, whatever it may be. From that, they will be paying. They will be having. From that part, they will be paying. They will be getting what earning? Sir, residuary earnings will be fully enjoyed by equity shareholders. Divided by number of equity shares is called as the EPS. Right? For example, residual old earnings of the company is 1 lakh, chuma assumption, and 10,000 is the number of equity shares. Tell me 1 lakh divided by 10,000 comes to, we can say that every share has earned 10 rupees.
So that's what the first one, man. EPS, earnings per share. The profitability of the firm from the point of view of the ordinary shareholder. Ordinary shareholder means equity shareholders, because extraordinary shareholders are preference shareholders, correct? Can be measured in terms of EPS. இப்போ நீ ஒரு equity shareholder இருந்தா ஒரு கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ணி சாட்டிஸ்ஃபைடா நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடா அப்படின்னு எதை வச்சு நீ செக் பண்ணுவேனா EPS வச்சு செக் பண்ணுவே நீ, ரைட்டா? EPS is the what earning? Residuary earnings. What is the residuary earnings? Divided by how many number of equity share? 10,000. So 1 lakh divided by 10,000, 10 per share. அப்படின்னா கம்பெனி 1 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்குது மீனிங். So the residuary earnings of the company is how much lakh? 1 lakh. ரைட்டா? My dear lovable students, இந்த 1 lakh rupeesல 1 lakh rupeesum கம்பெனி equity dividend equity shareholdersக்கு distribute பண்ணனும் என்ன இல்ல. இப்ப நீ சார் CA முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 1 லட்சம் ரூபாய் salary சம்பாதிக்கிறேனா 1 லட்சம் ரூபாயும் வீட்ல கொடுக்க மாட்டே, கரெக்ட்டா? இப்ப நீ இந்த 1 லட்சம் ரூபாயில 60,000 ரூபாய் தான் வீட்ல கொடுக்கறேனா சார் எவ்வளோ ரூபீஸ் equity shareholders கையில போய் சேர்ந்துச்சு? 60,000. எவ்வளோ equity shareholders இருக்காங்க அப்படினா 60,000 divided by 10,000. அப்ப equity shareholders என்ன திங்க் பண்ணுவார்னா ஒரு ஷேர் 10 ரூபாய் சம்பாதிச்சுச்சு, அதுல எனக்கு 6 ரூபாய் வந்து சேர்ந்துச்சு, ரைட்டா? So my dear lovable students, total equity dividend எவ்வளோ rupees total equity dividend divided by number of equity share, that's what dividend per share. Sir, earnings per share stated above reflect the profitability of the firm per share. ஒரு ஷேர் எவ்வளோ சம்பாதிச்சுச்சுன்னு பார்க்கணும்னா EPS பாரு, ஒத்துக்கிறனே? It does not reflect how much profit is paid as dividend and how much is retained by the business. சார் நீ எவ்வளோ சம்பாதிச்சேன்னு பார்க்கணும்னா சேலரியில பாரு, எவ்வளோ வீட்டில் கொடுத்தேன்னு பார்க்கணும்னா டிராயிங்ஸை பாரு, கரெக்டா? அதே மாதிரி ஒரு ஷேர் எவ்வளோ சம்பாதிச்சிருக்குன்னு பார்க்கணும்னா EPS பாரு, அந்த சம்பாதிச்சில எனக்கு எவ்வளோ வந்து சேர்ந்துச்சுன்னு பார்க்கணும்னா DPS பாரு. எவ்வளோ கம்பெனி ஒரு ஷேர் சம்பாதிச்சுன்னு பார்க்கணும்னா அதுல எனக்கு எவ்வளோ வந்து சேர்ந்து பார்க்கணும்னா. So dividend per share ratio indicate amount of profit distributed to equity share per share. அப்ப total equity dividend எவ்வளோ? 60,000. சார் எவ்வளோ ஷேர் அப்படின்னா எவ்வளோ பெர் ஷேர் டிவிடெண்டா கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்? கம்பெனி earned an EPS of 10 per share, கம்பெனி declared a DPS of, ரைட்டா? அப்போ 10 ரூபாயில 6 ரூபாய் டிவிடெண்டா கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா 10 ரூபாய் EPSல 6 ரூபாய் DPS தந்திருக்காங்கன்னா 6/10 into 100னா 60% is the dividend payout ratio. Is the அப்ப 60% dividend payout ratio na 40% is the retention ratio. 40% is the, அதாவது 10 ரூபாய் 4 ரூபாய் என்ன ஆயிருக்காங்க? ரிட்டைன் ஆயிருக்காங்க அப்படிங்கிற மீனிங். Are you all really with me? சார் வாங்க சார், dividend payout ratio. சார் this ratio measure the dividend paid in relation to the net earnings. அதாவது out of EPS நீங்க எவ்வளோ பே பண்ணீங்கங்கிறதா சார் நாங்க வந்து dividend payout ratioல பார்க்கறோம். It is determined to see how much extent EPS have been retained by management for the, அதாவது நீங்க EPSல எவ்வளோ டிவிடெண்டா கொடுத்துட்டீங்க, எவ்வளோ நீங்க ரீட்டைன் பண்ணிட்டீங்க, எவ்வளோ டிவிடெண்டா கொடுத்துட்டீங்கிறது தான் டிவிடெண்ட் பே அவுட் ரேஷியோ, எவ்வளோ நீங்க ரீட்டைன் பண்ணீங்கிறது தான். ஸோ உங்களுக்கு டிவிடெண்ட் பே அவுட் ரேஷியோ கிடைக்கணும்னா DPS divided by EPS into 100. அறிவல் வித் மீ, DPS divided by EPS into, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னு வைங்க, ஒரு கம்பெனியோட ஷேரை நீங்க வாங்கணும்னா நீங்க வந்து ஷேர் மார்க்கெட்ல போய் தான் அந்த கம்பெனியோட ஷேரை வாங்குவீங்க. ஒரு ஷேரை நீங்க வந்து 100 rupees கொடுத்து வாங்கியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஷேருக்கு கம்பெனி உங்களுக்கு DPS சார் 10 ரூபாய் கொடுத்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஹலோ சார், அப்படின்னா நீங்க எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க? 100. எவ்வளோ உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் அப்படின்னா இன்டு 100 போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ பர்சன்ட்? இதை இங்கிலீஷில் சொல்ற பேர் தான் டிவிடெண்ட் ஈல்டு. என்னன்னு சொல்லுவீங்க? ஈல்டுனா ரிட்டர்ன். ரிட்டர்ன் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்டோட இன்னொரு ஆங்கிள் தான் டிவிடெண்ட் ஈல்டு. ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இக்விட்டியோட இதுவும் டெட்டோட ஆங்கிள். டிவிடெண்ட் ஈல்டு சாரி இக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டரோட ஆங்கிள். அறுவல் வித் மீ. நான் எவ்வளோ வந்துச்சு, எனக்கு எவ்வளோ டிவிடெண்ட் வந்துச்சு? 6 ரூபாய் வந்துச்சு. எவ்வளோ நான் போட்டேன்? 100 ரூபாய் போட்டேன். அப்படின்னா எனக்கு 6% தான் என்ன ஈல்டு. Sir, the ratio indicate return on investment. This may be an average investment or closing investment. Dividend percent indicate return on paid up value of share. சிலவங்க என்ன பண்ணலாம்னா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலாம், ஏன்பா 6% தான் ரிட்டர்ன் இருக்குன்னு சொல்ற, உண்மையிலே ஒரு ஷேருக்கு கம்பெனி 10 ரூபாய் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? ஏர்ன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படின்னா EPS earnings per share 10 ரூபாயா?
₹100 என்ன சார் நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்க அப்படின்னா உன்னோட ஏர்னிங்ஸ் ஈல்டு எவ்வளவு பர்சன்ட்? எப்பவுமே ஏர்னிங்ஸ் ஈல்ட விட டிவிடெண்ட் ஈல்ட் என்னவா தான் இருக்கும். That means this ratio indicate return on investment. Again இதுவும் return on என்னதான், உன்னோட ரிட்டர்னை நீ வந்து இபிஎஸ்ல பார்த்தா ஏர்னிங்ஸ் ஈல்டு, உன்னோட ரிட்டர்ன் நீ டிவிடெண்ட்ல பார்த்தா டிவிடெண்ட் ஈல்டு. திஸ் மே பி an average investment or என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட், but yield percent is the indicator of the true return in which share capital is taken at its what value man, market value. That's it man, the last set of ratios man based upon market. Price earning ratio, book value per share, market value to book value. Very important man, very important man. Price earning ratio, which is price divided by earning. Price na market price, earnings na EPS. Are you all really with me? Adha MPS divided by EPS da price earning ratio. Idhula enna check panna poran paru. Price earning ratio indicate the expectation of the equity shareholder or equity investor about the end of the firm, earnings of the firm. ஒன்னுல்டா ராஜா, இன்னைக்கு நான் 100 rupees மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றேன். அப்படி நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அட்லீஸ்ட் 40 ரூபாவது ஒரு ஷேருக்கு என்ன வேணும், இபிஎஸ் வேணும். தட் மீன்ஸ் எம்பிஎஸ் டிவைடட் பை இபிஎஸ். அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ. தட் மீன்ஸ் இட்ஸ் ரிலேட்ஸ் ஏர்னிங்ஸ் டு என்ன பிரைஸ், மார்க்கெட் பிரைஸ். ஒரு 10 ரூபாய் சார் இபிஎஸ் ஜெனரேட் பண்ற ஷேர் மார்க்கெட்ல எத்தனை ரூபாய்க்கு விற்கப்படுது, 100 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுதுன்னா நான் என்ன சொல்லலாம்னா என்னோட பிரைஸ் ஏர்னிங் ரேஷியோ இஸ் 10 டைம்ஸ்னு சொல்லலாமா. அதாவது 1 ரூபாய் இபிஎஸ் இருக்கிற ஷேர் மார்க்கெட்ல எத்தனை ரூபாய்க்கு விற்கப்படுதுங்கிறது தான் பிரைஸ் ஏர்னிங் ரேஷியோ. உயிரோட இருக்கியா சார்? And is generally taken as summary measure of growth potential of an investment, risk characteristics, shareholders orientation, corporate image and degree of the liquidity. இதெல்லாம் சொன்னா மொத்தமா மார்க்கெட்ல எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா, சார் இங்க பாரு 10 ரூபாய் ஜெனரேட் பண்ற ஷேர் 100 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்கன்னா 10 மடங்கு 10 டைம்ஸ் அந்த இபிஎஸ் ஓட 10 டைம்ஸ் அது மார்க்கெட்ல வித்து போதா. இப்போ இன்னொரு ஷேர் 10 ரூபாய் இபிஎஸ் ஜெனரேட் பண்ற ஷேர் சார் 50 ரூபாய்க்கு தான் வித்து போகுதுன்னா வெறும் 5 டைம்ஸ் தானே வித்து போகுது. அப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இந்த செகண்ட் கம்பெனியோட ஷேரை விட ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனியோட ஷேர் மார்க்கெட்ல நல்லா பர்ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ இதோட இபிஎஸ் பொறுத்து இது ஏர்ன் பண்ணது, அதான் பிரைஸ். இவ்வளோ ஏர்ன் பண்ற ஷேருக்கு எவ்வளோ பிரைஸ் மார்க்கெட்ல இருக்கு, இவ்வளோ பிரைஸ் இருக்கிற ஷேர் எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணுது. எப்படி வேணா நீ எதை கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். அருள் வித்துமே இவ்வளோ பிரைஸ் இருக்கிற ஷேர் எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணுது, இவ்வளோ ஏர்ன் பண்ற ஷேருக்கு, அதாவது கம்பெனி பார்த்தாங்கன்னா எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா இவ்வளோ ஏர்ன் பண்ண ஷேருக்கு எவ்வளோ பிரைஸ் இருக்கு. இதே இது இன்வெஸ்டார் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் பார்த்தானா இவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்குறனே அதுக்கு எவ்வளோ என்ன வரும், ஏர்னிங்ஸ் வரும். அப்போ இது ரெண்டு பேரோட ஆங்கிளுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். தட்ஸ் வை எம்பிஎஸ் டிவைடட் பை இட் இண்டிகேட்ஸ் த பேபேக் பீரியட் டு த இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் த ப்ராஸ்பெக்டிவ் இன்வெஸ்டர். சூப்பர், அதான் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான பாயிண்ட். என்ன தெரியுமா, பிரைஸ் ஏர்னிங் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பை என்ன, எம்பிஎஸ் டிவைடட் பை இபிஎஸ். இப்போ 100 ரூபாய் தான் ஒரு ஷேரோட எம்பிஎஸ், 10 ரூபாய் தான் இபிஎஸ். அப்படின்னா 10 டைம்ஸ் இஸ் த பிரைஸ் ஏர்னிங் ரேஷியோவா. அப்படின்னா இன்னைக்கு நீ 100 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல உனக்கு இபிஎஸ் எவ்வளவு வரும் அப்படின்னா 10 வருஷம் ஆகும் நீ போட்ட காசை திரும்பி வர்றதுக்கு. அறுவல் ரிலீவித்துமே இன்னைக்கு நீ 100 ரூபாய் கொடுத்த ஷேர் வாங்குற, ஃபர்ஸ்ட் இயர் அந்த ஷேர் உனக்கு எவ்வளவு டிவிடெண்ட் தரும், இபிஎஸ் தரும் 10 ரூபாய். 10 வருஷம் ஆகும் நீ போட்ட காசை திரும்பி வர்றது. இதே இது இன்னொரு ஷேர் இருக்கு, அந்த ஷேரோட எம்பிஎஸ் எவ்வளோ 100, அதோட இபிஎஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா 5 டைம்ஸ் இஸ் த பிரைஸ் ஏர்னிங் ரேஷியோவா. போட்ட காசு எத்தனை வருஷத்துலேயே வந்துடும். சோறு சாப்பிட்ற இன்வெஸ்டரா இருந்தா கம்பெனி நம்பர் 1ல இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டான், கம்பெனி நம்பர் 2 தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவான். அதனால தான் சொல்றாங்க இட் ஷோஸ் த பே பேக் பீரியட். பே பேக் போட்ட காசு எவ்வளவு சீக்கிரமா வெளியே வருது. ஹையர் PE ரேஷியோ could either mean that company stock is undervalued or investor expecting higher growth rate in what future. In case ஒரு கம்பெனியோட PE ரேஷியோ என்னவா இருக்குன்னா அதிகமா இருக்குன்னா அதோட மீனிங் என்னன்னா சார் மார்க்கெட் பிரைஸ் ஒண்ணுல என்னவா இருக்குன்னு மீனிங், அநியாயத்துக்கு மார்க்கெட்ல ஒரு ஷேரோட விலை அதிகமா இருக்கு. இல்லைன்னா சார் இவ்வளோ மார்க்கெட் பிரைஸ் கொடுத்து வாங்குற இன்வெஸ்டார் அதிகமான இபிஎஸ் எதிர்பார்க்கிறாங்கன்னு மீனிங். இதுல ரெண்டுல ஏதோ ஒண்ணுதான் இருக்கும். அறிவல் ரயில்வே நத்திங் மேன். புக் வேல்யூ பர் ஷேர் சார் மொக்க சார், ஒன்றும் இல்லை சார். இதுதான் சார் உன்னோட பேலன்ஸ் ஷீட், இதுதான் சார் அசெட், இதுதான் சார் லைபிலிட்டி. அசெட் மைனஸ் லைபிலிட்டி தானே கேபிட்டல். கேபிட்டலுக்கு சொல்ற இன்னொரு பேர் தான் நெட்வொர்த். சார் இவ்வளோ நெட்வொர்க் நீ வச்சிருக்க டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். இதை நான் மார்க்கெட்டை கம்பேர் பண்ணல, வெறும் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை மட்டும் தான் கம்பேர் பண்றேன். எவ்வளோ நெட்வொர்க் இருக்கு புக்ஸ்ல டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ். எனக்கு அப்போ என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்னா புக் வேல்யூ பர் ஷேர் கிடைக்கும். ரைட்.
எதுக்கு அந்த மாதிரி புக் வேல்யூ பர் ஷேர் நான் பார்க்குறேன்னா சார் புக்ஸில் ஒரு ஷேருக்கு 15 ரூபாய் வேல்யூ காட்டுது மார்க்கெட்டில் ஆனால் அந்த ஷேர் 150 ரூபாய்க்கு விற்று போகுது வாவ் 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 கரெக்ட் தானே அதுதான் மார்க்கெட் வேல்யூ டு என்ன வேல்யூ It provides evaluation of how investors view the company's past and future performance. MPS divided by book value per share. So this ratio indicates market response of the shareholders investment. ஒன்றும் இல்லை புக்கில் 15 ரூபாய் காட்டுற ஷேருக்கு மார்க்கெட்டில் 150 ரூபாய் இருக்குன்னா சார் புக்கோட 10 டைம்ஸ் மார்க்கெட்டில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதா undoubtedly higher the ratio better is shareholders position in terms of the return and what gain capital gain யாருக்கு மார்க்கெட் வேல்யூ டு புக் வேல்யூ அதிகமா இருக்கோ அதாவது புக் வேல்யூ விட மார்க்கெட் வேல்யூ எத்தனை மடங்கு அதிகமா வருதோ கண்டிப்பா அவனுக்கு அதிகமான ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் கண்டிப்பா கேபிட்டல் கெயினும் அதிகமா இருக்கும் ரைட்டா the last ratio man Q ratio இந்த Q ratioங்கிறது ஜேம்ஸ் டோபின் அப்படிங்கிறவர் தான் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்காரு அவர் என்ன சொல்ற வராருன்னா அவர்கிட்ட தான் கேட்கணும் என்ன சொல்றாருங்கிறது மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் த என்ன அண்ட் என்ன equity and liability market value of the ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீ பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்த்தேன்னா மார்க்கெட் வேல்யூ உனக்கு equity இருக்கும் liability இருக்கும் அப்படின்னா equity and liabilityனா டோட்டல் liability சைடோட என்ன வேல்யூ மார்க்கெட் வேல்யூ அதுதான் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் த கம்பெனி கரெக்டா டிவைடட் பை எஸ்டிமேட்டட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் த அசெட் தட் இஸ் இந்த அசெட்டோட என்ன காஸ்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் என்னையா நீ சொல்ல வர இங்க வா திஸ் ரேஷியோ ரெப்ரசன்ட் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் என்ன வேல்யூவேஷன் அண்ட் இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ அதாவது என்னன்னா சார் என் கம்பெனிக்கு இவ்வளோ ருபீஸ் ஈக்விட்டி இருக்கு என் கம்பெனிக்கு இவ்வளோ ருபீஸ் லைபிலிட்டி இருக்கு ஈக்விட்டி அண்ட் லைபிலிட்டி போட்டா டோட்டல் லைபிலிட்டி வரும் இதோட என்ன வேல்யூ பேசிக்கா எனக்கு டோட்டல் லைபிலிட்டிஸ் டோட்டல் அசெட்டா இருக்கணும் கரெக்டா இன்கேஸ் இந்த அசெட்டை நான் ஃபுல்லாவே என்ன பண்றதா இருந்தா ரீப்ளேஸ் பண்றதா இருந்தா எனக்கு எவ்வளோ ருபீஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் வரும் that means equilibrium is when Q ratio is equal to what 1 அதாவது Q is equal to sir market value of the company divided by asset replacement cost உன்னோட liabilityயும் assetடும் tally ஆகுதுனா வந்து உனக்கு ஆன்சர் 1 ன்னு வருமா numerator denominator சேமானா அப்படினா அத நான் equilibrium சொல்லுவேன் because when it less than 1 it could mean that stock is என்ன valued and when it is more than 1 it could mean that stock is என்ன valued இப்போ எனக்கு வந்து Q ரேஷியோல மோர் தேன் 1 வரக்கூடாது லெஸ் தேன் 1 வரக்கூடாது ஏன்னா மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் த லைபிலிட்டி ஷுட் பி ஈக்குவல் டு மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் த அசெட் மாதிரி வரணும் இன்கேஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இது கம்மியாச்சுன்னா நியூமரேட்டர் அதிகமாயிடும் ஹலோ சார் அப்போ உனக்கு +1 வந்துடும் சார் இது அதிகமாச்சுன்னா நியூமரேட்டர் கம்மியாயிடும் அப்போ உனக்கு -1 வந்துடும் தட் மீன்ஸ் தட் உனக்கு அங்கே ஈக்குலிபிரியம் இல்லை ஓவர் வேல்யூடா இருக்கு இல்லைன்னா ஓவர் வேல்யூடும் ஆகக்கூடாது அண்டர் வேல்யூடும் ஆகக்கூடாது அது செக் பண்றதுக்காக தான் Q ரேஷியோ விச் இஸ் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் த கம்பெனி விச் இஸ் லைபிலிட்டி சைடோட மார்க்கெட் வேல்யூ டிவைடட் பை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் தி அசெட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் உயிரோடு இருக்க நீ with this fourth set of ratio analysis also comes to an number 1 என்ன ratio liquidity ratio set number 2 leverage ratio number 3 profitability ratio number 4 overall profitability ratio and the last one is the once we complete TAP ratio we are done with the ratio analysis are you all really with me yes sir நம்ம ratio analysis ல 4 types of ratios நம்ம complete பண்ணிட்டோம் sir the first one my dear lovable students liquidity ratios நம்ம பார்த்துட்டோம் leverage ratios நம்ம பார்த்துட்டோம் in that leverage ratios and coverage ratios நம்ம பார்த்துட்டோம் then my dear lovable students profitability ratios overall profitability ratios பார்த்தாச்சு the last set of ratio is the TAP ratio we are supposed to be complete my dear lovable students sir நம்ம ரேஷியோ அனாலிசிஸோட இன்டென்ஷனே என்னன்னா ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்டோட ஹெல்த் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்டோட சார் பொசிஷனை நம்ம செக் பண்றது தான் we are going to talk about the TAP ratio which is turnover ratio activity ratio and performance ratio my dear lovable students அதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்றது raw material turnover ratio நம்ம நிறைய புரிஞ்சிருக்கோம் காஸ்டிங்கிற சப்ஜெக்ட்ல நம்ம ஃபேக்டரியை 3 பிரிச்சுக்கலாம் நம்பர் 1 ஸ்டோர்ஸ் நம்பர் 2 ஒர்க் ஏரியா அண்ட் நம்பர் 3 கோடவுன் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜென்ரலா ஸ்டோர்ஸ்ல தான் ரா மெட்டீரியல் வச்சுப்பாங்க ஆல் த ரா மெட்டீரியல் வில் பி கெப்ட் இன் த ஸ்டோர்ஸ் ஒர்க் ஏரியால தான் ஒர்க் நடக்கும் தட் மீன்ஸ் WIP ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் வில் பி ஹேண்டில்ட் இன் ஒர்க் ஏரியா and the finished goods will be handled in go down my dear lovable students
இப்போ எனக்கு ஸ்டோர்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் தெரியணும், ஒர்க் ஏரியாவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் தெரியணும், கோடவுனோட பர்ஃபார்மன்ஸ் தெரியணும். ஏன் சார் உங்களுக்கு இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் தெரியணும்? Because the entire business works like this. There will be raw material, my dear lovable students. Generally, this raw material would have been supplied some creditor, or I would have paid by paying cash. சரி, creditor supply பண்ணாலும் சரி, நான் cash கொடுத்து வாங்கினாலும் சரி, இப்போ நான் cash கொடுத்து raw material வாங்குறதுக்கு பதிலா அந்த கேஷை நான் பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணியிருந்தா I would be getting interest. இல்ல கிரெடிட்டார் எனக்கு சப்ளை பண்ணியிருந்தா he'll be giving some period of credit like 30 days, 60 days or 90 days. Beyond that he won't give the credit. அதுக்குள்ள அந்த ரா மெட்டீரியலை நான் WIP-ஆ மாற்றணும், ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸாக மாற்றணும். ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸை ஃபினிஷ் குட்ஸாக மாற்றணும், ஃபினிஷ் குட்ஸை டெட்டாஸாக மாற்றணும். மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டெட்டாஸ் கிட்டேருந்து கேஷ் கலெக்ட் பண்ணணும். அந்த கேஷை கலெக்ட் பண்ணி ஐதர் நான் ரா மெட்டீரியல் கடனுக்கு வாங்கியிருக்கேன்னா அந்த கிரெடிட்டாருக்கு நான் பே பண்ணிடணும், இல்லைன்னா நான் போட்ட கேஷை பிளஸ் ப்ராஃபிட்டோட ரிட்டர்ன் எடுக்கணும். தட்ஸ் வாட் பிஸ்னஸ் இஸ் ஆல் அபவுட். ஸோ ஆஃப்டர் பர்ச்சேசிங் ரா மெட்டீரியல் ஆர் ஆஃப்டர் பையிங் த ரா மெட்டீரியல் அட் எ கிரெடிட், ரா மெட்டீரியல் வாங்கி அப்படியே அந்த ரா மெட்டீரியல் ஸ்டோர்ஸுக்குள்ளேயே இருக்குதுன்னா தட் இஸ் நாட் அ குட் சைன் ஃபார் மீ. சார் ரா மெட்டீரியல் சீக்கிரமா ஸ்டோர்ஸ்லேருந்து ஒர்க் ஏரியாவுக்கு போயிடுச்சு, பட் அந்த ரா மெட்டீரியல் அப்படியே ஒர்க் ஏரியாக்குள்ளேயே WIP-ஆ இருக்குதுன்னா தட் இஸ் நாட் குட் சைன் ஃபார் த பிஸ்னஸ். இல்லை சார் WIP கன்வெர்ட் ஆகி ஃபினிஷ் குட்ஸாக மாறிடுச்சு, அந்த ஃபினிஷ் குட்ஸ் அப்படியே கோடவுனில் அப்படியே தங்கி நிற்குதுன்னா தட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் த பிஸ்னஸ். சார் நான் ஃபினிஷ் குட்ஸை சேலும் பண்ணிட்டேன், டெட்டார் எனக்கு கேஷ் தர மாட்டேங்கிறாங்க, then also it is not good for the business. சார் டெட்டார் கிட்ட இருந்து நான் கேஷ் கலெக்ட் பண்ணேன்னா my working capital cycle will be completed, my dear lovable students. ஒரு வாட்டி நான் ரா மெட்டீரியலை வாங்கி அந்த ரா மெட்டீரியலை WIP-ஆ மாற்றி WIP-யை ஃபினிஷ் குட்ஸாக மாற்றி ஃபினிஷ் குட்ஸை டெட்டாஸாக மாற்றி டெட்டாஸ் கிட்ட இருந்து கேஷ் கலெக்ட் பண்ணி ஐதர் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண கேஷை திருப்பி எடுக்கிறது, இல்லைன்னா சார் நான் கிரெடிட்டார்ஸ் கிட்ட இருந்து கடன் வாங்கின கிரெடிட்டார்ஸ்க்கு திருப்பி கொடுக்கறது. திஸ் இஸ் வாட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சைக்கிள் இஸ் ஆல் அபவுட். அப்போ ஆஸ் எ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட், வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ நோ, we are going to analyzing the performance of each area. The first one, stores எப்படின்னு நம்ம அனலைஸ் பண்றது தான் ரா மெட்டீரியல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. அப்போ ரா மெட்டீரியல் எங்க சார் இருக்கும்? ஸ்டோர்ஸில் இருக்கும் சார். அப்போ ஸ்டோர்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்க போறோம். ஏன்னா ஒரு ஆளும் ஒரு காம்போனன்ட்டும் கரெக்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணால் மட்டும்தான் குவிக்காக ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சைக்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். எவ்வளோ சீக்கிரமாக ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சைக்கிள் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம வந்து போட்ட காசை நம்ம திருப்பி எடுத்துக்கலாம். ஸோ என்னோட ஸ்டோர்ஸில் போய் பார்த்தேன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் இருக்கும். எல்லாரும் பிக்சரைஸ் பண்ணுங்க. நம்மளோட ஸ்டோர்ஸில் 3 lakh rupees-ஓட ஸ்டாக் இருக்கு. எப்போ? ஓப்பனிங் ஸ்டாக். தட் மீன்ஸ் இயரோட ஸ்டார்டிங்கில் 3 லட்சம் ரூபாயோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்கு. அட் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல், கண்டிப்பாக நம்ம ரா மெட்டீரியல் கரண்ட் இயர் கன்சம்ஷனுக்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம். அசியூம் தட் 48 lakh rupees we have purchased. Where we would have kept this 48 lakhs? In the stores. இப்போ ஸ்டோர்ஸ்ல டோட்டல் எவ்வளோ ருபீஸோட ரா மெட்டீரியல் இருக்கு? 51 lakhs. தட் மீன்ஸ் நம்ம நினைச்சோம்னா மேக்ஸிமம் கரண்ட் இயர்ல 50 lakh rupees-ஓட ஸ்டாக் வரைக்கும் கன்சியூம் பண்ணலாம். ஆனால் கண்டிப்பாக 51 lakhs நம்ம கன்சியூம் பண்ண மாட்டோம். கன்சியூம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்டோர்ஸ்ல கொஞ்சம் ரா மெட்டீரியல் அங்கே என்னவா தான் இருக்கும்னா closing stock தான் இருக்கும். We are assuming that 9 lakh rupees is the closing stock in the stores. அப்படின்னா 51 lakhs-ஓட ரா மெட்டீரியல் டோட்டல் அவைலபிளாக இருந்துச்சு. அதில் 9 lakh rupees-ஓட க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்குன்னா கேன் வி சே தட் 42 lakhs-ஓட ரா மெட்டீரியல் நம்ம கரண்ட் இயரில் கன்சியூம் பண்ணியிருக்கோன்னு? ஒரு ஸ்டோர்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸுங்கிறது எவ்வளோ ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான். தட் மீன்ஸ் cost of raw material consumed is equal to 42 lakhs. இதுல என்ன விஷயம்? எவ்வளோ ரா மெட்டீரியல் இருந்து எவ்வளோ ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்க்கணும். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு கால்குலேட் த ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் பிகாஸ் ஐ வில் நாட் டேக் ஓப்பனிங் ஸ்டாக், ஐ வில் நாட் டேக் க்ளோசிங் ஸ்டாக், ஐ வில் பி டேக்கிங் த ஆவரேஜ் ஸ்டாக். தட் மீன்ஸ் த்ரூ அவுட் என்னோட ஸ்டோர்ஸ்ல இவ்வளோ ருபீஸோட ரா மெட்டீரியல் நான் கேரி பண்ணியிருக்கேன். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் இஸ் ஈக்குவல் டு 3 lakh. 3 லட்சம் ரூபாயோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் இருக்கு. அட்
closing stock of raw material எண்டில் 9 lakh rupees ஓட raw material. இங்க பாருங்க 3 lakh rupees ஓட raw material ஸ்டார்டிங்ல இருக்குன்னா அது அப்படியே கன்சியூம் ஆகி ஒரு பீரியட்ல அந்த 3 lakh ஜீரோ ஆயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பேன். பர்ச்சேஸ் பண்ண போது நான் வந்து ஸ்டோர்ஸில் உள்ள கொண்டு போய் வச்சிருப்பேன். அந்த பர்ச்சேஸ் பண்ணது த்ரூ அவுட் இருந்திருக்கும். எண்டிலையுமே 9 lakhs இருக்குன்னா ஐ ஆம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் டு சே என்னோட ஸ்டோர்ஸில் 3 lakh rupees ரா மெட்டீரியல் இருக்குன்னு நான் சொல்ல விருப்பப்படலை. என்னோட ஸ்டோர்ஸில் 9 lakh rupees ரா மெட்டீரியல் இருக்குன்னு சொல்ல நான் விருப்பப்படலை. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு சே தட் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்சைடு மை ஸ்டோர்ஸ் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ஆஃப் 6 lakh இஸ் தேர் எவ்ரி டைம். ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ லேக்? 3 lakh. Closing stock எவ்வளோ லேக்? 9 lakh. 3 plus 9 comes to 12 lakh. So total opening stock plus closing stock 12 lakh. Average stock is 6 lakhs. That means by keeping an average stock of 6 lakh, I can say that we have consumed 42 lakh rupees. So calculator எடுங்க. 42 lakhs divided by 6 lakhs comes to 7 times is the raw material turnover ratio. அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஒரு வருஷத்துல 7 வாட்டி ரா மெட்டீரியல் டர்ன் ஓவர் ஆயிருக்குன்னு சொல்லலாம். 7 வாட்டி ரா மெட்டீரியல் டர்ன் ஓவர் ஆயிருக்குன்னா இஃப் திஸ் இஸ் த ஸ்டோர்ஸ் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், we would have purchased, நம்ம முதல்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்போம். we would have kept the raw material in the stores. ஸ்டோர்ஸுக்குள்ள நம்ம ரா மெட்டீரியல் வச்சிருப்போம். then we would have sent the raw material for the consumption to the work area. இப்படிங்கிறது ஒரு டைம். this activity is called as one time. Again purchases. Again we would have, sir, kept the raw material in the stores. Then, sir, we would have consumed. That means send to the work area. This is second time. Like this, in the stores, நம்மளோட raw material turnover ratio ங்கிறது 7 times. 7 times is the raw material turnover ratio. Any area, sir, அதோட turnover ratio increase ஆச்சுன்னா performance நல்லா இருக்குன்னு மீனிங். turnover ratio கம்மியாச்சுன்னா performance கேவலமா இருக்குன்னு மீனிங். we want good performance. I believe that you are able to appreciate or understand raw material turnover ratio. So what is the formula for raw material turnover ratio? Which is nothing but raw material consumed divided by average stock of raw material. எவ்வளோ ரா மெட்டீரியல் நம்ம ஸ்டோர்ஸுக்குள்ள கன்சியூம் பண்ணோம், எவ்வளோ ரா மெட்டீரியல் இருக்க. So that's what raw material consume divided by average stock of raw material. எப்படி raw material consume கண்டுபிடிப்பீங்க? ஆல்ரெடி ஸ்டோர்ஸ்ல எவ்வளோ raw material இருக்கு, add எவ்வளோ raw material நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, அப்போ டோட்டலாக நமக்கு எவ்வளோ raw material கிடைக்கும், மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் raw material, you will get the raw material consumed. My dear lovable students, எப்படி average stock of raw material கண்டுபிடிப்பீங்க? opening stock of raw material plus closing stock of raw material divided by 2, you will get the average stock of raw material. I have measured the performance of storesman, that is called as raw material turnover ratio. Okay. இப்போ ஸ்டோர்ஸ்ல இருந்து அந்த பர்டிகுலர் ரா மெட்டீரியல் ஒர்க் ஏரியாவுக்கு போயிருக்கும். சார் ஒர்க் ஏரியால தான் WIP இருக்கு. ஐ எம் கோயிங் டு see the performance of the work area. ஒர்க் ஏரியாவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் பார்க்க போறேன். That's called as WIP turnover ratio. இங்க பாருங்க சார், we have already studied the cost sheet in our costing, which is direct material, direct labor, direct expense is equal to prime cost. At factory overhead is equal to gross factory cost. Plus or minus WIP is called as the net factory cost or factory cost or works cost as the case may be. So இந்த டைரக்ட் மெட்டீரியல் எங்க இருக்குன்னா ஸ்டோர்ஸ்ல இருக்கும். ஸ்டோர்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸை தான் நம்ம ரா மெட்டீரியல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோன்னு பார்க்குறோம். அந்த ஸ்டோர்ஸுக்குள்ள இருக்கிற ரா மெட்டீரியலை நம்ம ஒர்க் ஏரியாவுக்கு தள்ளி விடுவோம். அந்த ரா மெட்டீரியலுக்கு மேலே நம்ம லேபரை அப்ளை பண்ணுவோம். ரா மெட்டீரியலுக்கு மேலே நம்ம டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸை இன்கர் பண்ணுவோம். அந்த ரா மெட்டீரியலுக்காக நம்ம ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்டை நம்ம இன்கர் பண்ணுவோம். தட் யூ வில் பி கெட்டிங் த கிராஸ் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட். அப்போ எனக்கு ஒர்க் ஏரியாவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் தெரியணும்னா எவ்வளோ சீக்கிரமா வேலை கம்ப்ளீட் ஆகி ஒர்க் ஏரியாலேருந்து கோடவுனுக்கு மூவ் ஆச்சுங்கிறது தான் ஒர்க் ஏரியாவோட பர்ஃபார்மன்ஸ். கரெக்டுங்களா? That means, my dear lovable students, gross factory cost. Gross factory cost na enna? Please connect with the cost sheet. இங்க பாருங்க, this is the gross factory cost. இப்போ நம்ம ஒரு கார் மேனுஃபேக்சர் பண்றதா இருந்தா அந்த காருக்கு ரா மெட்டீரியலே நம்ம 42 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டோம். 42 lakh rupees செலவு பண்ணிட்டோம். அப்போ அதுக்கு மேல லேபர் வரணும், அதுக்கு மேல டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் வரணும், அது கூட ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட்டை நம்ம அப்சார்ப் பண்ணணும். அப்பதான் நமக்கு கிராஸ் ஃபேக்டரி காஸ்ட் கிடைக்கும். அது கண்டிப்பா
கட்டாயமா 42 lakhs விட அதிகமா இருக்கணும். 60 lakh rupees is the gross factory cost. Add opening stock of WIP. இப்போ ஒர்க் ஏரியால லாஸ்ட் பீரியட்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு கம்ப்ளீட் ஆவாம கொஞ்சம் குட்ஸ் அப்படியே இருக்கும். அதுக்கான காஸ்ட்டை நம்ம லாஸ்ட் பீரியட்ல செலவு பண்ணியிருப்போம். தட்ஸ் வாட் 5 lakh rupees. அந்த ஓப்பனிங் WIP ஃபுல்லி கம்ப்ளீட் ஆனது நம்மளோட கரண்ட் பீரியட்லயா இருக்கும். அப்படின்னா இந்த 60 lakh rupees கிராஸ் ஃபேக்டரி காஸ்ட்டுக்குள்ள மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க பாருங்க, கிராஸ் ஃபேக்டரி காஸ்ட்டுக்குள்ள சார் லாஸ்ட் இயரோட க்ளோசிங் WIP சார் பினிஷ் குட்ஸா கன்வெர்ட் பண்றதுக்காக நம்ம காஸ்ட் இன்கர் பண்ணியிருப்போம். தென் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரண்ட் இயர்ல யூனிட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாவே கம்ப்ளீட் பண்றதுக்காக நம்ம காஸ்ட்டை இன்கர் பண்ணியிருப்போம். ஃப்ரெஷ் யூனிட் கரண்ட் இயர்ல நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்போம். இது 100% கரண்ட் பீரியட்ல கம்ப்ளீட் ஆயிருக்காது. அது எனக்கு க்ளோசிங் WIP-யா அப்படியே நிற்கும். அப்படின்னா திஸ் கிராஸ் ஃபேக்டரி காஸ்ட் சார் எதுக்கெல்லாம் நம்ம செலவு பண்றோம்? ஒன்று ரீகால் பண்ணி திங்க் பண்ணி பாரு. லாஸ்ட் இயரோட க்ளோசிங் WIP தான் கரண்ட் இயரோட ஓப்பனிங் WIP. அந்த கரண்ட் இயர் ஓப்பனிங் WIP 100% கரண்ட் இயர்ல கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கான செலவு பண்ண காஸ்ட் இதுக்குள்ள இருக்கும். ஸோ லாஸ்ட் இயர் க்ளோசிங் WIP கன்வெர்ட் பண்றதுக்கான காஸ்ட் இருக்கும். தென் ஃப்ரெஷ் யூனிட்ஸ் கரண்ட் இயர்ல நம்ம ஃப்ரெஷ் யூனிட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்போம். அதுல ஒரு பார்ட் 100% கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கும். அது ஃபினிஷ் குட்ஸா கோடவுனுக்கு போயிருக்கும். இன்னொரு பார்ட் ஃப்ரெஷ் யூனிட்ஸ்ல க்ளோசிங் WIP-யா அப்படியே நிற்கும். இதெல்லாம் சேர்த்து தான் நான் 60 lakh rupees செலவு பண்ணியிருக்கேன். சார் இந்த லாஸ்ட் இயரோட க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல லாஸ்ட் இயர்ல கொஞ்சம் காசு செலவு பண்ணியிருப்பீங்களா? அது கண்டிப்பா இந்த வருஷத்தோட செலவுக்குள்ள இருக்காது. அதனால தான் ஆட் rupees 5 lakh. தட் மீன்ஸ் 65 lakhs இஸ் த டோட்டல் காஸ்ட். இந்த 65 lakhsல மொத்தமுமே கம்ப்ளீட் ஆச்சா, ஃபினிஷ் குட்ஸ் ஆச்சான்னு கேட்டா ஃபினிஷ் குட்ஸ் ஆகல. ஏன்னா கரண்ட் இயர் ஃப்ரெஷ் யூனிட்ஸ் பண்ணதுல இன்னும் கொஞ்சம் என்ன இருக்குன்னா க்ளோசிங் WIP இருக்கு. அதோட வேல்யூ தான் how much lakh? 2 lakh. தட் மீன்ஸ் சார் கரண்ட் இயர்ல ஒர்க் ஏரியால இருந்து கோடவுனுக்கு எவ்வளோ ருபீஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்குன்னு கேட்டா 63 lakhs டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு. சூப்பர் சார். தட் மீன்ஸ் த ஃபேக்டரி காஸ்ட்னா கம்ப்ளீட் ஆகி சார் கோடவுனுக்கு போன குட்ஸோட வேல்யூ தான் 63 lakh. சார் 63 lakhs is the what cost man? Factory cost divided by what is the average stock of WIP. My dear lovable students, உங்ககிட்ட எவ்வளோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் WIP இருந்துச்சு? 5 lakh. இங்க இருக்கு பாருங்க 5 lakh. எவ்வளோ ருபீஸ் தான் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் WIP இருக்கு? 2 lakh. தட் மீன்ஸ் டோட்டலா 7 lakh rupees-ஓட டோட்டல் WIP ஸ்டாக் இருக்கு. I am not interested to take opening stock. I am not interested to take closing stock. I will be taking average stock. So opening stock plus closing stock divided by 2 na. 7 lakhs divided by 2. That comes to 3,50,000 rupees is the average stock. So divided by 3,50,000. Take your calculator, man. 63 lakhs divided by 3,50,000 comes to 18 times is the WIP turnover ratio. Wow, fantastic. அப்படின்னா raw material turnover ratio வரும் 7 times தான். That means raw material வாங்குற ஸ்டோர்ஸ்ல வைக்கிற ஒர்க் ஏரியாக்கு அனுப்புறேன், வாங்குற ஸ்டோர்ஸ்ல வைக்கிற ஒர்க் ஏரியாக்கு அனுப்புறேன். லைக் திஸ் 7 times it has been rotated. ஆனா once the raw material comes to the work area, sir, it is quickly converting into finished goods. Like that ஒரு வருஷத்துல 18 times அது என்ன இருக்குன்னா சுத்தி இருக்கு. That's what the performance of the WIP turnover ratio. சார் ரா மெட்டீரியல் ஸ்டோர்ஸ்ல எல்லாம் நான் ரா மெட்டீரியல் அவ்வளோ நேரம் வைக்க விடுறதில்லை. வருது டக்குன்னு சென்ட் பண்ணிடுறேன். ஒர்க் ஏரியால அதை விட டபுள் ஸ்பீடா மூவ் ஆயிடுது. எல்லாம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு நேரா கோடவுனுக்குள்ள போய் குரங்கு மாதிரி உட்கார்ந்துச்சுன்னா நான் போட்ட காசு வருமா? இல்லை. அங்கிருந்து எவ்வளோ சீக்கிரமா கஸ்டமர் கிட்ட போய் சேருதோ அப்பதான் எனக்கு காசு வரும். தட்ஸ் வாட் ஸ்டாக் turnover ratio, my dear lovable students. Sir, stock turnover ratio, STR. தமிழ்நாட்டில் STR தெரியாத யாருமே இல்லவா? This ratio also called as stock turnover ratio. Establish the relationship. கண்டிப்பா சார் STR-னால ரிலேஷன்ஷிப் தாங்கவா, between the cost of goods sold and the average inventory held during the year. That means உன்னோட கோடவுனுக்குள்ள எவ்வளோ ருபீஸோட ஆவரேஜ் ஸ்டாக் இருக்கு, அதுல இருந்து எவ்வளோ ருபீஸோட குட்ஸை நீ வித்த. வெறும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி கோடவுனுக்குள்ள மட்டும்தான் கொண்டு வைக்கிறியா, இல்ல டக்கு டக்கு டக்குன்னு வெளியே போகுதா அப்படிங்கிறது தான் சார் STR.
That means எப்படின்னா சைன் போடணும் சார். எங்க சார் கோடவுனுக்குள்ள இருந்து. It measures the efficiency which a firm utilize or manages its inventory. Finished goods எப்படி சார் மேனேஜ் பண்றாங்க, finished goods எவ்வளவு சீக்கிரமா கஸ்டமர் கொண்டு போய் சேர்க்கறாங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட STR பொறுத்த வரைக்கும். So what is the formula sir? Cost of goods sold divided by average stock of finished goods. Come on, we are going to critically analyze the godown. Godown குள்ள என்ன இருக்கும்னா cost of production இருக்கும் 80 lakhs. இப்போ நீ காரை மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்ட, இதுல unfinished goods எதுவுமே இல்லை, WIP எதுவுமே இல்லை, ஃபுல்லி ஃபினிஷ்டு கார் கரண்ட் இயர்ல 80 lakh rupees செலவு பண்ணி மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்க. இது 1000 காரா இருக்கலாம், 500 காரா இருக்கலாம், என்ன வேணா இருக்கலாம். அட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷ் குட்ஸ் ஆல்ரெடி நம்மளோட கோடவுனுக்குள்ள கொஞ்சம் கார் நிக்குது, அந்த காரோட காஸ்ட் 8 lakh rupees பை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்போ ஒரு கார் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, ஒரு காருக்கு 8 லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னா 10 கார் டோட்டலா மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்க. டோட்டலா இந்த வருஷம் நீ நினைச்சேனா 11 கார் விற்கலாம். மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லெஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷ் குட்ஸ் நம்பர் கரெக்டா மேட்ச் ஆகுது இல்ல. 4 lakh rupees அரை கார்னு என்னால சொல்ல முடியாது, கார் 2 டயர் மட்டும் கழட்டி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு என்னால சொல்ல முடியாது. 88 lakhs இருந்து 4 lakhs போச்சுன்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் இஸ் 84 lakh. தட் மீன்ஸ் 84 lakh rupees ஓட குட்ஸை கோடவுன்ல இருந்து நான் கஸ்டமருக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன், ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன். ரைட்டா? தட்ஸ் வாட் த காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட். 84 lakhs இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் டிவைடட் பை average stock of finished goods. கோடவுன்ல ஸ்டார்டிங் லெவல் ஆஃப் finished goods இருந்துச்சு 8 lakh. சார் ஆட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் finished goods எண்டில் எவ்வளோ ருபீஸோட finished goods இருக்கு 4 lakh. அப்படின்னா டோட்டலா கோடவுனுக்குள்ள த்ரூ அவுட் த இயர் 12 lakh rupeesோட ஸ்டாக் இருந்துச்சா? I will not take opening stock, I will not take closing stock, I have to take the closing sir average stock. So 12 lakhs divided by 2 na 6 lakh rupees is the average stock of finished goods. So 84 lakhs divided by 6 lakhs comes to 14 times is the finished goods turnover ratio. That means என்னோட டர்னோவர் ரேஷியோவே என்னன்னா, நான் ரா மெட்டீரியல் வாங்கி ஸ்டோர்ஸ்க்குள்ள வச்சா ரொம்ப நாள் இருக்கக்கூடாது, டக்குன்னு அது ஒர்க் ஏரியாக்கு போகணும். ஒர்க் ஏரியாக்கு போச்சுன்னா அது WIP இருந்து ஃபினிஷ் குட்ஸா கன்வெர்ட் ஆகி டக்குன்னு அது கோடவுனுக்கு போகணும். கோடவுன்லயே இருந்துச்சுன்னா அப்பவும் சிக்கல் தான். இட் ஹாஸ் டு பி குவிக்லி மூவ் இன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் கால்ட் அஸ் டெட்டாஸ். தட்ஸ் வாட் டெட்டாஸ் டர்னோவர் ரேஷியோ. Debtors turnover ratio போறதுக்கு முன்னாடி this ratio indicate that how fast inventory is used or sold. எது STR எவ்வளவு சீக்கிரமா வந்து குட்ஸ் வந்து எங்கிருந்து எங்க போகுது, கோடவுன் வந்து கஸ்டமருக்கு போகுது. ஹை ரேஷியோ இஸ் குட். கண்டிப்பா எல்லாமே ஹை ரேஷியோ தான் குட் ஃப்ரம் த வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் த லிக்விடிட்டி அண்ட் வைஸ் வர்சா. பிகாஸ் ஹை ரேஷியோ இருந்துச்சுன்னா டக்கு டக்கு டக்குன்னு சார் கோடவுன்ல இருந்து கஸ்டமருக்கு போய் சேரும். லோ ரேஷியோ would indicate that inventory is not used, inventory is not sold, inventory is lost or stays in a shelf or warehouse for a very long time. That means low ratio காட்டுதுன்னா shelf period of the inventory is very high. நம்ம சீக்கிரமா நம்ம வந்து சென்னையில எல்லாம் டிராஃபிக்ல எல்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா, சில வெஹிக்கிள் அப்படியே சர்ன்னு போயிட்டு டிராஃபிக்ல போய் அப்படியே நிற்பான். போற போக்க பார்த்தாடே எங்கடா போற தம்பி, இவ்வளவு சீக்கிரமா எங்கடா போற அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். நேரா போயிட்டு அங்க போய் நின்று அப்படின்னு போய் கண்ணாடி பார்த்துட்டு இருப்பான், பண்ணாடே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். பா எவ்வளோ சீக்கிரமா ரா மெட்டீரியல் நம்ம வந்து வாங்கி அதை WIP-யா மாற்றி WIP-லேருந்து நம்ம நேராக வந்து கோடவுன்ல கொண்டு வச்சுட்டு சிவனே என்ன நான் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்கேன், நான் கோடவுனுக்குள்ளே இருக்கேன் அப்படின்னா என்ன சார் அர்த்தம்? ஒரு யூஸ் இல்லை சார். கோடவுன்லேருந்து எவ்வளோ சீக்கிரமா டெட்டார் கிட்ட போதோ அப்படிங்கிறது நீ அதுதான் டெட்டாஸ் டர்னோவர் ரேஷியோ. தட் மீன்ஸ் எவ்வளோ சீக்கிரமா நீ உன்னோட சார் கோடவுன்ல இருந்து டெட்டாரை கண்டுபிடிக்கணும். ஜெஸ்ஸியை கண்டுபிடிக்க போறோம் வா. அப்ப ஜெஸ்ஸியை மாதிரி இருக்கிற ஒரு டெட்டாரை நம்ம எப்ப கண்டுபிடிக்கிறோமோ அப்பதான் நம்மளோட குட்ஸ் எங்க போய் சேரும்னா சார் டெட்டார் கிட்ட போய் சேரும். சார் இன் கேஸ் firm sells goods on credit, the realization of the sales revenue is delayed and the receivables are created. கண்டிப்பா கேஷ் சேல்ஸ் பண்ணேனா இன்னைக்கு வித்தா இன்னைக்கு காசு, இன்னைக்கு வித்தா இன்னைக்கு காசு, இன்னைக்கு வித்தா இன்னைக்கு காசு. இதே இது நீ கிரெடிட் சேல் பண்ணேனா தலைவர் என்ன சொல்லுவார்னா, யாரு நம்ம வித்த ஆளு, சார் நீங்க பொருளை கொடுங்க நான் கடையில வைக்கிறேன், எங்கிட்ட கஸ்டமர் யாராவது வந்து வாங்கட்டும், அப்ப எனக்கு காசு வரும், அப்புறம் உங்களுக்கு காசு தரேன். அதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு 30 days 60 days 90 days டைம் கொடுத்து தான் ஆகணும். The cash is realized from these receivables later on. இப்ப காசு வராது, ஃபியூச்சர்ல தான் காசு வரும். The speed with which these receivables are collected affect the liquidity position of the firm. இன்னைக்கு வித்துட்டு ஒரு 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு காசு வரும்னா ஐதர் நாம் போட்ட காசு நக்கிட்டு போயிடும், இல்ல அங்க கிரெடிட்டார் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஐயா உங்களுக்கு நான் ரா மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணிட்டேனே
லேபரர்ஸ் கேட்குறாங்க, ஐயா அவர் சப்ளை பண்ண ரா மெட்டீரியலுக்கு மேலே நாங்கள் வேலை செஞ்சோமே, ஓவர் ஹெட், ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட், கரண்ட் பில் எல்லாம் வந்து இப்படி கழுத்தை நிறுத்தி சீக்கிரமா பே பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி நிற்கிது. சீக்கிரமா காசு குடியா, அப்புறம் அவங்க எல்லாருக்கும் நான் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் சார். த டெட்டாஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ த்ரோ லைட் ஆன் த கலெக்ஷன் அண்ட் கிரெடிட் பாலிசி ஆஃப் த ஃபார்ம். Sir, it measures the efficiency with which the management is accounts receivable. அப்ப நம்ம எப்படி டெட்டாரோட எஃபிஷியன்சி நம்ம கலெக்ட் பண்ணுவோம்னா, நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா, கிரெடிட் சேல்ஸ் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் அக்கவுண்ட்ஸ் ரிசீவபிள். இங்க பாரு சார், ஆவரேஜ் அக்கவுண்ட்ஸ் ரிசீவபிள். அப்ப நம்ம ஏஆர் ரஹ்மானை பார்க்க போறோம். ஏஆர் ரஹ்மான் ஓப்பனிங் அக்கவுண்ட்ஸ் ரிசீவபிள். நமக்கு டோட்டலா ஃபர்முக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் காசு வர வேண்டி இருந்துச்சு. பல ஆளுகள் கிட்ட இருந்து 10 லட்சம் ரூபாய் காசு வர வேண்டி இருந்துச்சு. இந்த வருஷம் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா 1 கோடிக்கு சேல் பண்ணியிருக்கோம் சார். 1 கோடி அப்பு, இந்த இத்து போன வாழைத்தண்டுக்கு 1 கோடி அப்பு 1 கோடிக்கு நம்ம சேல் பண்ணியிருக்கோம். அப்ப டோட்டலா 1 கோடி 10 லட்சம் நம்ம காசு வர வேண்டியிருக்கு. அதுல எண்டிங்ல பார்த்தேன்னா இன்னும் 15 lakhs வரணும்னா நம்ம டெட்டார் கிட்ட இருந்து 95 lakhs கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு மீனிங். That means நான் cash flow statement as per AS3 direct method போட்டேன்னா what is a collection from debtors ன்னு எழுதலாம். இப்போ நான் டீச்சர் மாறிட்டேன், ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் நான் டீச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு என்ன தெரியணும்னா இந்த வருஷத்துல நீ எவ்வளோ டோட்டலா கிரெடிட் சேல் பண்ண? 1 கோடி ரூபாய் டோட்டலா கிரெடிட் சேல் பண்ண. 1 கோடி ரூபாய் டோட்டலா கிரெடிட் சேல் பண்ணி 1 கோடியும் கலெக்ட் பண்ணிட்டியா? இல்ல ஏதாவது பெண்டிங் இருக்கா? பெண்டிங் இருக்கு. ஓப்பனிங் அக்கவுண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் 10 லட்சம் ரூபாய் அவங்க எனக்கு ஸ்டார்டிங்ல தரணும். எண்டிங் பார்க்கும்போது 15 லட்சம் ரூபாய் தரணும். அப்படின்னா சார் டோட்டலா 25 லட்சம் ரூபாய் தரணும். we will not take the opening accounts receivable, we will not take the closing accounts receivable, we will be taking only the average accounts receivable, which is 25 lakhs divided by 2, 12,50,000 rupees is the average accounts receivable. That means 1 கோடி 2, 4, 6, 7 divided by 12,50,000 8 times is the debtors turnover ratio. That means நான் 8 வாட்டி நான் கிரெடிட் சேல் பண்ணி கலெக்ஷன் வாங்கின மாதிரி, கிரெடிட் சேல் பண்ணி கலெக்ஷன் வாங்கின மாதிரி, கிரெடிட் சேல் பண்ணி கலெக்ஷன் வாங்கின மாதிரி 8 வாட்டி அது ரொட்டேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்பதான் வராரு நம்மளு சார் கிரெடிட்டாஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. இது எல்லாமே இவர்கிட்ட இருந்து ஆரம்பிச்சிச்சு. ஏன்னா இவர் தான் எனக்கு ரா மெட்டீரியல் கொடுத்தாரு. இப்போ நான் டெட்டாருக்கு பொருளை வித்திருக்கேன், அவர்கிட்ட இருந்து கேஷை வாங்கி நான் கிரெடிட்டாருக்கு பணத்தை திருப்பி கொடுக்கணும். அப்படின்னா பிசினஸ். This ratio is calculated on the same lines as the receivable turnover ratio calculated. It measures how fast a company make payment to its creditors. எவ்வளோ சீக்கிரமா நம்ம கிரெடிட்டாருக்கு பே பண்றோங்கிறது தான் கிரெடிட்டாஸ் டர்ன் ரேஷியோ. எவ்வளோ சீக்கிரமா நம்ம டெட்டாஸ் கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்றோங்கிறது தான் டெட்டாஸ் டர்ன் ரேஷியோ. It show the velocity of payable payment by the firm. எப்படி சார் கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் அக்கவுண்ட்ஸ் பேயபிள். மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நான் பர்ச்சேசஸ் வரும் ரா மெட்டீரியல் மட்டும் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன். ஆனால் நான் டெட்டாருக்கு விற்கிறது ரா மெட்டீரியலாக இருக்காது, அது ஃபினிஷ் குட்ஸாக இருக்கும். அப்போ அதுக்குள்ள லேபர் இருக்கும், அதுக்குள்ள ஓவர் ஹெட் இருக்கும், அதுக்குள்ள காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இருக்கும், அதுக்குள்ள செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட் இருக்கும், அதுக்குள்ள ப்ராஃபிட் இருக்கும். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். லோ கிரெடிட்டாஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ரிஃப்ளெக்ட் liberal credit terms granted by the supplier. அதாவது கிரெடிட்டாஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ரொம்ப கம்மியா இருக்குன்னா அந்த சப்ளையர் உன்னோட மாமனாரா இருக்கான்னு மீனிங். அவர் மட்டும்தான் அவ்வளோ லிபரல் கிரெடிட் டர்ம்ஸ் கொடுப்பாரு. மிச்சவங்களா பொருளை கொடுத்தா 30 days 60 days 90 days டக்குன்னு காசை கொடுறான்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் ஹை ரேஷியோ ஷோஸ் தட் அக்கவுண்ட்ஸ் ஆர் செட்டில் ராபிட்லி. அப்படின்னா நீ குவிக்கா யார்கிட்ட இருந்து காசு வாங்கணும்னா உன்னோட டெட்டாஸ் கிட்ட இருந்து காசு வாங்கணும். இங்க பாரு, ஓப்பனிங் அக்கவுண்ட்ஸ் பேயபிள் ஸ்டார்டிங்ல நான் கிரெடிட்டாருக்கு 12 lakh rupees கொடுக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு. இந்த வருஷம் நான் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் 48 lakhs பண்ணியிருக்கேன் நான். இது வெறும் ரா மெட்டீரியலோட கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் 48 lakhs. சார் இங்க நம்ம ஸ்டோர்ஸ்ல தானே நம்ம வந்து ரா மெட்டீரியல் வச்சிருப்போம். மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சார் பர்ச்சேசஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் 48 lakhs. ஓ நீங்க அப்படி வரீங்களா? அப்படிதான் வரேன். அந்த ஸ்டோர்ஸ்ல வச்ச என்டையர் 48 lakhsமே கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம். தட் மீன்ஸ் டோட்டலா 60 லட்சம் ரூபாய் நான் கொடுக்கணும் கிரெடிட்டாருக்கு. அதுல எண்டுல பார்க்கும்போது இன்னுமே நான் 4 லட்சம் ரூபாய் பே பண்ண வேண்டி இருக்குன்னா கரண்ட் இயர்ல நான் 56 lakhs பே பண்ணி இருக்கனா? மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தட் இஸ் irrelevant. சார் எவ்வளோ ருபீஸ் என்னோட ஆவரேஜ் அக்கவுண்ட்ஸ் பேயபிள்? ஸ்டார்டிங்ல 12 லட்சம் கொடுக்க வேண்டி இருந்துச்சு, எண்டிங்ல 4 லட்சம் தரணும், டோட்டலா 16 லட்சம். 16 லட்சம் டிவைடட் பை 2ன்னு போட்டா சார் 8 லட்சம் ரூபாய் இஸ் த ஆவரேஜ்.
That means, my dear lovable students, what is the credit purchases? 48 lakhs is the credit purchases. What is the average accounts payable? Sir, 8 lakhs. So 48 lakhs divided by 8 lakh mean 6 times is the creditors payment period. Creditors turnover ratio is 6 times. That means நான் வாங்குறேன் காசு கொடுக்குறேன் வாங்குறேன் காசு கொடுக்குறேன் வாங்குறேன் காசு கொடுக்குறேன் 3 வாட்டி ஆயிடுச்சு. வாங்குறேன் காசு கொடுக்குறேன் வாங்குறேன் காசு கொடுக்குறேன் வாங்குறேன் காசு கொடுக்குறேன் தொண்டை வலிக்குது சார். இப்படி 6 வாட்டி ஆகிறதுக்குள்ள இயர் கம்ப்ளீட் ஆயிடுது மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதை தான் நீ என்னன்னு சொல்லுவேன்னா கிரெடிட்டாஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோன்னு சொல்லுவேன். அப்போ நீ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நேரா ரா மெட்டீரியல் ஐதர் ஓன் கேஷ் போட்டு நீ வாங்கியிருக்க, வாங்கி ஸ்டோர்ஸ்லேயே வச்சிருக்கேனா பிஸ்னஸ் ஆகுமா? இல்லையா கண்ணா. அந்த ரா மெட்டீரியல் நீ WIP-யா மாத்தணும். WIP-யா மாத்தினா மட்டும் பத்தாது, அதை நீ வந்து கோடவுன்ல கொஞ்ச நாள் ஸ்டே பண்ணணும். கோடவுன்லயே இருந்தா பிசினஸ் ஆகாது, அதை நீ வந்து டெட்டாரை பார்த்து வைக்கணும். டெட்டார் கிட்டயே அவன் தர வேண்டி இருந்தா மட்டும் பிசினஸ் ஆகாது. அவன்கிட்ட இருந்து கேஷ் கலெக்ட் பண்ணி ஐதர் நீ இன்வெஸ்ட் பண்ண கேஷை ரெக்கவர் பண்ணணும், இல்ல யாரெல்லாம் நமக்கு வந்து கடன் கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் நம்ம திருப்பி பே பண்ணணும். தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் working capital cycle. That means sir நம்ம flow of the business அப்படின்னு கேட்டேன்னா raw material WIP-யா மாத்தணும், WIP-ய finished goods-ஆ மாத்தணும், finished goods-அ debtors-ஆ மாத்தணும், debtors கிட்ட இருந்து cash வாங்கணும், cash-அ creditors-க்கு நீ திருப்பி pay பண்ணணும். That means these all are current asset and creditors are current liability. So current asset minus current liability is equal to working capital. That's what working capital turnover ratio. ஐயோ அழகு. It means how effective a company is generating sales for every rupee of working capital put to use. நான் என்ன பார்க்க போறேன்னா இவ்வளோ rupees as an owner நான் வந்து working capital இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் இல்லையா, ஒரு ரூபாய் working capital இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கும் எவ்வளோ rupees turnover எடுத்துட்டு வரேன். It is calculated as follows, my dear lovable students. Turnover divided by working capital. Higher the ratio, more efficiency is the utilization of working capital in generating sales. Even நான் 1 லட்சம் ரூபாய் working capital போட்டிருக்கேன், net working capital 1 லட்சம் ரூபாய் என் காசு போட்டிருக்கேன், 5 லட்சம் ரூபாய் சேல்ஸ் நான் ஜெனரேட் பண்றேன்னா I can happily say that 5 times is my working capital turnover ratio. A very high working capital turnover ratio indicates that company needs to raise additional working capital for the future needs. working capital turnover ratio ரொம்ப அதிகமா இருக்குன்னா இன்னும் அதிகமான டக்குன்னு டர்னோவர் வந்துட்டு இருக்கு. அப்போ working capital இன்னும் அதிகமா போட்டு business இன்னும் அதிகமா ஜெனரேட் பண்ணும். working capital turnover ratio is further segregated into inventory turnover ratio and debtors turnover ratio, creditors turnover ratio, because inventory குள்ளேயே 3 இருக்கு. raw material turnover ratio, inventory குள்ளேயே WIP turnover ratio, inventory குள்ளேயே finished goods turnover ratio plus debtors turnover ratio minus creditors turnover ratio, you will get the working capital turnover ratio. Sir, average of total asset, average of fixed asset, current asset, net asset, working capital also can be taken in denominator of the above ratio. மேல எல்லாத்துலயுமே நீ வந்து average கூட நீ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எடுத்துக்கலாம் my dear lovable students. That's what they are talking about. I hope that you are able to appreciate or understand what we are talking with you. Super sir. Fixed asset turnover ratio. Sir, fixed asset turnover ratio na நான் இவ்வளோ rupees fixed asset invest பண்ணியிருக்கேன், அந்த ஃபிக்ஸட் அசெட்டுக்கு எவ்வளோ ருபீஸ் டர்ன் ஓவர் எடுத்துட்டு வந்தேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் 5 lakh rupees-ஓட ஃபிக்ஸட் அசெட் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். 5 lakh rupees-ஓட ஃபிக்ஸட் அசெட்டை வச்சு 60 lakh rupees நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா டர்ன் ஓவர் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். அப்படின்னா 60 divided by 5 na 12 times is my fixed asset turnover ratio. அதோட மீனிங் என்ன? 1 ரூபாய் ஃபிக்ஸட் அசெட்னா அதோட 12 மடங்கு நான் சேல்ஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். happy. That's what turnover divided by fixed asset. High fixed asset turnover ratio indicate efficient utilization of the fixed asset in generating sales. A firm whose plant and machinery are old may show a high fixed asset ratio than the firm which has purchased them recently. கண்டிப்பா இல்லையா? இப்போ என்னோட fixed asset வந்து killed-னு வெச்சுக்கோ, old-னு வெச்சுக்கோ, கண்டிப்பா net fixed asset-ஓட வேல்யூ ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அப்ப இதை பேஸ் பண்ணி நீ சேல்ஸை கம்பேர் பண்ணேன்னா ரொம்ப அதிகமான டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ காட்டும். ஆனால் இப்போதான் நான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கேன்னா கண்டிப்பாக ஃபிக்ஸட் அசெட்டோட வேல்யூ ரொம்ப என்னவா இருக்கும்னா அதிகமாக இருக்கும். டினாமினேட்டர் அதிகமாக இருக்கும். டினாமினேட்டர் அதிகமான ரேஷியோ கம்மியாகும், நியூமரேட்டர் அதிகமான ரேஷியோ அதிகமாகும். சூப்பர் சார். நெக்ஸ்ட் ஒன் கேபிட்டல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. இங்க பாருங்க, நான் இவ்வளோ கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். டோட்டலா 100 lakh rupees கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். 100 lakh rupees கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணி 500 lakh rupees நான் பிசினஸ் டர்ன் ஓவர் எடுத்துட்டு வரேன்னா கேபிட்டலோட 5 times நான் டர்ன் ஓவர் எடுத்துட்டு வரேன் தானே மீனிங். சின்ஸ் நெட் அசெட் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு, கண்டிப்பா அசெட் மைனஸ் லைபிலிட்டி நெட் அசெட் எனக்கு கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு, இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் கேபிட்டல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ.
This ratio indicates the firm's ability to generate sales, cost of goods sold per rupee of the long-term investment. Higher the ratio, more efficient is the utilization of owners and long-term creditors fund is what the discussion is all about. That means நம்ம turnover ratio பத்தி பேசுறோம். என் கூட என்ன சார் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. எந்தெந்த turnover ratio பத்தி நம்ம பேசணும்? Number 1 raw material turnover ratio பத்தி நம்ம பேசணும். Number 2 WIP turnover ratio பத்தி நம்ம பேசணும். Number 3 sir finished goods turnover ratio பத்தி நம்ம பேசணும். Number 4 debtors turnover ratio பத்தி நம்ம பேசணும். Number 5 sir creditors turnover ratio பத்தி நம்ம பேசணும். Creditors turnover ratio அப்புறம் working capital turnover ratio பத்தி பேசணும். Working capital turnover ratio பத்தி பேசணும். Sir after working capital turnover ratio fixed asset turnover ratio பத்தி பேசணும். After fixed asset turnover ratio sir capital turnover ratio பத்தி பேசணும். Right? These are the turnover ratios we have talked till now. My dear lovable students, எப்படி சார் நம்ம பேசணும்? ரா மெட்டீரியலோட பர்ஃபார்மன்ஸை நீங்க பார்க்கணும்னா சார் ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம் ஸ்டோர்ஸுக்குள்ள எவ்வளோ ருபீஸோட ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம் ஆயிருக்கு டிவைடட் பை ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல். Are you all really with me? WIP na factory cost divided by average stock of WIP. Am I right, sir? Yes, sir. Sir, finished goods turnover ratio na cost of goods sold divided by average stock of finished goods. Right, sir. Debtors turnover ratio na credit sales divided by average accounts receivable. Creditors turnover ratio na credit purchase divided by average accounts payable. Working capital turnover ratio na turnover divided by working capital. Sir, fixed asset turnover ratio na turnover divided by fixed asset. Sir, creditors turnover ratio capital turnover ratio is equal to turnover divided by capital employed. My dear lovable students, இங்க பாருங்க இவ்வளோ கேபிட்டல் போட்டிருக்கேன் எவ்வளோ டர்ன் ஓவர், இவ்வளோ ஃபிக்ஸட் அசெட் இருக்கு எவ்வளோ டர்ன் ஓவர், இவ்வளோ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இருக்கு எவ்வளோ டர்ன் ஓவர். ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? எப்பவுமே நான் 1 லட்சம் ரூபாய் ஃபிக்ஸட் அசெட் போட்டால் டர்ன் ஓவர் 1 லட்சத்தோட அதிகமாக இருக்கணுமா கம்மியாக இருக்கணுமா? நீங்களே சொல்லுங்க. நீங்களே சொல்லுங்க. டர்ன் ஓவர் அதிகமாக இருக்கணுமா கம்மியாக இருக்கணுமா? நான் 1 லட்சம் ரூபாய் ஃபிக்ஸட் அசெட் போட்டால் டர்ன் ஓவர் அதிகமாக இருக்கணுமா கம்மியாக இருக்கணுமா? மோராக இருக்கணும். அதனால தான் நியூமரேட்டரில் டர்ன் ஓவர் வருது. ஏன்னா ரேஷியோவில் எப்பவுமே நியூமரேட்டரில் பெரிய நம்பரும் சின்ன நம்பர் டினாமினேட்டரில் வரணும். சார் இவ்வளோ கேபிட்டல் போட்டிருக்கேன் எவ்வளோ டர்ன் ஓவர் வந்திருக்கு, அப்போ கேபிட்டலை விட அதிகமாக டர்ன் ஓவர் இருக்கணும். இவ்வளோ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் போட்டிருக்கேன் எவ்வளோ டர்ன் ஓவர் வந்திருக்கு. தட்ஸ் வாட் த டர்ன் ஓவர் ரேஷியோஸ் இஸ் ஆல் அபவுட். சிலவங்களுக்கு டைம்ஸில் சொன்னால் பிடிக்காது, சிலவங்களுக்கு அதை ஹோல்டிங் பீரியடில் சொல்லணும். ஹோல்டிங் பீரியட்னா இப்போ நான் ரா மெட்டீரியல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ உங்களுக்கு போட்டு காட்டினேன்ல, ஒன்றுமே இல்லை. என்னோட ஸ்டோர்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரா மெட்டீரியல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ 7 டைம்ஸ்னு சொன்னேன். அப்படியும் சொல்லலாம். இல்லைனா கால்குலேட்டர்ல 365 டிவைடட் பை 7 போடுங்க. 365 டிவைடட் பை 7னா 52 டேஸ் அப்படியும் சொல்லலாம். ஒரு வாட்டி ரா மெட்டீரியலை பர்ச்சேஸ் பண்ணி நான் ஸ்டோர்ஸுக்குள்ள வச்சேன்னா கன்சம்ஷன் ஆகிறதுக்கு 52 டேஸ் ஆகுது. 52 டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் அது ஒரு வாட்டி கன்சியூம் ஆகுது. அப்படி 7 வாட்டி கன்சியூம் ஆகிறதுக்குள்ள அந்த வருஷம் வந்துருது. தட்ஸ் வாட் த ரா மெட்டீரியல் ஹோல்டிங் பீரியட் இஸ் ஆல் அபவுட். அப்ப எப்படி நீங்க ரா மெட்டீரியல் ஹோல்டிங் பீரியடை கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? ஆவரேஜ் இன்வென்டரி ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டர் ஆக்கிருங்க. டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டர் ஆக்கிருங்க. ஆவரேஜ் இன்வென்டரி ஆஃப் ரா மெட்டீரியல். மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எவ்வளவு நம்மளோட ஆவரேஜ் இன்வென்டரி ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்? Average inventory of raw material is opening inventory plus closing inventory divided by 2. For our easy classroom discussion, give me 1 minute time, man. Sir, இங்க ஒரு tab open பண்ணிக்கிறேன். சார் இதுல இந்த பழைய raw material turnover ratio இங்க பார்த்து சொல்லுங்க நீங்க. Which is average is 6 lakh rupees. That's what the average inventory of the raw material. Correct? 6 lakh rupees is the average inventory of raw material divided by average raw material consumed per day. ஒரு வருஷத்துல நீங்க ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம் 42 லேக், 42 லட்சம் ரூபாய் ஒரு வருஷத்துல கன்சியூம் பண்ணா டிவைடட் பை 365 அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா 42 lakhs divided by 365 which is 11,506. அப்படின்னா கால்குலேட்டர்ல 6 lakhs divided by 11,506 அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா 52 days is the raw material holding period. இதோட மீனிங் என்ன? நான் ஒரு வாட்டி ரா மெட்டீரியல் வாங்கி ஸ்டோர்ஸ்ல வச்சேன்னா 52 days ரா மெட்டீரியல் எங்க இருக்கு? ஸ்டோர்ஸ்ல இருக்கு. So I can fill here with regard to the holding period. That's what the second set of formula, because this is A, this is N and this is M. What is the second set? Sir, average stock of raw material
divided by, my dear lovable students, sir, raw material consumed per day, that is total raw material consumption divided by 365. appreciate பண்றீங்களா சார்? எப்படி சார் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம் பர் டே எப்படி சார் கண்டுபிடிப்பீங்க? ஒண்ணுமே இல்ல, டோட்டல் ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம்ட் இன் இயர் டிவைடட் பை 365, which is nothing but 42 lakhs ஓட ரா மெட்டீரியல் ஒரு வருஷத்துல கன்சியூம் பண்ணிருக்கீங்க. டிவைடட் பை 365 போட்டீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம் பண்ணிருக்கீங்கன்னு வரும். அந்த இல்லைனா ரா மெட்டீரியல் ஹோல்டிங் பீரியட் நீங்க மந்த்ஸ்ல சொல்லலாம், வீக்ஸ்ல சொல்லலாம், டேஸ்ல சொல்லலாம். மந்த்ஸ்ல சொன்னீங்கன்னா 12 டிவைடட் பை ரா மெட்டீரியல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. ஒண்ணுமே இல்ல, 12 டிவைடட் பை, உங்களுக்கு ஆன்சர் எவ்வளோன்னு வந்துச்சு? 7 டைம்ஸ்னு வந்துச்சு. கால்குலேட்டர் போடுங்க. 12 டிவைடட் பை 7 போட்டீங்கன்னா which you can say that 1.71 months அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்ல 52 weeks divided by raw material turnover ratio, which is 52 divided by 7 னா 7.42 weeks னு சொல்லலாம். இல்ல உங்களுக்கு டேஸ்ல வேணும்னா 365 divided by 7 போட்டீங்கன்னா then also 52 னு சொல்லலாம். That 52 also here also 52 days you are getting. That means it can be expressed in either sir monthsல சொல்லலாம், weeksல சொல்லலாம், டேஸ்ல சொல்லலாம். monthsல சொன்னீங்கன்னா 12 divided by raw material turnover ratio, weekல சொன்னீங்கன்னா 52 divided by raw material turnover ratio, daysல சொன்னீங்கன்னா 365 divided by raw material turnover ratio. That's it with regard to the raw material turnover ratio along with the holding period. All the formula we are writing in one table, man. I believe that this is very useful for you. I'm moving into the WIP turnover ratio. WIP turnover ratio ல நம்ம வந்து சார் ஒர்க் ஏரியாவோட பர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்தோம். நவ் எவ்வளோ பீரியட் WIP ஒர்க் ஏரியால ஸ்டே பண்றதுன்னு பார்க்கறது தான் WIP ஹோல்டிங் பீரியட். சார் which is average stock of WIP. இங்க வாங்க, what is your average stock of WIP? 3,50,000 rupees is the average stock of WIP. So 3,50,000 divided by what is the average factory cost per day? What is your factory cost? 63 lakh. That means 63 lakhs divided by 365. My dear lovable students, 63 lakhs divided by 365 na ஒரு நாளைக்கு நான் 17,260 rupees செலவு பண்றேனா, அப்ப 3,50,000 divided by 17,360, 3,50,000 divided by 17,360 comes to 20.27 days. அதாவது நான் ரா மெட்டீரியலை ஒர்க் ஏரியா காமிச்சேன்னா 20.27 டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகி வெளியே கோடவுனுக்கு வருதுன்னு மீனிங். எப்படி சார் நீங்க ஃபேக்டரி காஸ்ட் பர் டே கண்டுபிடிப்பீங்க? which is factory cost divided by number of days in an year. That's it, my dear lovable students. அப்ப சொல்லுங்க, average stock of WIP divided by average factory cost per day or factory cost per day. Factory cost per day, or rather உங்களுக்கு மந்த்ஸ்ல வேணும்னா 12 divided by WIP turnover ratio. வீக்ல வேணும்னா பார்ட்டிசிபேட் 52 divided by WIP turnover ratio. டேஸ்ல வேணும்னா 365 divided by WIP turnover ratio. That's it with regard to the WIP turnover ratio. அதுதான் கீழ மந்த்ஸ்ல 12 divided by WIP turnover ratio, 52 divided by WIP turnover ratio, 365 divided by WIP turnover ratio. I hope that you are able to appreciate or understand. Examல sometimes inventory velocity னு சொல்லுவாங்க, debtors velocity னு சொல்லுவாங்க. Velocity indicates period for which revenue from operation can be generated with the help of average inventory maintained and is expressed in terms of period. எவ்வளோ பீரியட் நான் வந்து என்ன சார் என்னால இன்வென்ட்ரி ஜெனரேட் ரெவென்யூ ஜெனரேட் பண்ண முடியும்? இன்வென்ட்ரி வெலாசிட்டி இஸ் நத்திங் பட் ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி, என்னோட கோடவுனுக்குள்ள எவ்வளோ இன்வென்ட்ரி இருக்கு டிவைடட் பை average cost of goods sold per day. எவ்வளோ இன்வென்ட்ரி, எவ்வளோ சார் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் பர் டே எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் ஃபார் an year divided by number of working days in an year. What is average inventory? நம்ம ஆல்ரெடி வந்து STR கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். நம்மளோட ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி வாஸ் how much lakh? 6 lakhs. என்னோட கோடவுனுக்குள்ள ஆவரேஜா 6 lakh rupees ஓட ஃபினிஷ் குட்ஸ் இருக்கா? divided by what is the cost of goods sold? Total 84 lakhs. That means 84 lakhs divided by 365. ஒரு நாளைக்கு நான் விற்கிற பொருள் 6 லட்சம் ரூபாயோட பொருள் எனக்கு எங்க இருக்குன்னா கோடவுனுக்குள்ள இருக்கு. ஒரு நாளைக்கு நான் வந்து விற்கிற பொருளோட வேல்யூ அப்படிங்கிறது சார் 23,013 அப்படின்னு வருது. அப்படின்னா 6 lakhs divided by 23,013 26 days the finished goods is stayed inside the godown அப்படின்னு சொல்றோம். இதை நம்ம இப்படியும் கால்குலேட் பண்ணலாம். 12 divided by ஆல்ரெடி நம்ம இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் 14. சார் 12 divided by 14 சார் which is 0.85 months
அதுக்குள்ள போய் உட்காருது. 52 divided by 14, 52 divided by 14 னா 3.71 weeks எங்க இருக்கு? கோடவுனுக்குள்ள இருக்கு. 365 divided by 14 னா exactly 26 days the inventory is there. Like that also you can calculate. You can fill this table, man. Sir, finished goods turnover ratio is equal to average stock of finished goods divided by cost of goods sold per day. They are same. 12 divided by STR or 52 divided by STR or 365 divided by STR. By that way you can complete that. Debtors turnover ratio, I am coming, man. Debtors turnover ratio, we will say that debtors collection period illena debtors velocity. Debtors collection period or debtors velocity. Debtors collection period measures the average number of takes it takes to collect a trade receivable. இன்னைக்கு நான் credit sale பண்ணனா எத்தனை நாள் எனக்கு காசு வரும் debtor கிட்ட இருந்து. This ratio is also referred to as a number of days of receivable and number of days sales in receivable. In determining the credit period, debtors turnover and average collection period provide a unique guidance. ஒண்ணும் இல்ல, average trade receivable divided by average credit sales per day. நம்ம எக்ஸாம்பிள் எவ்வளவு சார்? average trade receivable was 12,50,000. அப்ப 12,50,000 ரூபாய் நமக்கு டெட்டார் கிட்ட இருந்து வரணும். எத்தனை நாளோட சேல் சேர்ந்து இது 12,50,000 ரூபாய்? அதான் மேட்டர். ஒரு வருஷத்துல நான் டோட்டலா 1 கோடி ரூபாயோட சேல் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா? அப்ப 1 கோடி டிவைடட் பை 365 னா 2 4 6 7 டிவைடட் பை 365 னா ஒரு நாளைக்கு நான் 27,397 ரூபீஸோட சேல் பண்றேன். இன்னும் எனக்கு 12,50,000 ஓட ரிசீவபிள் இருக்குன்னா this 12,50,000 divided by 27,397 comes to எனக்கு 45 days ஓட debtor collection period இருக்கு. இன்னைக்கு நான் கிரெடிட் சேல் பண்ணனா 45 நாளைக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு வந்து காசு வரும் டெட்டார் கிட்ட இருந்து. This can be find out by 12 divided by debtors turnover ratio, 52 divided by debtors turnover ratio or 365 divided by debtors turnover ratio. We already got debtors turnover ratio as 8 times. So 365 divided by 8 comes to 45 days. Exactly we are getting that way also you can update here, man. Debtors turnover ratio is equal to average accounts receivable divided by credit sales per day. 12 divided by DTOR, 52 divided by DTOR and 365 divided by DTOR. By that way you can fill it. Now I'm coming to the creditors turnover ratio. Creditors turnover ratio or average debt period or creditors payment period. எத்தனை நாளைக்கு நம்ம கிரெடிட்டாருக்கு காசு தரோம்? Sir, firm can compare that what credit period it received from the supplier and what it offered to the customer. எனக்கு என்னோட கிரெடிட்டார் எவ்வளவு நாள் கடன் தராங்க, நான் என்னோட டெட்டாருக்கு எவ்வளவு நாள் கொடுக்குறேன். Also it can compare the average credit period offered to customer in the industry to which belongs. நான் என் டெட்டாருக்கு 100 நாள்ல காசு தந்தா போதும் சொல்றேன். ஆனா என் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற எல்லாருமே 50 நாளே காசு வாங்கிடுறாங்க. அப்படின்னா என்னோட பாலிசி ரொம்ப லிபரலா இருக்கு. நிறைய பேட் டெட் ஆகி காசு வராம போக என்ன இருக்குன்னா வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ஆவரேஜ் டெட் பேமெண்ட் பீரியட், ஆவரேஜ் ட்ரேட் பேயபிள்ஸ் பாருங்க. நம்மளோட ஆவரேஜ் ட்ரேட் பேயபிள்ஸ்ங்கிறது how much lakh? 8 lakh my dear lovable students. 8 லட்சம் ரூபாய் ஆவரேஜா நான் பே பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஒரு நாளும் நான் எவ்வளவு கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ்னா டோட்டலா 48 lakhs பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கேனா. சோ 48 lakhs divided by 365. சோ 48 lakhs divided by 365 னா ஒரு நாளைக்கு 13,150 ரூபீஸோட கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் பண்றேன். அப்ப இன்னும் 8 lakh rupees பே பண்ணணும்னா 8 lakhs divided by 13,150 comes to 60 days is the creditors payment period. கிரெடிட்டார் கிட்ட இருந்து ரா மெட்டீரியல் வாங்கினா 60 நாள்ல நான் உங்களுக்கு காசு கொடுத்தாகணும். ஆனா என்னோட டெட்டார் சார் 45 டேஸ்ல காசு தந்துருவாங்க. சூப்பர்ல. இன்னைக்கு நான் கிரெடிட் சேல் பண்ணா 45 டேஸ்ல எனக்கு காசு வந்துரும். ஆனா நான் 60 டேஸ்ல என்னோட கிரெடிட்டார் காசு கொடுத்தா போதும். I am having a relaxing policy, man. This can be find out by 12 months divided by creditors turnover ratio, 52 weeks divided by creditors turnover ratio, 365 days divided by creditors turnover ratio. வேணா இங்க 365 divided by நம்ம creditors turnover ratio எவ்வளவு வந்துச்சுன்னா 6 times வந்துச்சு. calculatorல போட்டு பாருங்க. 365 divided by 6 na nearly 60.83. round off to 60 days we are getting. எதுக்காக சார் இந்த ரேஷியோஸ் எல்லாமே கால்குலேட் பண்றோம்? சார் நோட் ஃபார் கால்குலேட்டிங் ரேஷியோ. நீங்க இந்த ரேஷியோஸ் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணும்போது only selling and distribution expense differentiate cost of goods sold and cost of sales. In its absence, cost of goods sold will be treated as cost of sales. இப்போ cost of goods soldக்கும் cost of salesக்குமான difference என்ன? only selling and distribution தான். அப்போ questionல selling and distribution information கொடுக்கலனா you can take cost of goods sold as cost of sales. We can consider cost of goods sold or cost of sales to calculate turnover ratio
eliminating profit part. When the turnover ratio எல்லாமே calculate பண்ணும்போது either you take cost of goods sold or cost of sales. Because நீங்க full sales எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த salesக்குள்ள profit இருக்கும். That's not the right one. Average of total asset, fixed asset, current asset, net asset, working capital can also be taken in denominator while calculating the above ratio. In case opening ratios, opening figures available இருந்தா நீங்க வந்து divided by total asset னு போடுறது average total asset போடலாம், average fixed asset போடலாம், average current asset, net asset, working capital. In fact, when average figure of total asset, net asset, capital employed, shareholders funds are available, it may be preferred to calculate ratio by using this information is what this discussion. Ratio can be calculated based on the requirement and availability of the information and may deviate from the original formula also. If required, assumption should be given, assumption should be made in the examination. That's what the TAP ratio is all about. We are having 5 ratios are there. The chapter ratio analysis classified into 5 category. Number 1, liquidity ratio. Number 2, leverage ratio. Number 2, profitability ratio. Number 4, overall profitability ratio. And number 5, TAP ratio. I believe that you have enjoyed the discussion of the ratio analysis in a very deep manner. Now, when you start doing the question, you will be able to solve any question by your own. Then the only pending in your side is the practice, my dear lovable students.